ওকে, হ্যাঁ। আসসালামু আলাইকুম, সুপ্রিয় দর্শক, আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের ওয়ার্কশপ মেটাবলিজম এর সেশনটিতে। আমাদের মাঝে স্যার এসে উপস্থিত হয়েছেন, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আমি স্যারকে অনুরোধ করব দ্বিতীয় দিনের এই ওয়ার্কশপ অন মেটাবলিজম এর দ্বিতীয় দিনটা শুরু করতে। জি স্যার, থ্যাংক ইউ। Okay, thank you very much. Everybody is welcome to this today's 3 days workshop. Today is the second day. So we shall start with this metabolism on carbohydrate. We could not finish it yesterday. Okay, before jumping to our today's discussion, let us have a very brief overview of the different aspect of discussion that we have done in our first day session. আমরা বলেছিলাম biological oxidation of the metabolic fuel or any kind of biomolecule within the living system under the influence of enzymes and coenzymes. আমরা বলেছিলাম there are three common mechanisms of the biological oxidation: dehydrogenation, removal of hydrogen, removal of electron, and addition of oxygen. Out of the three, dehydrogenation is the commonest mode of biological oxidation in living system. The dehydrogenation process, hydrogens are removed from the metabolic fuel or from the substrate. So if the hydrogen is removed, and due to removal of hydrogen, if someone gets oxidized, then if you can add hydrogen to someone, then after addition of hydrogen, somebody will be reduced. So any biomolecule, if they undergo dehydrogenation, they become oxidized. Reversely, any biomolecule, if get attached with the hydrogen, they become reduced. Now, during this dehydrogenation process, there is enzyme dehydrogenase and participating coenzyme, either NAD or FAD. Now, during dehydrogenation process, the hydrogen that is removed, it is accepted by NAD or FAD. So, by accepting hydrogen, NAD gets oxidized, reduced, FAD gets reduced. So, as a result of the biological oxidation of the metabolic fuel within the living system, the hydrogen that is removed from the metabolic fuel, that is accepted by the coenzymes NAD and FAD, and by accepting hydrogen, NAD FAD become reduced. Now, this NAD FAD need to be reoxidized by recycling process, and this recycling of NADH back to NAD, FADH back to FAD, that is done by respiratory chain. And during this operation of respiratory chain, when NADH deliver hydrogen to the respiratory chain, FADH deliver hydrogen to the respiratory chain, then from every molecule of NADH, we will get 3 ATP, and from every molecule of FAD2H, we will get 2 ATP. Subsequently, we discussed about the carbohydrate metabolism. We discussed about the glucose pool. Okay, we discussed about the glucostatic function, and the glucostatic function of the liver is to maintain the blood glucose concentration and glucose pool in a normal condition for the interest of the neuronal activity, for the interest of the brain activity, because brain has got no reserve of carbohydrate. Brain cannot produce carbohydrate in crisis by gluconeogenetic process. Again, glucose is the only fuel for the neuron and for the brain. And most important thing is neuron or brain cannot pick up glucose from the blood if the blood glucose concentration goes down. That's why for the interest of the proper neuronal activity, we have to maintain the blood glucose concentration. And there is a chances of blood glucose concentration and glucose pool to be abnormal, either high or low, because we people are intermittent eater. Sometimes when we eat, particularly in a heavy meal, after a heavy meal, there is a chance of hyperglycemia, and during fasting and starvation, there is a chance of hypoglycemia. So this hyperglycemia is neutralized by the glucostatic function of the liver. Hypoglycemia is again neutralized by the glucostatic function of the liver. And in this particular process, different types of hormones come forward, particularly insulin, glucagon, and they support the glucostatic function of the liver. And then we talked about the glycolytic process.
one of the most important metabolic pathway in our body. Remember, there are different metabolic pathway in the body, but regarding 2 or 3 or 4 metabolic pathway, you have to go a bit detail. And one is the glycolysis, second is the TCA cycle, and third is the urea cycle. So glycolysis, TCA cycle, urea cycle, these 3 metabolic pathway you have to go detail to understand the total metabolic scenario. Now in glycolysis, what is it? There is oxidation of the glucose step by step through series of steps, ultimately produces pyruvate in aerobic condition and lactate in anaerobic condition. Now this slide that has already been focused in your PC, you see, you look to the slide, glucose gets entry into the cell first of all and gets phosphorylated by the expenditure of one ATP, glucose 6-phosphate, then fructose 6-phosphate, then fructose 1,6 biphosphate by using another ATP, then fructose 1,6 biphosphate, you will get the glyceraldehyde 3-phosphate, up to fructose 1,6 biphosphate, it is 6 carbon compound. Then there is a breakup, there is a lysis, there is breaking means lysis. 6 carbon compound undergo lysis to make 2 molecule of 3 carbon compound, that is glyceraldehyde 3-phosphate. Glyceraldehyde is a 3 carbon compound. So from a 6 carbon compound glucose 6-phosphate, glucose 1,6 biphosphate, we are getting 2 molecule of 3 carbon glyceraldehyde 3-phosphate. That is why the name is glycolysis. Here there is a lysis. K lysis hoche glucose. So the name is the glycolysis. Now from the 2 molecule of glyceraldehyde 3-phosphate, again step by step, ultimately you will get 2 molecule of pyruvate. Now if you have a wider look over this glycolytic pathway, this will be the wider look. You just see. আমি তোমাকে এই জিনিসটা আবারও দেখাচ্ছি to make for you easy understanding of the gluconeogenesis that I will talk about a bit later. So you have to have a clear roadmap regarding the glycolysis. If you have a clear roadmap regarding glycolysis, gluconeogenesis will be very easy for you to understand. You look, glycolysis, there is a breakdown of glucose up to pyruvate. Several steps are there. Okay. Out of all steps, remember, there are 3 important steps where this glycolytic pathway is irreversible step. আবারও বলছি, গ্লাইকোলাইসিসে অনেকগুলা স্টেপস আছে, তার মধ্যে 3টা স্টেপস হলো irreversible step. Number 1, glucose to glucose 6-phosphate. এটা একটা irreversible step. That means same enzyme দ্বারা glucose 6-phosphate থেকে আবার গ্লুকোজ তুমি ব্যাক করতে পারবা না, এই জন্য irreversible. যদি গ্লুকোজ 6-phosphate থেকে আমি আবার গ্লুকোজে আসতে চাই, তাহলে আমাকে একটা সেপারেট এনজাইম লাগবে. দিস ইজ ওয়ান স্টেপ. তো গ্লুকোজ থেকে গ্লুকোজ 6-phosphate যেতে হলে আমার যে এনজাইমটা লাগে ইন গ্লাইকোলাইসিস, তার নাম হলো গ্লুকোকাইনেজ অথবা বলে হেক্সোকাইনেজ, গ্লুকোকাইনেজ অর হেক্সোকাইনেজ. এন্ড দেন গো টু দা ফ্রুক্টোজ 6-phosphate থেকে আবার ফ্রুক্টোজ 1,6 biphosphate. This is again a irreversible step. The enzyme that is needed to move from glucose 6-phosphate to fructose 6-phosphate to fructose 1,6 biphosphate, that is called phosphofructokinase. Phosphofructokinase. But the same enzyme, with same enzyme, you cannot go in reverse direction. So if you like to move from fructose 1,6 biphosphate to again fructose 6-phosphate, you have to have separate enzyme. And that separate enzyme is fructose 1,6 biphosphatase. Similarly, from glucose to glucose 6-phosphate, you need glucokinase or hexokinase. But from glucose 6-phosphate থেকে যদি গ্লুকোজে আসতে চাও, তাহলে লাগবে হলো glucose 6-phosphatase. Why it is phosphatase? Because if you like to move from glucose 6-phosphate to glucose, you have to remove the phosphate group. To remove the phosphate group, you need an enzyme that is phosphatase. Similarly, fructose 1,6 biphosphatase. So by this enzyme, you will remove the phosphate.
and you will go back to the fructose 6-phosphate. So গ্লুকোজ থেকে গ্লুকোজ 6-ফসফেট একটা এনজাইম হেক্সোকাইনেজ, রিভার্সলি ব্যাক করতে গেলে আরেকটা এনজাইম গ্লুকোজ 6-ফসফেটেজ। ফ্রুক্টোজ 6-ফসফেট থেকে ফ্রুক্টোজ 1,6-বাইফসফেটে তুমি যদি যেতে চাও তাহলে লাগবে ফসফোফ্রুক্টোকাইনেজ। বাট ফ্রুক্টোজ 1,6-বাইফসফেট থেকে ইফ আই লাইক টু মুভ টু দ্য ফ্রুক্টোজ 6-ফসফেট, দেন ইউ নিড টু have another enzyme that is fructose 1,6-biphosphatase. This is second. Third মানে step, irreversible step, you look to the down, there is a phosphoenol pyruvate. Just you look to this phosphoenol pyruvate. Phosphoenol pyruvate থেকে যখন pyruvate আসবো, that is another irreversible step. And here the enzyme that is needed, that is called pyruvate, মানে pyruvate kinase, from phosphoenol pyruvate to pyruvate. If you like to move, you need enzyme that is pyruvate kinase. But from pyruvate to phosphoenol pyruvate, if you like to move, same enzyme will not work. তাহলে আমার গ্লাইকোজেনোলাইস মানে কি বলে গ্লাইকোলাইসিসে এই তিনটা বিউটি স্পট, টোটাল গ্লাইকোলাইটিক পাথওয়ের মধ্যে আমার তিনটা বিউটি স্পট, আর এই তিনটা বিউটি স্পট হলো ইররিভার্সিবল রিঅ্যাকশন। ওকে, তো অনেকে আবার বলে যে এই তিনটা এনজাইম দিয়ে আমার হোল কি বলে গ্লাইকোলাইটিক পাথওয়ে ইজ রেগুলেটেড। এই জন্য অনেক সময় অনেকে বলে, যদিও glycolytic pathway rate limiting enzyme হলো phosphofructokinase, but in addition to phosphofructokinase, hexokinase, that is glucose to glucose 6-phosphate, then pyruvate kinase, these are also enzymes which could be regulated to regulate the overall glycolytic pathway. Now come to the gluconeogenesis. Now if you like to make glucose from non-carbohydrate sources like pyruvate, suppose, remember gluconeogenesis and glycolysis. So gluconeogenesis is mostly the reversal of the glycolytic pathway. Glucose থেকে pyruvate glycolysis, pyruvate থেকে glucose, it is gluconeogenesis. So mostly it is a reversal. এবং আমার গ্লাইকোলাইসিসে যে কতগুলো স্টেপস আছে, সমস্ত স্টেপসে যে এনজাইমগুলো কাজ করছে, every enzyme also support the gluconeogenesis in reverse way, except the 3 particular step, যে 3টা পার্টিকুলার স্টেপ তোমার ইররিভার্সিবল, ওই 3টা পার্টিকুলার স্টেপের যে এনজাইমগুলো গ্লাইকোলাইসিসে কাজ করছে, সেম এনজাইম will not be able to support the gluconeogenesis. সুতরাং তার জন্য আমার সেপারেট কিছু এনজাইম লাগবে। Otherwise, rest of the enzymes of glycolysis will also support the gluconeogenetic process, except 3 enzyme of 3 irreversible steps of glycolysis. এই কথাটা শুধু মনে রাখবা যে gluconeogenesis is mostly the reversal of the glycolytic pathway. So in gluconeogenesis, most of the enzymes of glycolysis participate to support the gluconeogenesis except 3 enzyme, and that 3 enzyme is the 3 irreversible steps of glycolysis. ওই 3টা ইররিভার্সিবল স্টেপে আমার সেপারেট এনজাইম লাগে, আর সেই সেপারেট এনজাইমগুলোকে বলা হয় ইউনিক এনজাইম অফ গ্লুকোনিওজেনেসিস। এবার আসো আমরা দেখি গ্লুকোনিওজেনেসিসটা কি, কিভাবে আমরা গ্লুকোনিওজেনেসিস করব। আমরা তোমাদেরকে টিসিএ সাইকেল বলেছিলাম, একটু ওভারভিউ করি টিসিএ সাইকেল। আমরা গ্লাইকোলাইসিসে কি দেখেছিলাম, গ্লুকোজ থেকে অক্সিডাইজ হয়ে কি বানিয়েছিলাম, পাইরুভেট। কোথায় বানিয়েছিলাম, সাইটোপ্লাজমে। এইবার পাইরুভেটটা কোথায় যাবে, মাইটোকন্ড্রিয়াতে গিয়ে পাইরুভেট থেকে অ্যাসিটাইল-CoA হবে, আবার এই অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিড হবে। ওকে, পাইরুভেটটা কোথায়, পাইরুভেটের আগের স্টেপটা কি ছিল আমার গ্লুকোনিওজেন মানে কি গ্লাইকোলাইসিসে, ফসফোইনল পাইরুভেট। আমি বলেছিলাম ফসফোইনল পাইরুভেট থেকে পাইরুভেট, এই যে স্টেপটা গ্লুকোনিওজেনেসিস, এটা ইররিভার্সিবল স্টেপ। মানে পাইরুভেট ইচ্ছা করলে সরাসরি ফসফোইনল পাইরুভেট হতে পারবে না, এই কথাটা মনে রাখবা। পাইরুভেটের যে ইমিডিয়েট আগের স্টেপ ইন গ্লাইকোলাইসিস, দ্যাট ইজ ফসফোইনল পাইরুভেট। আমি আবারও বলছি, ফসফোইনল পাইরুভেট থেকে পাইরুভেট ইররিভার্সিবল স্টেপ অফ গ্লাইকোলাইসিস, 3টা স্টেপের লাস্টেরটা। So pyruvate cannot directly convert it back to the phosphoenol pyruvate using the same enzyme, that is pyruvate kinase of glycolytic pathway. So pyruvate মাইটোকন্ড্রিয়াতে চলে আসলো, আসার পর অ্যাসিটাইল-CoA অক্সালোঅ্যাসিটেট, অ্যাসিটাইল-CoA অক্সালোঅ্যাসিটেট মিলে সাইট্রেট, সেখান থেকে আইসোসাইট্রেট, সেখান থেকে আলফা কেটোগ্লুটারেট, সাকসিনাইল-CoA, সাকসিনেট, ফিউমারেট, ম্যালেট, ব্যাক টু অক্সালোঅ্যাসিটেট। অন দি ওয়ে আমার অ্যাসিটাইল-CoA নাই। ঠিক আছে, দিস ইজ টিসিএ সাইকেল।
আমরা ফ্রিকোয়েন্টলি একটা কথা বলবো যে ইন্টারমিডিয়েটস অফ টিসিএ সাইকেল, কম্পোনেন্টস অফ টিসিএ সাইকেল। কম্পোনেন্টস অফ টিসিএ সাইকেল বলতে আমরা মোস্টলি চারটা জিনিসকে মিন করি, চারটা জিনিস, এগুলো সব কম্পোনেন্টস অফ টিসিএ সাইকেল। সাইট্রেট, আইসোসাইট্রেট, আলফা কেটোগ্লুটারেট, সাকসিনাইল কোয়ে, সাকসিনেট, ফিউমারেট, ম্যালেট, অক্সালোএসিটেট, অল আর দি কম্পোনেন্টস অফ টিসিএ সাইকেল। তবে আমরা এই কম্পোনেন্টস অফ টিসিএ সাইকেলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ইন্টারেস্টেড হব কয়েকটা নিয়ে। কি কি? আলফা কেটোগ্লুটারেট, সাকসিনাইল কোয়ে, ফিউমারেট, আলফা কেটোগ্লুটারেট, সাকসিনাইল কোয়ে, ফিউমারেট, অক্সালোএসিটেট, এগুলো নিয়ে আমরা বেশি ইন্টারেস্টেড হব। এই জন্য যে এগুলো হলো এন্ট্রি পয়েন্ট ফর গ্লুকোনিওজেনিক সাবস্ট্রেট। আমরা একটু পরে তোমাদেরকে জিনিসটা বুঝাবো। শুধু একটা কথা মনে রাখো, যদি কোনো সাবস্ট্রেট থেকে বাই অক্সিডেটিভ প্রসেস আমি যদি আলফা কেটোগ্লুটারেট তৈরি করতে ফেলতে পারি, তাহলে আমি কিন্তু এই আলফা কেটোগ্লুটারেট থেকে গ্লুকোজ তৈরি করতে পারবো। কিভাবে? আলফা কেটোগ্লুটারেট থেকে সাকসিনাইল কোয়ে হবো, তারপরে আসবো সাকসিনেটে, ফিউমারেট, ম্যালেট, এই অক্সালোএসিটেট। এবার অক্সালোএসিটেট থেকে আমি পাইরোভেটে যাব। কিভাবে যাব আমি দেখাচ্ছি একটু পরে। তো আমার এখনকার যে কথাটা সেটা হলো যে কোনো সাবস্টেন্স বাই ডিফারেন্ট মেটাবলিক ট্রান্সফরমেশন যদি এনি অফ দ্য কম্পোনেন্ট অফ টিসিএ সাইকেল তৈরি করে ফেলতে পারে, তাহলে সেখান থেকে আমি কিন্তু গ্লুকোজ তৈরির পথে যেতে পারবো। So intermediates of TCA cycle or the components of TCA cycle could be utilized for synthesis of glucose. So these components of TCA cycle could be treated as the substrate for gluconeogenesis. একটু তাকিয়ে দেখো, আমার পাইরোভেট থেকে অক্সালোএসিটেট, তারপরে ম্যালেট মানে কি বলে সাইট্রেট, এই হলো আমার টিসিএ সাইকেলের কনসেপ্টটা। এটা একটু মনে রাখো। এবার এই কনসেপ্ট টিসিএ সাইকেলের এই থিমটা আর আমার গ্লাইকোলিটিক পাথওয়ের যে থিমটা, এইটা দিয়ে তোমাকে আমি গ্লুকোনিওজেনেটিকের পাথওয়েটা বুঝাচ্ছি। তুমি এই মানে মেটাবলিক পাথওয়েটার দিকে তুমি তাকাচ্ছ, দেখছো, বুঝছো, জাস্ট টু হ্যাভ আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়ে গেলে এরপরে তুমি ভুলে যাও, কোনো প্রবলেম নেই। এবার আসো আমরা কি বলে গ্লুকোনিওজেনেসিসটা কিভাবে হচ্ছে এটা একটু দেখি। আসো, সো কাম টু দ্য গ্লুকোনিওজেনেসিস। আমরা এখানে ছিলাম গতকাল, সিনথেসিস অফ গ্লুকোজ ফ্রম নন কার্বোহাইড্রেট সাবস্ট্রেট। এখন সেই নন কার্বোহাইড্রেট সাবস্ট্রেট কি কি আছে? মোস্ট ইম্পর্টেন্ট নন কার্বোহাইড্রেট সাবস্ট্রেট ইজ দ্য গ্লুকোজেনিক অ্যামাইনো অ্যাসিড। মনে রাখবা, আমার বডিতে যে 20টা অ্যামাইনো অ্যাসিড আছে, তার মধ্যে অলমোস্ট অল আর গ্লুকোজেনিক অ্যামাইনো অ্যাসিড এক্সেপ্ট টু লিউসিন এন্ড লাইসিন, অল আর গ্লুকোজেনিক অ্যামাইনো অ্যাসিড। তার মানে আমার অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে গ্লুকোজ আমি তৈরি করতে পারবো। সেকেন্ড সাবস্ট্রেট হলো গ্লিসারল। এর বাইরে আরো কিছু সাবস্ট্রেট আমরা বলে থাকি, যেমন পাইরোভেট, ল্যাকটেট, ইন্টারমিডিয়েটস অফ টিসিএ সাইকেল। ওকে, পাইরোভেট, ল্যাকটেট, ইন্টারমিডিয়েটস অফ টিসিএ সাইকেল। তো আমি এই তিনটা সাবস্ট্রেটকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি না, এই জন্য যে এই যে গ্লুকোজেনিক অ্যামাইনো অ্যাসিড আমি কিন্তু সেখান থেকে তৈরি করব পাইরোভেট। আর পাইরোভেট এবং ল্যাকটেট, পাইরোভেট থেকে ল্যাকটেট, ল্যাকটেট থেকে পাইরোভেট, ঠিক আছে? তো যদি আমার হাতে ল্যাকটেট থাকে, তাহলে আমি কোত্থেকে ল্যাকটেটটা পাইলাম? আমরা পেয়েছি পাইরোভেট থেকে। আর কোন সোর্স থেকে ল্যাকটিক অ্যাসিড হওয়ার কোনো সুযোগই নেই। বডিতে যদি ল্যাকটিক অ্যাসিড হয়, মনে রাখবা এটা হয়েছে ফ্রম পাইরোভেট। অন্য কোনো জায়গা থেকে ল্যাকটিক অ্যাসিড তৈরি করা সম্ভব নয়। সো পাইরোভেট, ল্যাকটেট, ল্যাকটেট, পাইরোভেট, দিস ইজ দ্য মেটাবলিক কালডিসেক বলে এটাকে, এর বাহিরে আর কোনো স্কোপ নাই। তো আমি যদি গ্লুকোজেনিক অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে পাইরোভেট তৈরি করি, আর পাইরোভেট যদি ল্যাকটেট হয়, আর আমি যদি বলি পাইরোভেট ইজ এ সাবস্ট্রেট ফর মানে গ্লুকোনিওজেনেসিস, ল্যাকটিক অ্যাসিড ইজ এ সাবস্ট্রেট ফর গ্লুকোনিওজেনেসিস, আর দুইটাই আসতেছে ফ্রম গ্লুকোজেনিক অ্যামাইনো অ্যাসিড, তাহলে আমি এক কথায় গ্লুকোজেনিক অ্যামাইনো অ্যাসিড বললেই পারি। এই জন্য আমি পাইরোভেট এবং ল্যাকটিক অ্যাসিডকে কম ইম্পর্টেন্স দিচ্ছি, বিকজ দিস টু আর অ্যাকচুয়ালি কামিং ফ্রম দি গ্লুকোজেনিক অ্যামাইনো অ্যাসিড। সিমিলারলি ইন্টারমিডিয়েটস অফ টিসিএ সাইকেল, ওই যে আলফা কেটোগ্লুটারেট, সাকসিনাইল কোয়ে, সাকসিনেট, ফিউমারেট, অক্সালোএসিটিক অ্যাসিড, again all these components of TCA cycles are coming from the glucogenic amino acid. কেমন করে আসে আমি দেখাচ্ছি একটু পরে। তো আমি তো শুধু গ্লুকোজেনিক অ্যামাইনো অ্যাসিড বললে আমার অল কভার্ড, ইন এডিশন গ্লিসারল। এই জন্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সাবস্ট্রেট ফর গ্লুকোনিওজেনেসিস ইজ দ্য গ্লুকোজেনিক অ্যামাইনো অ্যাসিড, এন্ড সেকেন্ড ইম্পর্টেন্ট ইজ দ্য গ্লিসারল। এখন এই যে গ্লুকোনিওজেনেসিস, এটা একটা অ্যানাবলিক পাথওয়ে।
সুতরাং তার তো এটিপি লাগবে। সেই এটিপি কোত্থেকে আসবে? ফ্রম ফ্যাটি অ্যাসিড অক্সিডেশন, মনে রাখবা। কেন? কারণ গ্লুকোনিওজেনেসিসটা হবে কখন? যখন বডিতে কার্বোহাইড্রেট ডেফিসিয়েন্সি হবে। কখন কার্বোহাইড্রেট ডেফিসিয়েন্সি হবে? যখন তুমি ফাস্টিং এবং স্টারভেশনে থাকবা। তো ওই সময় আবার বডিতে এনার্জি কে দিবে? প্রাইমারিলি বডির স্টোরড ফুয়েল, দ্যাট ইজ ফ্যাট ফ্রম অ্যাডিপোজ টিস্যু। কি আসবে অ্যাডিপোজ টিস্যু থেকে? ফ্যাটি অ্যাসিড। আর ফ্যাটি অ্যাসিড বিটা অক্সিডেশন হয়ে এনার্জি দিবে। সুতরাং এই কথাটা মনে রাখো যে আমার গ্লুকোনিওজেনেসিসের সাবস্ট্রেট হলো গ্লুকোজেনিক অ্যামাইনো অ্যাসিড এন্ড গ্লিসারল। পার্টলি বলো, কোনো অসুবিধা নাই, পাইরুভেট, ল্যাকটেক এন্ড কম্পোনেন্টস অফ টিসিএ সাইকেল, এই তিনটা এডিশনাল সাবস্ট্রেট অফ গ্লুকোনিওজেনেসিস তুমি যদি বলো আমার কোনো আপত্তি নেই, সত্য। তবে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইজ দ্য গ্লুকোজেনিক অ্যামাইনো অ্যাসিড এন্ড গ্লিসারল। আর এটা করতে গেলে যে এনার্জি লাগবে, সে এনার্জি কোত্থেকে আসবে? আসবে ফ্রম ফ্যাটি অ্যাসিড অক্সিডেশন, দ্যাট ইজ বাই বিটা অক্সিডেশন। তাহলে আমার গ্লুকোনিওজেনেসিসের সাইলেন্ট ফিচার গুলো কি? সাবস্ট্রেট কারা? গ্লুকোজেনিক অ্যামাইনো অ্যাসিড এন্ড গ্লিসারল। প্রোডাক্টটা কি? গ্লুকোজ। সাইট কোথায় হয়? লিভারে, 90% ইন লিভার এন্ড 10% ইন কিডনি। কম্পার্টমেন্ট কোথায়? মোস্টলি ইন সাইটোপ্লাজম বাট পার্টলি ইন মাইটোকন্ড্রিয়া। মাইটোকন্ড্রিয়াতে কতটুকু হয় একটু পরে তোমাকে দেখাবো। নেচারটা কি? অ্যানাবলিক পাথে, stimulated by glucagon cortisol, don't forget it, inhibited by insulin। এই ইনফরমেশন গুলো যেন তোমার মাথায় থাকে, এগুলো থেকেই তুমি প্রশ্ন পাবা। Look, this is the gluconeogenetic pathway, কথার কথা। This is the TCA cycle, okay? সেই পাইরুভেট থেকে অক্সালোঅ্যাসিটিক অ্যাসিড, অক্সালোঅ্যাসিটিক অ্যাসিড আবার পাইরুভেট থেকে অ্যাসিটাইল কোয়ে, আর সেই অ্যাসিটাইল কোয়ে অক্সালোঅ্যাসিটিক অ্যাসিড মিলে সাইট্রেট, আর সাইট্রেটটা ঘুরে আবার এই অক্সালোঅ্যাসিটিক অ্যাসিড। এই যে দেখো গ্লুকোজ থেকে ফসফোইনল পাইরুভেট, মাঝে অনেকগুলো স্টেপ আছে, এবং ফাইনালি পাইরুভেট। সেই পাইরুভেট কিন্তু সরাসরি ফসফোইনল পাইরুভেট হতে পারবে না, বিকজ দিস ইজ অ্যান ইররিভার্সিবল স্টেপ। সিমিলারলি পাইরুভেট থেকে অ্যাসিটাইল কোয়ে, দ্যাট ইজ অলসো ইররিভার্সিবল স্টেপ। অ্যাসিটাইল কোয়ে ডিরেক্টলি পাইরুভেট হতে পারবে না। আমি আবারও বলছি, এটা জোর দিয়ে বলছি, এটার একটা কারণ আছে, মনে রাখবা। ফসফোইনল পাইরুভেট থেকে পাইরুভেট হতে পারবে, কিন্তু পাইরুভেট থেকে আবার সেম এনজাইম দ্বারা রিভার্সলি ফসফোইনল পাইরুভেট হতে পারবে না। পাইরুভেট থেকে অ্যাসিটাইল কোয়ে হতে পারে, কিন্তু অ্যাসিটাইল কোয়ে সরাসরি ব্যাক টু পাইরুভেট ইম্পসিবল। ওকে, তাহলে এই পাইরুভেট যদি ফসফোইনল পাইরুভেট সরাসরি হতে না পারে, তখনই কি করে? এই পাইরুভেটটা চলে যায় মাইটোকন্ড্রিয়াতে। মাইটোকন্ড্রিয়াতে গিয়ে পাইরুভেট থেকে হয় এই অক্সালোঅ্যাসিটিক অ্যাসিড, রাইট? এইবার অক্সালোঅ্যাসিটিক অ্যাসিড মাইটোকন্ড্রিয়া থেকে বের হয়ে আবার আসে সাইটোপ্লাজমে, এসে এই অক্সালোঅ্যাসিটিক অ্যাসিড একটা এনজাইম দ্বারা সরাসরি ফসফোইনল পাইরুভেট হয়ে যায়। এই যে ইররিভার্সিবল স্টেপ, এই ইররিভার্সিবল স্টেপটাকে সে ওভারকাম করলো। একবার যখন ফসফোইনল পাইরুভেট হয়ে গেল, তারপর উল্টা দিকে শুধু গ্লুকোজের দিকে চলে যাবে। ঠিক আছে? এখন দেখো, আমার গ্লুকোজেনিক অ্যামাইনো অ্যাসিড বাই ডিফারেন্ট মেটাবলিক ট্রান্সফরমেশন এরা কি তৈরি করতে পারে? এই যে পাইরুভেট তৈরি করতে পারে। আর কি তৈরি করতে পারে? ডিফারেন্ট কম্পোনেন্টস অফ টিসিএ সাইকেল। একটু ওয়াইডার ভিউ তোমাকে দেখাই, একটু ওয়াইডার ভিউ। এই যে দেখো, সো দিস ইজ দ্য গ্লুকোজ 6 ফসফেট, ফ্রুক্টোজ 6 ফসফেট, ফ্রুক্টোজ 1,6 বাইফসফেট। তুমি তাকাও, দেখো, ভয় পেও না, জাস্ট দেখো। তুমি কতটুকু মনে রাখবে আমি একটু পরে বলবো, আগে দেখো। ফ্রুক্টোজ 1,6 বাইফসফেট, গ্লিসারলডিহাইড 3 ফসফেট, মাঝখানে অনেক স্টেপ, চলে আসলো ফসফোইনল পাইরুভেট পাথওয়ে। এই যে ফার্স্ট স্টেপ, গ্লুকোজ থেকে গ্লুকোজ 6 ফসফেট, ইররিভার্সিবল স্টেপ। সুতরাং এখান থেকে ব্যাক করে গ্লুকোজে যেতে গেলে আলাদা এনজাইম লাগবে। ফ্রুক্টোজ 6 ফসফেট থেকে ফ্রুক্টোজ 1,6 বাইফসফেট, ইররিভার্সিবল স্টেপ। এখান থেকে ব্যাক করে আবার ফ্রুক্টোজ 6 ফসফেটে যেতে গেলে আলাদা এনজাইম লাগবে। এবার এই ফসফোইনল পাইরুভেট থেকে পাইরুভেট থেকে ফসফোইনল পাইরুভেট হতে পারবে না, ইররিভার্সিবল স্টেপ। কি করবে? পাইরুভেট থেকে হবে অক্সালোঅ্যাসিটেট, সেইখান থেকে ব্যাক করে এই যে ফসফোইনল পাইরুভেট, দেন উল্টা দিকে গিয়ে করবে গ্লুকোজ। এইবার তুমি তাকাও গ্লুকোনিওজেনেটিক পাথওয়েটা কতটুকু। এই যে দেখো, পাইরুভেট থেকে অক্সালোঅ্যাসিটেট কোথায় হয়েছে? মাইটোকন্ড্রিয়াতে। আর আমি বলছি যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সাবস্ট্রেট ফর গ্লুকোনিওজেনেসিস দুইটা, এক গ্লুকোজেনিক অ্যামাইনো অ্যাসিড, দুই গ্লিসারল। এবার দেখো গ্লুকোজেনিক অ্যামাইনো অ্যাসিড কোন কোন পথ দিয়ে ঢুকে ইন গ্লুকোনিওজেনেটিক পাথওয়ে। সো গ্লুকোজেনিক অ্যামাইনো অ্যাসিড থ্রোজ মানে সিরিয়াল মেটাবলিক ট্রান্সফরমেশন, আলটিমেটলি they produce
1, 2, 3, 4, 5 component. Some glucogenic amino acid can produce এই যে pyruvate. Some glucogenic amino acid can produce alpha ketoglutarate. Some glucogenic amino acid can produce succinyl CoA. Some glucogenic amino acid can produce fumarate and some can produce oxaloacetate. এই যে পাঁচটা শব্দের নাম বললাম, pyruvate, oxaloacetate, alpha ketoglutarate, succinyl CoA, fumarate. These four is the entry point for glucogenic amino acid to get entry into the gluconeogenetic highway. Gluconeogenetic pathway is a highway for gluconeogenesis. এই হাইওয়েতে এন্ট্রি করার জন্য আমার গ্লুকোজেনিক অ্যামাইনো অ্যাসিড পাঁচটা এন্ট্রি পয়েন্টকে বেছে নেয়। আর এই পাঁচটা এন্ট্রি পয়েন্টের একটা হলো পাইরুভেট, একটা হলো আলফা কেটোগ্লুটারেট, একটা হলো সাকসিনাইল কোয়ে, একটা হলো ফিউমারেট, আর একটা হলো অক্সালোঅ্যাসিটিক অ্যাসিড। সো দিস আর অল কম্পোনেন্টস অফ টিসিএ সাইকেল। সো ঢুকে গেল। এখন দেখো, এই পাইরুভেট দিয়ে যদি কোনো গ্লুকোজেনিক অ্যামাইনো অ্যাসিড আসে, এই পাইরুভেট কিন্তু উল্টা দিকে ফসফেনল পাইরুভেট করতে পারছে না। পাইরুভেটকে কি হতে হবে? এই যে অক্সালোঅ্যাসিটিক অ্যাসিড হইতে হবে। Then oxaloacetic acid will be converted to phosphoenol pyruvate by separate enzyme. Pyruvate থেকে oxaloacetate, then separate in the phosphoenol pyruvate. উল্টো দিকে গেল, আসলো ফ্রুক্টোজ 1,6 বাইফসফেটের কাছে, দেখলো যে উল্টো দিকে সরাসরি যাওয়া যায় না, সুতরাং ভিন্ন এনজাইম দ্বারা ভিন্ন পথে ফ্রুক্টোজ 6 ফসফেট হয়ে গেল। আসলো গ্লুকোজ 6 ফসফেটের কাছে, সরাসরি গ্লুকোজে ব্যাক করতে পারছে না, সুতরাং ভিন্ন পথে ভিন্ন এনজাইম দ্বারা যাবে। এইটি হলো গ্লুকোনিওজেনেটিক পাথে। তাহলে আমার এই গ্লুকোনিওজেনেটিক পাথে যদি তুমি গ্লুকোজেনিক অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে বা টিসিএ সাইকেলের কোনো কম্পোনেন্ট থেকে আমি গ্লুকোজ তৈরি করতে চাই, তাহলে সব আলটিমেটলি ঘুরে ঘুরে এই যে অক্সালোঅ্যাসিটিক অ্যাসিড বানাতে হবে। পাইরুভেট, তুমি গ্লুকোজেনিক অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে পাইরুভেট তৈরি করেছো, ওকে, সেই পাইরুভেট থেকে গ্লুকোজ বানাতে চাও, নো প্রবলেম, সেই পাইরুভেট হবে এই যে অক্সালোঅ্যাসিটেট। তাহলে দেখা গেল দিস অক্সালোঅ্যাসিটিক ইজ দ্য প্রাইমারি কম্পোনেন্ট ফর গ্লুকোনিওজেনেসিস। যারাই গ্লুকোজ তৈরি করতে চায় তাকে প্রথমে অক্সালোঅ্যাসিটিক অ্যাসিড হইতে হবে। তুমি যে কোনো ধরনের গ্লুকোজেনিক অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে যদি গ্লুকোজ তৈরি করতে চাও, তাহলে সামহাও আগে তাকে অক্সালোঅ্যাসিটিক অ্যাসিডের কাছে আসতে হবে। এবার এই অক্সালোঅ্যাসিটিক অ্যাসিড থেকে পাইরুভেট, দেন উল্টা দিকে গ্লুকোজ ফরমেশন। তাহলে আমার গ্লুকোনিওজেনেসিসের জন্য ইউনিক এনজাইম গুলো কি? একটা হলো যে পাইরুভেট থেকে অক্সালোঅ্যাসিটিক অ্যাসিড, এটা একটা ইউনিক এনজাইম, এটার নাম পাইরুভেট কার্বক্সিলেজ। অক্সালোঅ্যাসিটিক অ্যাসিড থেকে ফসফেনল পাইরুভেট আরেকটা ইউনিক এনজাইম, এটা হলো ফসফেনল পাইরুভেট কার্বক্সি কাইনেজ। তাহলে দেখো, এই পাইরুভেট যেহেতু সরাসরি ফসফেনল পাইরুভেটে ব্যাক করতে পারছে না, সুতরাং পাইরুভেটটাকে একটা বিকল্প পথে ফসফেনল পাইরুভেটে আসতে হবে, বিকল্প পথে। আর সেই বিকল্প পথে আসার জন্য দুইটা এনজাইম তাকে সহায়তা করে। একটা এনজাইম হলো পাইরুভেট টু অক্সালোঅ্যাসিটিক অ্যাসিড, তার নাম হলো পাইরুভেট কার্বক্সিলেজ। আরেকটা এনজাইম হলো অক্সালোঅ্যাসিটিক অ্যাসিড থেকে ফসফেনল পাইরুভেট, তার নাম হলো ফসফেনল পাইরুভেট কার্বক্সি কাইনেজ। এবার উপরের দিকে যাও, উপরের দিকে যখন ফ্রুক্টোজ 1,6 বাইফসফেটে আসলো, তখন একটা ভিন্ন এনজাইম ফ্রুক্টোজ 1,6 বাইফসফেটেজ। যখন গ্লুকোজ 6 ফসফেটের কাছে আসলো, আরেকটা ভিন্ন এনজাইম গ্লুকোজ 6 ফসফেটেজ। এই যে চারটা এনজাইমের নাম বললাম, প্রথমটা কি? পাইরুভেট কার্বক্সিলেজ, দ্বিতীয়টা কি? ফসফেনল পাইরুভেট কার্বক্সি কাইনেজ, তৃতীয়টা কি? ফ্রুক্টোজ 1,6 বাইফসফেটেজ, লাস্টেরটা কি? ফ্রুক্টোজ 6 ফসফেটেজ। These four enzymes are unique enzymes for gluconeogenesis. আর বাদ বাকি যত এনজাইম ফর গ্লুকোনিওজেনেসিস, দিস আর অল কমন টু গ্লাইকোলাইসিস এন্ড গ্লুকোনিওজেনেসিস। তাহলে আমি সামারি করি, গ্লাইকোলাইসিস এন্ড গ্লুকোনিওজেনেসিস মোস্টলি রিভার্সাল। Most of the enzymes of glycolysis can share the gluconeogenetic pathway except three irreversible step of glycolysis. ওই গ্লাইকোলাইসিসের তিনটা ইররিভার্সিবল স্টেপকে ওভারকাম করার জন্য চারটা ইউনিক এনজাইম এসে হাজির হয়। আর সেই চারটা ইউনিক এনজাইম হলো আমার ইউনিক এনজাইম ফর গ্লুকোনিওজেনেসিস। এই এখন তুমি এই কথাটাও মনে রাখো, এই যে পাইরুভেট থেকে অ্যাসিটাইল কোয়ে হচ্ছে, আর অ্যাসিটাইল কোয়ে কিন্তু সরাসরি পাইরুভেট হতে পারে না। সুতরাং অ্যাসিটাইল কোয়েকে যদি গ্লুকোজ তৈরি করতে হয়, তাহলে কিন্তু
অ্যাসিটাইল কোয়ে থেকে যেহেতু সরাসরি ব্যাক করে পাইরুভেট হতে পারে না, তাহলে কি করতে হবে অ্যাসিটাইল কোয়েকে? অ্যাসিটাইল কোয়েকে আমার এই অক্সালো অ্যাসিটিক এসিডের সাথে বাইন্ড করে তাকে টিসিএ সাইকেলে ঢুকতে হবে, ঢুইকা টিসিএ সাইকেল ঘুরতে হবে। ঘুরতে গিয়ে কিন্তু অ্যাসিটাইল কোয়ে স্যাক্রিফাইসড হয়ে যাবে, সে জবাই হয়ে যাবে, সে বার্ন আউট হয়ে যাবে। সুতরাং অ্যাসিটাইল কোয়ে যতই স্বপ্ন দেখুক টু মেক গ্লুকোজ, তার এই স্বপ্ন কোনোদিন বাস্তবায়ন হবে না। যখনই কোনো অ্যাসিটাইল কোয়ে গ্লুকোজ তৈরি করার স্বপ্ন নিয়ে আসবে মাঠে, সে চিন্তা করবে কি করে গ্লুকোজ মানে গ্লুকোনিওজেনেটিক পাথওয়েতে যাওয়া যায়। সে দেখলো যে আমি তো সরাসরি পাইরুভেটে ব্যাক করতে পারছি না, তাহলে আমি পাইরুভেটে যদি সরাসরি ব্যাক করতে পারতাম, তাহলে সেখান থেকে অক্সালো অ্যাসিটেট হয়ে এইভাবে ফসফোইনল পাইরুভেটে আমি গ্লুকোজ তৈরি করতে পারতাম, কিন্তু পারছি না। তখন পাইরুভেট অ্যাসিটাইল কোয়ে কি করবে, আমি অক্সালো অ্যাসিটিক এর সাথে বাইন্ড করি, বাইন্ড করে টিসিএ সাইকেলে ঢুকি, একটু ঢুকে টিসিএ সাইকেল ঘুরে আমি যাই, এই চিন্তাটা সে করবে। যখন এই চিন্তাটা করবে তখন এটা একটা সুইসাইডাল চিন্তা। অ্যাসিটাইল কোয়ে binds with oxaloacetate, moves through the TCA cycle and ultimately come out as oxaloacetic acid. On the way acetyl CoA will be oxidized. সুতরাং অ্যাসিটাইল কোয়ে যতই স্বপ্ন দেখুক টু মেক দ্য গ্লুকোজ, অ্যাসিটাইল কোয়ের এই স্বপ্ন পূরণ হবে না। সুতরাং যে সমস্ত বায়োমলিকুল থেকে, পার্টিকুলারলি ফ্যাটি অ্যাসিড থেকে আমরা অ্যাসিটাইল কোয়ে পাই, ওই সমস্ত বায়োমলিকুল থেকে গ্লুকোজ তৈরি করা সম্ভব নয়। and that is the reason why fatty acid is not the substrate for gluconeogenesis. তাহলে এই যে দেখো গ্লুকোনিওজেনিকের সাবস্ট্রেটের এন্ট্রি পয়েন্ট কোথায়? এই যে গ্লিসারল, গ্লিসারল এন্ট্রি পয়েন্টটা কি? গ্লিসারলডিয়া 3 ফসফেট। এই যে দেখো আমার গ্লিসারল কোন দিক দিয়ে ঢুকে, গ্লিসারল 3 ফসফেট দিয়ে, এই যে গ্লিসারলডিয়া 3 ফসফেট হয়ে গেল, এবার উল্টা দিকে ব্যাক করে চলে যাবে। একমাত্র গ্লিসারল থেকে তুমি যদি গ্লুকোজ তৈরি করতে চাও, গ্লুকোনিওজেনেসিস করতে চাও, তাহলে শুধুমাত্র সাইটোপ্লাজমিক অ্যাক্টিভিটি দিয়ে সম্ভব। কিন্তু গ্লুকোজেনিক অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে যদি গ্লুকোজ তৈরি করতে চাও বাই দি প্রসেস অফ গ্লুকোনিওজেনেসিস, তাহলে মাইটোকন্ড্রিয়া হয়ে আসতে হবে। এই জন্য বলা হয় গ্লুকোনিওজেনেসিসের কম্পার্টমেন্ট কি? মোস্টলি সাইটোপ্লাজম, বাট ইট অলসো টাচ দ্য মাইটোকন্ড্রিয়া। এক্সেপশন শুধু গ্লিসারল। গ্লিসারল থেকে যদি আমি গ্লুকোজ করতে চাই, তাহলে মাইটোকন্ড্রিয়াতে না ঢুকেও আমি গ্লুকোজটা। এই যে গ্লুকোনিওজেনেসিসের এন্ট্রি পয়েন্ট দেখো, পাইরুভেট, আলফা কিটো গ্লুটারেট, সাকসিনাইল কোয়ে, সাকসিনেট, অক্সালোঅ্যাসিটেট গেল। সো হোয়াই ফ্যাট ক্যানট মেক গ্লুকোজ? এই যে উত্তরটা অলরেডি বলে ফেললাম। আমার ফ্যাটের মধ্যে কি আছে? মোস্টলি কি আছে? মোস্টলি কি আছে? ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গ্লিসারল। তবে আমার ফ্যাটের মধ্যে ফ্যাটি অ্যাসিডের পরিমাণটা অনেক বেশি দেন গ্লিসারল। গ্লিসারল তো 3 কার্বন কম্পাউন্ড, আর তিনটা গ্লিসারলের 3টা কার্বনের সাথে 3টা বড় বড় ফ্যাটি অ্যাসিড লাগানো থাকে। এক একটা ফ্যাটি অ্যাসিডের কার্বন নাম্বার মনে করো 18টা, তাহলে 3 18 54টা মানে কি বলে কার্বনের সাবস্টেন্স ফ্যাটি অ্যাসিড আমার গ্লিসারলের সাথে বাইন্ড করা থাকে। আর ফ্যাটি অ্যাসিড মানে ফ্যাটের মধ্যে গ্লিসারল পার্টটা ভেরি মাইনর, বাট মেজর পার্ট ইজ দ্য ফ্যাটি অ্যাসিড। আর সেই ফ্যাটি অ্যাসিড থেকে আমি যদি গ্লুকোজ তৈরি করতে চাই, তাহলে ফ্যাটি অ্যাসিডকে প্রথমে অক্সিডাইজ করতে হবে। অক্সিডাইজ করলে হয় অ্যাসিটাইল কোয়ে। আর আমি একটু আগে বলেছি অ্যাসিটাইল কোয়ে থেকে গ্লুকোজ করা কোনো ক্রমেই সম্ভব নয়। and that is the reason why fat cannot make glucose. ফ্যাট খেলে সেখান থেকে গ্লুকোজ করা সম্ভব নয়। কি ইন্টারমিডিয়েট অফ গ্লুকোনিওজেনেসিস? অক্সালোঅ্যাসিটেট। কারণ এটা হয়ে যাইতে হবে সবাইকে। এই যে তোমার গ্লুকোজ থেকে পাইরুভেট, গ্লাইকোলাইসিস, পাইরুভেট থেকে গ্লুকোজ, গ্লুকোনিওজেনেসিস। ওকে, গ্লুকোনিওজেনেসিস, all steps of glycolysis will be shared except 3 steps. কোন স্টেপস মানে কি বলে শেয়ার হবে না? এই যে 4টা এনজাইমের কথা আমি তোমাকে বলছি, ইউনিক এনজাইম, পাইরুভেট কার্বক্সিলেজ, ফসফোইনল পাইরুভেট কার্বক্সিকাইনেজ, ফ্রুক্টোজ 1,6 বাইফসফেটেজ, গ্লুকোজ 6 ফসফেটেজ, যেটা শুধুমাত্র লিভারে থাকে, মাসলে পাওয়া যায় না। এবার দেখো তো নিচে দুটো কথা বললাম, গ্লুকোনিওজেনিক এফিসিয়েন্সি অফ প্রোটিন is 60% and fat is 10%. কেন? তার মানে কি? তার মানে তুমি যদি 100 গ্রাম গ্লুকোজ খাও, তাহলে সেখান থেকে তুমি 60 গ্রাম 100 গ্রাম প্রোটিন যদি খাও, তাহলে সেখান থেকে তুমি 60 গ্রাম গ্লুকোজ তৈরি করতে পারবা। তুমি যদি 100 গ্রাম ফ্যাট খাও, সেখান থেকে মাত্র 10 গ্রাম গ্লুকোজ হবে। কেন? বিকজ ফ্যাটের মধ্যে মেজর কম্পোনেন্টটা কি? মেজর কম্পোনেন্ট ফ্যাটি অ্যাসিড। মাইনর কম্পোনেন্ট কি?
মাইনর কম্পোনেন্ট গ্লিসারল। তাহলে আমার ফ্যাটের যে মাইনর কম্পোনেন্ট গ্লিসারল সেখান থেকে আমি কিছু গ্লুকোজ তৈরি করতে পারবো, কিন্তু আমার ফ্যাটের যে মেজর কম্পোনেন্ট ফ্যাটি অ্যাসিড সেখান থেকে একটা গ্লুকোজ তৈরি হবে না। এই জন্য ফ্যাটের গ্লুকোনিওজেনিক পটেনশিয়াল ইজ মাত্র 10%, বাট ইন কেস অফ প্রোটিন গ্লুকোনিওজেনিক পটেনশিয়াল ইজ ভেরি হাই because all amino acids except leucine and lysine are glucogenic or gluconeogenic। এই কথাটা মনে রাখবা। প্রিমেচিউর বেবির কেন হাইপোগ্লাইসেমিয়া হয়? হোয়াই? কি কি কারণ প্রিমেচিউর বেবির? বিকজ আমার প্রিমেচিউর বেবির হেপাটিক গ্লাইকোজেন স্টোর ইজ ভেরি লো, ভেরি মিনিমাম। এই জন্য আমার প্রিমেচিউর বেবির গ্লাইকোজেনোলাইসিস করে ব্লাড গ্লুকোজ লেভেলটাকে মেনটেন করতে পারে না, বিকজ the glycogen content of the liver of premature baby is very small, and premature baby there is a little adipose tissue and muscle mass। আর adipose tissue তে আছে কি? আছে মানে adipose tissue থেকে আমরা কি পাবো? আমরা পাবো গ্লিসারল, because in adipose tissue there is fat, and fat থেকে পাওয়া যাবে fatty acid and glycerol। so adipose tissue থেকে আসবে গ্লিসারল, আর মাসল থেকে কি আসবে? গ্লুকোজেনিক অ্যামাইনো অ্যাসিড। আর আমার প্রিমেচিউর বেবির বডিতে অ্যাডিপোজ টিস্যু কম, মাসল কম, সুতরাং আমি কিন্তু গ্লিসারল বেশি পাবো না, আমি কিন্তু কি বলে অ্যামাইনো অ্যাসিড বেশি পাবো না। সো দ্যার ইজ এ স্কারসিটি অফ দি গ্লুকোনিওজেনিক সাবস্ট্রেট। ওকে, and in case of premature baby there is a poorly developed gluconeogenic enzyme। ওই যে 4টা ইউনিক এনজাইম অফ গ্লুকোনিওজেনেসিস বলেছি, এগুলা পুয়ার এক্সপ্রেশন। এই কয়েকটা কারণে আমার প্রিমেচিউর বেবি not capable for gluconeogenesis, and that's why they become very prone to hypoglycemia। premature baby এই hypoglycemic tendency টাকে adequately তুমি যদি অ্যাড্রেস না করো, you may lose the newborn baby। this is cortisol, এটা তোমাদের জন্য অত ইম্পর্টেন্ট না। now come to the hexose monophosphate shunt। এই hexose monophosphate shunted ইম্পর্টেন্স কি, এবং এখানে কি হয়? অক্সিডেশন অফ গ্লুকোজ টু রাইবোজ, কার্বন ডাইঅক্সাইড, NADPH, রাইবোজ, কার্বন ডাইঅক্সাইড, NADPH, এই 3টা জিনিস তৈরি হবে আমার HMP শান্ট থেকে। একটু দেখি ফেলিয়ান ফিচার কি, আমার সাবস্ট্রেট কি HMP শান্টের? সাবস্ট্রেট হলো গ্লুকোজ 6 ফসফেট, হেক্সোজ মনোফসফেট শান্ট। কেন নামটি এমন হইল? কারণ আমার এখানে সাবস্ট্রেট হলো গ্লুকোজ 6 ফসফেট, গ্লুকোজ হলো একটা হেক্সোজ 6 কার্বন কম্পাউন্ড, এবং তার সাথে একটা ফসফেট লাগানো আছে 6 পজিশনে, সুতরাং এটা মনোফসফেট। তার মানে এটা হেক্সোজ মনোফসফেট। কেন শান্টিং বলছি? কারণ এই গ্লুকোজ 6 ফসফেটের ইউজুয়াল রুট ফর মেটাবলিজম কি হওয়ার কথা ছিল? হওয়ার কথা ছিল গ্লাইকোলাইসিস। গ্লুকোজ থেকে গ্লুকোজ 6 ফসফেট, গ্লুকোজ 6 ফসফেট থেকে ফ্রুক্টোজ 6 ফসফেট হয়ে আস্তে আস্তে গ্লাইকোলাইটিক পাথওয়ে দিয়ে তার পাইরুভেট তৈরি করার কথা ইউজুয়ালি, কিন্তু তা না করে সে শান্টেড হয়ে গেল, চলে গেল আরেক দিকে, শান্টিং হয়ে গেল, তার অন্য পথে চলে গেল। এই জন্য নাম দিয়েছে হেক্সোজ মনোফসফেট শান্ট। প্রোডাক্ট কি? রাইবোজ সুগার আর রিডিউসড NADP2H তৈরি হয়ে গেল। কোথায় হয়? লিভার, আরবিসি, গোনাডস, অ্যাডিপোজ টিস্যু, অ্যাড্রেনাল কর্টেক্স, ম্যাক্রোফেজ, ল্যাকটেটিং ব্রেস্ট। মনে রাখার সুবিধাটা তুমি বলি, মনে রাখবা যেখানে ফ্যাটি অ্যাসিড তৈরি হবে, যে অর্গানে তোমার স্টেরয়েড তৈরি হবে, যে অর্গানে তোমার কোলেস্টেরল তৈরি হবে, সেই অর্গানেই তোমার HMP শান্ট থাকতে হবে। বিকজ ফর সিনথেসিস অফ ফ্যাটি অ্যাসিড, ফর সিনথেসিস অফ কোলেস্টেরল, ফর সিনথেসিস অফ স্টেরয়েড, ফর সিনথেসিস অফ ফ্যাট, ইউ নিড টু হ্যাভ NADPH, রিডিউসড NADPH। সুতরাং ওই সমস্ত অর্গানের ভিতরে তুমি পাবা HMP শান্ট। লিভার, আরবিসি, গোনাডস, অ্যাডিপোজ টিস্যু, অ্যাড্রেনাল কর্টেক্স, ম্যাক্রোফেজ, ল্যাকটেটিং ব্রেস্ট, এই কয়েকটি হলো তোমার সাইট। কম্পার্টমেন্ট সাইটোপ্লাজম, নেচার ক্যাটাবলিক। কি এনজাইমটা কি? G6PD বলে, খুব পপুলার একটা এনজাইম G6PD, মানে গ্লুকোজ 6 ফসফেট ডিহাইড্রোজিনেজ। একটু দেখি আমি পাথে এটা, তাকাও একটু বুঝো, বুঝার পরে তুমি ভুলে যাও। গ্লুকোজ 6 ফসফেট ডিহাইড্রোজিনেজ দ্বারা অক্সিডাইজড হবে, হয়ে রাইবোলোজ 5 ফসফেট তৈরি করবে আর NADP2H তৈরি করবে। মানে মোট কথা হলো গ্লুকোজ 6 ফসফেট উইল বি ডিহাইড্রোজেনেটেড বাই
গ্লুকোজ 6-ফসফেট ডিহাইড্রোজিনেজ এনজাইম। আর ডিহাইড্রোজিনেশন হলে হাইড্রোজেন রিমুভড হবে, and that hydrogen will be accepted by the NADP। তাহলে আমার যদি 6টা গ্লুকোজ 6-ফসফেট এইভাবে কাজ করে, তাহলে 12টা NADP পার্টিসিপেট করবে, 6টা রাইবোলোজ 5-ফসফেট তৈরি হবে, 12টা NADP 2AS তৈরি হবে, আর 6টা কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি হয়ে যাবে। ঠিক আছে, 6টা কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি হওয়া মানে কি, 6টা কার্বন চলে গেল। 6 মলিকুল অফ গ্লুকোজ 6-ফসফেট যদি পার্টিসিপেট করে, তাহলে কয়টা কার্বন পার্টিসিপেট করলো? একটা গ্লুকোজের মধ্যে 6টা কার্বন, তাহলে 6টা গ্লুকোজের মধ্যে 6 × 6 36টা কার্বন। 36টা কার্বন পার্টিসিপেট করে 6টা কার্বন লস, রইল আমার 30টা কার্বন। সেই 30টা কার্বন দ্বারা তৈরি হবে রাইবোলোজ 5-ফসফেট। রাইবোলোজ পেন্টোজ সুগার মানে 5 কার্বন কম্পাউন্ড। এক একটা রাইবোলোজের মধ্যে 5টা কার্বন, তাহলে 5 × 6 30টা কার্বন। এইটা তাহলে আমার ফাইনাল কথাটা কি দাঁড়াইলো, 6 মলিকুল অফ এই যে 6টা রাইবোলোজ 5-ফসফেট হলো, এরা কি করবে? এই 6 মলিকুল অফ রাইবোলোজ 5-ফসফেট থেকে নানান রকমের অ্যারেঞ্জমেন্ট রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট করে আলটিমেটলি 4টা জাইলোলোজ 5-ফসফেট হবে, 2টা রাইবোজ 5-ফসফেট হবে। কার্বন নাম্বার কিন্তু সেম। এই যে রাইবোজ 5-ফসফেট হলো, এই রাইবোজ সুগারটা দিয়ে আমি কি করব? এই রাইবোজ সুগারটা দিয়ে আমি তৈরি করব নিউক্লিওটাইড, আমি তৈরি করব আরএনএ, আমি তৈরি করব ডিএনএ, নিউক্লিক অ্যাসিডের নিউক্লিওটাইড। সেখানে তো রাইবোজ সুগার লাগে। মনে রাখবা, রাইবোজ সুগার আমরা মানুষরা কোনোদিন হাতে ধরে খাই না, বাজারে কোনোদিন রাইবোজ সুগার তুমি কিনতে পাবা না। কিন্তু আমার বডি টু মেক নিউক্লিক অ্যাসিড, টু মেক মানে ডিএনএ, টু মেক আরএনএ, দে অ্যাক্টিভলি নিড রাইবোজ সুগার। এখন কোত্থেকে পাবে আমার বডি রাইবোজ সুগার? আমার বডি দেখলো মানুষটা তো রাইবোজ সুগার খায় না, কিন্তু এই মানুষটা অফ এন্ড অন পাগলের মতো গ্লুকোজ খায়। এটা বডি বুঝে গেছে, কার্বোহাইড্রেট খায়, গ্লুকোজ খায়। সুতরাং আমার বডি চিন্তা করলো হাঙ্গামা করার দরকার নেই, এই বাটা যেহেতু গ্লুকোজ খায়, আমি গ্লুকোজ থেকে রাইবোজ বানিয়ে নিব, বানিয়ে আমি নিউক্লিক অ্যাসিড তৈরি করব, আমি আরএনএ তৈরি করব, আমি ডিএনএ তৈরি করব। এন্ড দিস ইজ দ্য ওয়ে হাউ HMP shunt, how from glucose we are getting ribose, and that ribose is utilized for nucleic acid synthesis। এবার দেখো, এই যে 4টা জাইলোলোজ 2টা রাইবোজ, এরা মিলে অনেকগুলা পথ পাড়ি দিয়ে আলটিমেটলি তৈরি করব 5টা ফ্রুক্টোজ 6-ফসফেট, সেখান থেকে 5টা গ্লুকোজ 6-ফসফেট। এবার তুমি সামারিটা দেখো, সামারি দেখো, 6টা গ্লুকোজ পার্টিসিপেট করলো, 6টা গ্লুকোজ মানে 36 কার্বন নিয়ে পার্টিসিপেট করলো। কি বলো? 6টা রাইবোলোজ হইলো। সেই 6টা রাইবোলোজ থেকে 4টা জাইলোলোজ, 2টা রাইবোজ, এরা আবার নানান রকমের ট্রান্সফরমেশনের মাধ্যমে 5টা ফ্রুক্টোজ 6-ফসফেট, সেখান থেকে 5টা গ্লুকোজ 6-ফসফেট। দেখো এবার আমি যাত্রা শুরু করেছিলাম 6টা গ্লুকোজ 6-ফসফেট দিয়ে, এবং যাত্রাটা শেষ করে ব্যাক করে এসছে আমার 5টা গ্লুকোজ, আর একটা গ্লুকোজ অক্সিডাইজ হয়ে গেছে ইন দি ফর্ম অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড। ওই যে 6টা কার্বন ডাইঅক্সাইড বেরিয়ে চলে গেল, এই 6টা কার্বন ডাইঅক্সাইড বেরিয়ে চলে যাওয়া মানে হলো ইট ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু অক্সিডেশন অফ 1 গ্লুকোজ। এইবার 6টা গ্লুকোজ নিয়ে যাত্রা শুরু, এবং ব্যাক করে আসলো 5টা গ্লুকোজ। এই 5টা গ্লুকোজ কি করবে? এবার আরেকটা গ্লুকোজকে ইনভাইট করবে, গ্লুকোজ 6-ফসফেটকে ইনভাইট করবে, করে আবার ওরা 6 জন হবে। এই 6 জন আবার এই একই পথে ঢুকবে, HMP shunt পথে ঢুকবে, ঢুকে আবার বেরিয়ে চলে আসবে 5টা গ্লুকোজ 6-ফসফেট, একটা স্যাক্রিফাইসড। ওকে, সেই 5টা আবার আরেকটা নতুন গ্লুকোজ 6-ফসফেটের সাথে কম্বাইন করে আবার একই কাজ করবে। এই কাজটি শরীরের ভিতরে চলছে, নিয়ত চলছে, প্রতিনিয়ত প্রতি মুহূর্তে মুহূর্তে চলছে। এতে করে আমার বাই প্রোডাক্ট কি পাইলাম? 2টা, 1 রাইবোজ সুগার, 2 NADPH। এবার আসো তো দেখি NADPH এর ফাংশন কি, রাইবোজের ফাংশন তো বলে ফেলেছি। সো এই NADPH এর ফাংশনটা কি? It is used for synthesis of fatty acids, steroids, steroid hormone, cholesterol, bile acid। এই ফ্যাটি অ্যাসিড তৈরি করার জন্য আমার লাগবে NADPH। স্টেরয়েড তৈরি করবা, স্টেরয়েড হরমোন তৈরি করবা ইন গোনাডস, তারপরে কোলেস্টেরল তৈরি করবা, বাইল অ্যাসিড তৈরি করবা, তোমার কিন্তু NADPH লাগবে। এই NADPH কে তোমাকে সাপ্লাই দিবে? HMP shunt সাপ্লাই দিবে। সেজন্য মনে রাখবা, যেখানে ফ্যাটি অ্যাসিড তৈরি হবে, যে অর্গানি ফ্যাট তৈরি হবে, যে অর্গানি স্টেরয়েড হরমোন তৈরি হবে, যে অর্গানি কোলেস্টেরল তৈরি হবে, যে অর্গানি বাইল অ্যাসিড তৈরি হবে,
সেইখানে you will get the NADPase এবং সেখানে you will get the HMP shunt. This is the big importance of HMP shunt. আবার আমার লিভারের যে ডিটক্সিফিকেশন ফাংশন, লিভারের একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফাংশন হলো টু ডিটক্সিফাই দ্য টক্সিক সাবস্টেন্সেস ইনটু নন টক্সিক এলিমেন্ট। আর সেই ডিটক্সিফিকেশন রিঅ্যাকশনটাকে সাপোর্ট করার জন্য লাগে NADPase। কে সাপ্লাই দিবে? HMP shunt। তারপরে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট অ্যাক্টিভিটি ইন আরবিসি একটু দেখাচ্ছে একটু পরে। কি লাগবে? NADPase লাগবে। কে সাপ্লাই দিবে? HMP shunt। এই জন্য আরবিসিতে HMP shunt চলে। সুপার অক্সাইড এন্ড ফ্রি রেডিক্যাল প্রোডাকশন ইন ফ্যাগোসাইট। ফ্যাগোসাইটের ভিতরে কি থাকে? ম্যাক্রো কি বলে তোমার ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস। তুমি ফ্যাগোসাইট কি করবে? আমার এই ব্যাকটেরিয়া ভাইরাসটাকে কিল করবে। কি দিয়ে কিল করবে? আমার ফ্যাগোসাইট কি ব্যাকটেরিয়া ভাইরাসের মাথায় হাতুড়ি দিয়ে বাড়ি দিবে? নো। কোন ফিজিক্যাল অ্যাসল্ট করবে? নো। কেমিক্যাল অ্যাসল্ট করতে হবে। সুতরাং আমার ফ্যাগোসাইট কি করবে? কিছু সুপার অক্সাইড তৈরি করবে, কিছু ফ্রি রেডিক্যাল তৈরি করবে। এই সুপার অক্সাইড আর ফ্রি রেডিক্যালটা তৈরি করে আস্তে করে ব্যাকটেরিয়া ভাইরাসের মাথার উপর ছেড়ে দেবে, দিলে অটোমেটিক্যালি কিলড। তাহলে আমার এই ফ্যাগোসাইটের ভিতরে ইউ হ্যাভ টু প্রডিউস সুপার অক্সাইড, ইউ হ্যাভ টু প্রডিউস ফ্রি রেডিক্যাল। তৈরি করার জন্য কি লাগবে? NADPase। কে দিবে তোমাকে? HMP shunt। সিনথেসিস অফ নাইট্রিক অক্সাইড, এন্ডোথেলিয়াল ডিরাইভড রিল্যাক্সিং ফ্যাক্টর। কি লাগবে? NADPase। কে দিবে? HMP shunt। তাহলে অল স্টেরয়েডোজেনিক অর্গান, অল লাইপোজেনিক অর্গান এর মধ্যে তুমি পাবা HMP shunt। তাহলে এইবার একটুখানি দেখো আরবিসির মধ্যে আমার HMP shunt-এর ইম্পর্টেন্সটা কি। দেখো আরবিসির মধ্যে কি থাকে? হিমোগ্লোবিন। হিমোগ্লোবিনের আয়রনটা কি ফর্মে থাকে? ইট জাস্ট লুক টু আন্ডারস্ট্যান্ড, তারপরে তুমি ভুলে যাও, অসুবিধা নেই। হিমোগ্লোবিনে আয়রন থাকবে কি ফর্মে? ফেরাস ফর্মে। মাঝে মধ্যে এই হিমোগ্লোবিন মে বি অক্সিডাইজড বাই অক্সিডেটিভ অ্যাসল্ট, and this oxidative assault will come from different types of oxidant present in circulation, and these oxidants are endogenously produced within our body or from exogenous source we can invite oxidant in our body. এই সমস্ত অক্সিডেন্ট সবসময় ব্লাডে ঘুরে বেড়ায়, আর এই অক্সিডেন্ট কিন্তু আমার হিমোগ্লোবিনকে মাঝে মধ্যে অক্সিডাইজ করে ফেলতে পারে। আমি বলেছিলাম রিমুভাল অফ ইলেকট্রন ইজ এ মেথড অফ অক্সিডেশন, এবং এখানে তাই হয়। এই যে ফেরাস আয়রন, সেখান থেকে একটা ইলেকট্রন রিমুভড বাই দি প্রসেস অফ অক্সিডেশন ডান বাই ডিফারেন্ট টাইপস অফ কালপ্রিট অক্সিডেন্টস প্রেজেন্ট ইন সার্কুলেশন। যেই না একটা ইলেকট্রন আমার মানে ফেরাস আয়রন থেকে বেরিয়ে চলে আসলো, ফেরাস আয়রন হয়ে যাবে ফেরিক আয়রন। আয়রন কন্টেনিং হিমোগ্লোবিনের নামটা হলো মেথ হিমোগ্লোবিন, and this methemoglobin is totally non-functional, it cannot carry oxygen। আর এই যে ইলেকট্রনটা রিমুভড হলো from ferrous iron, that removed electron will be oxygen, and by accepting electron, oxygen will be converted into superoxide, and these superoxide will be neutralized to hydrogen peroxide by a very popular enzyme, superoxide dismutase, and these hydrogen peroxide is also damaging, super damaging, tobe hydrogen peroxide damaging effect is less than superoxide। now this hydrogen peroxide will be converted to water কার দ্বারা? এই যে reduced glutathione দ্বারা। reduced glutathione মানে GS মানে গ্লুটাথিয়ন। এই গ্লুটাথিয়ন করবে কি? হাইড্রোজেনটা ছেড়ে দিবে, ছেড়ে দিলে হাইড্রোজেন পেরক্সাইড উইল বি কনভার্টেড টু ওয়াটার, আর রিডিউসড গ্লুটাথিয়ন হাইড্রোজেন ডোনেট করে সে অক্সিথিয়ন হয়ে যাবে। এবার এই গ্লুটাথিয়নটা আবার রিডিউসড গ্লুটাথিয়ন করতে হবে, মানে তাকে আবার হাইড্রোজেন দিতে হবে। কে দিবে? NADPase, রাইট? এই NADPase কোথা থেকে আসবে? from HMP shunt. This is the mechanism how HMP shunt in RBC actively participate in neutralization of superoxide and hydrogen peroxide
produced in RBC continuously মনে রাখবা কথাটা, আমার আরবিসির ভিতরে কন্টিনিউয়াসলি সুপার অক্সাইড হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড তৈরি হচ্ছে। আর এটাকে নিউট্রালাইজ করতেছে কে? NADPH। কোত্থেকে আসে? ফ্রম HMP শান্ট। এখন মনে করো যদি কোনো কারণে আমার HMP শান্ট আরবিসিতে না চলে, তোমাকে বলেছিলাম HMP শান্টের রেট লিমিটিং এনজাইমটা হলো গ্লুকোজ 6-ফসফেট ডিহাইড্রোজেনেজ, যার আরেক সংক্ষিপ্ত নাম হলো G6PD। যদি কোনো কারণে এই G6PD ডেফিসিয়েন্সি হয়, তাহলে আমার আরবিসিতে HMP শান্ট চলবে না, আমার আরবিসিতে NADPH মানে তৈরি হবে না, আর আমার আরবিসিতে সুপার অক্সাইড হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড নিউট্রালাইজ হবে না। তাহলে কি হবে? আমার আরবিসি মেমব্রেন উইল বি ড্যামেজড by superoxide by hydrogen peroxide and there will be hemolytic anemia. This is the most important cause of the congenital hemolytic anemia that we see in our clinical field. তাহলে আর HMP shunt in RBC কি এটাকে আমরা নাম দিয়েছি কি? অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট অ্যাক্টিভিটি ইন আরবিসি বাই সুপারঅক্সাইড এন্ড ফ্রি রেডিক্যাল। এবার আসো ফ্যাগোসাইটে কি করে? এই যে ফ্যাগোসাইটের মধ্যে আমার কি করতে হবে? কিছু সুপার অক্সাইড হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড তৈরি করতে হবে। তৈরি করার জন্য এই যে দেখো অক্সিজেন, এটাকে কি বলে মাইলো পারঅক্সিডেজ সিস্টেম বলে আর কি। মাইলো পারঅক্সিডেজ একটা এনজাইম এখানে কাজ করে। অক্সিজেন থেকে NADPH থেকে হাইড্রোজেন নেবে, নিয়ে বাই দি ইনফ্লুয়েন্স অফ গেটার মানে অক্সিডেজ, oxygen will be converted to superoxide. Oxygen will be converted to superoxide by oxidase by taking hydrogen from NADPH. আর এই NADPH আসবে কোত্থেকে? বা from HMP শান্ট। সেই সুপারঅক্সাইড থেকে আবার হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড, সেখান থেকে হাইপোক্লোরাস অ্যাসিড, সেখান থেকে হাইড্রক্সি রেডিক্যাল। সো দিস সুপারঅক্সাইড, হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড, হাইপোক্লোরাস অ্যাসিড, হাইড্রক্সি রেডিক্যাল, দিস আর ভেরি ভেরি ড্যামেজিং এবং they will kill the bacteria. তুমি এই ছবিটা পাবা কোথায় আমি বলে দেই, আমি কোত্থেকে নিয়েছি। এটা আমার রবিনসের বই থেকে নিয়েছি। রবিনসের প্যাথোলজি বইয়ের মধ্যে এই ছবিটা তুমি পেয়ে যাবা। সোজা কথা মনে রাখো, এত কথা ভুলে যাও। মনে রাখবা আরবিসির ভিতরে অলওয়েজ সুপার অক্সাইড ফ্রি রেডিক্যাল তৈরি হয় এবং তাকে নিউট্রালাইজ করতে হবে, না হলে আরবিসি ভেঙে যাবে, হেমোলাইটিক অ্যানিমিয়া হবে। আর এইটাকে নিউট্রালাইজ করার জন্য আমার দরকার NADPH। কে সাপ্লাই দিবে? HMP শান্ট। সো HMP shunt in RBC provide NADPH. That NADPH support the antioxidant activity of RBC to save the RBC, to prevent hemolytic anemia. Similarly, superoxide free radical খুবই খারাপ জিনিস, কিন্তু আমার শরীরের একটা জায়গা আছে যেখানে সুপার অক্সাইড আর ফ্রি রেডিক্যাল আমার জন্য আশীর্বাদ, আর সেই আশীর্বাদের জায়গাটা হলো ম্যাক্রোফেজ। ম্যাক্রোফেজের ভিতরে ব্যাকটেরিয়া আছে, তাকে মারতে হবে, কিল করতে হবে। কে মারবে? superoxide free radical. তার মানে macrophage will generate superoxide free radical with the help of NADPH to kill the bacteria, and that is the most important area where we are cultivating the benefits out of the superoxide and free radical. এখন মনে করো G6PD ডেফিসিয়েন্সি হয়ে গেল, কি হবে? আমার হেমোলাইটিক অ্যানিমিয়া হবে। আর কি হবে? ক্রনিক গ্রানুলোমেটোসিস, মানে ক্রনিক পায়োজেনিক ইনফেকশন। কারণ তোমার তো ম্যাক্রোফেজ কাজ করতে পারছে না, তোমার ম্যাক্রোফেজ কিন্তু ব্যাকটেরিয়াকে কিল করতে পারছে না। ফ্রিকোয়েন্টলি ইউ উইল গেট দ্য ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন, ফ্রিকোয়েন্টলি ইউ উইল গেট দ্য পায়োজেনিক ইনফেকশন, আর এটাকে নাম দিয়েছে ক্রনিক গ্রানুলোমেটোসিস। সুতরাং মনে রাখবা G6PD ডেফিসিয়েন্সি যদি হয়, G6PD হলো রেট লিমিটিং এনজাইম অফ HMP শান্ট। আর এই G6PD যদি ডেফিসিয়েন্সি হয়, তাহলে আইদার হেমোলাইটিক অ্যানিমিয়া হবে অথবা ক্রনিক গ্রানুলোমেটোসিস হবে। খুবই খারাপ জিনিস, বাঁচার কোনো সম্ভাবনা নাই, কোনো এগুলা পেশেন্ট যদি G6PD ডেফিসিয়েন্সি নিয়ে জন্মায়, জন্মের কিছুদিন পরে এগুলো মারা যায় বিকজ অফ দিস টু পার্টিকুলার গ্রেভ কনসিকুয়েন্সেস। হয়ে গেল। এবার গ্লাইকোজেনেসিস, এটা তুমি এত কথা বলার দরকার নেই। সিনথেসিস অফ গ্লাইকোজেন ফ্রম গ্লুকোজ, জাস্ট সেলিয়েন্ট ফিচারটা মনে রাখবার, কিচ্ছু না। সাবস্ট্রেট কি? গ্লুকোজ। প্রোডাক্ট কি? গ্লাইকোজেন। কোথায় হয়? লিভার এবং স্কেলেটাল মাসল, আর কোথাও না। কম্পার্টমেন্ট কি? সাইটোপ্লাজম। নেচারটা কি? অ্যানাবলিক। ওকে, কি এনজাইমটার নাম কি? গ্লাইকোজেন সিনথেস। মনে রাখা খুব সহজ। স্টিমুলেটেড বাই ইনসুলিন, ইনহিবিটেড বাই গ্লুকাগন এন্ড ক্যাটাকোলেমাইন। এইগুলোই পরীক্ষায় আসে।
লিভার গ্লাইকোজেনের পরিমাণ কম 80 থেকে 100 গ্রাম, মাসল গ্লাইকোজেনের পরিমাণটা বেশি 300 থেকে 400 গ্রাম। ওকে, গ্লাইকোজেনোলাইসিস, breakdown of glycogen to glucose in liver and glucose 1-phosphate in muscle. জাস্ট সেলিয়েন ফিচারটা মনে রাখবার, কিচ্ছু না। সাবস্ট্রেট কি গ্লাইকোজেন, প্রোডাক্ট কি গ্লুকোজ, সাইট কি লিভার এন্ড স্কেলেটাল মাসল, কম্পার্টমেন্ট সাইটোপ্লাজম, নেচার ক্যাটাবলিক, কি এনজাইম কি গ্লাইকোজেন ফসফোরাইলেজ, এটা মনে রাখতে হবে। স্টিমুলেটেড বাই গ্লুকাগন এন্ড ক্যাটাকোলামাইন, ইনহিবিটেড বাই ইনসুলিন। So this is how glucose is formed. This is glycogen. Glycogen থেকে প্রথমে হয় গ্লুকোজ 1-phosphate। ওকে, সেই গ্লুকোজ 1-phosphate হয় গ্লুকোজ 6-phosphate। এখন এই গ্লুকোজ 6-phosphate থেকে যদি গ্লুকোজ তৈরি করতে হয়, তাহলে আমার কি এনজাইম লাগবে, গ্লুকোজ 6-phosphate। এবং এই গ্লুকোজ 6-phosphateটা আছে কোথায়, শুধুমাত্র লিভারে, শুধুমাত্র লিভারে, নট ইন মাসল। সুতরাং মাসলে যদি গ্লাইকোজেনোলাইসিস হয়, তাহলে গ্লুকোজ 1-phosphate তৈরি করবে, সেখান থেকে গ্লুকোজ 6-phosphate। কিন্তু মাসলে যেহেতু গ্লুকোজ 6-phosphate এনজাইম নাই, মাসল গ্লুকোজ 6-phosphate থেকে গ্লুকোজ তৈরি করা সম্ভব নয়। সো অটোমেটিক্যালি মাসলে যদি গ্লাইকোজেনোলাইসিস হয়, তাহলে এই যে গ্লুকোজ 6-phosphate তৈরি হলো, ইট উইল বি ফোর্সড টু মুভ টুয়ার্ডস দ্য গ্লাইকোলাইসিস এন্ড টু মেক পাইরুভেট, এন্ড this pyruvate subsequently will be oxidized in TCA cycle to provide energy to the muscle. সুতরাং গ্লাইকোজেনোলাইসিস ইন মাসল তার উদ্দেশ্য, গ্লাইকোজেনোলাইসিস ইন লিভার তার উদ্দেশ্য আলাদা। লিভার যদি গ্লাইকোজেনোলাইসিস হয়, তাহলে তৈরি হবে গ্লুকোজ, উদ্দেশ্য হলো টু মেইনটেইন দ্য ব্লাড গ্লুকোজ কনসেন্ট্রেশন। আর মাসলে যদি গ্লাইকোজেনোলাইসিস হয়, তাহলে তৈরি হবে গ্লুকোজ 6-phosphate হয়ে, ইট উইল গো টুয়ার্ডস দ্য গ্লাইকোলাইটিক পাথওয়ে, ইট উইল বি অক্সিডাইজড। উদ্দেশ্য কি, টু প্রোভাইড এনার্জি টু দ্য মাসল। এই কথাটা মনে রাখবে। সো লিভার গ্লাইকোজেন টেক কেয়ার অ্যাবাউট দ্য ব্লাড গ্লুকোজ কনসেন্ট্রেশন, and muscle glycogenolysis take care about the energy to the muscle, because in muscle glucose 6-phosphate enzyme is absent. এটা মনে রাখবা। ফেট অফ গ্লুকোজ 6-phosphate কোত্থেকে আসে, তার কি ফেট দেখো। গ্লুকোজ থেকে গ্লুকোজ 6-phosphate হতে পারে, গ্লুকোনিওজেনেসিস থেকে গ্লুকোজ 6-phosphate হতে পারে, গ্লাইকোজেনোলাইসিস থেকে গ্লুকোজ 6-phosphate হতে পারে। আর সেই গ্লুকোজ 6-phosphate থেকে কি হতে পারে, it can be converted to glucose, it can move through the HMP shunt, it could be oxidized via glycolysis and TCA cycle or glycogenesis. এইগুলোর উপর পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে। ফেট অফ অ্যাসিটাইল কোয়ে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, পরীক্ষায় খুবই প্রশ্ন পাবা এইগুলোর উপরে। কোত্থেকে ফ্যাটি অ্যাসিটাইল কোয়ে আমরা পেতে পারি, গ্লুকোজ অক্সিডেশন, ফ্যাটি অ্যাসিড অক্সিডেশন, অ্যামাইনো অ্যাসিড অক্সিডেশন। দেখো 5টা সোর্স থেকে আমরা অ্যাসিটাইল কোয়ে পেতে পারি। ওকে, এবং এই অ্যাসিটাইল কোয়ে দিয়ে আমরা কি করব, it could be oxidized in TCA cycle to give energy. অ্যাসিটাইল কোয়ে থেকে আমি কোলেস্টেরল তৈরি করতে পারি, একটু পরে দেখতে পাবা। অ্যাসিটাইল কোয়ে থেকে কিটোন বডি বানাতে পারি, অ্যাসিটাইল কোয়ে থেকে ফ্যাটি অ্যাসিড তৈরি করতে পারি, অ্যাসিটাইল কোয়ে থেকে অ্যাসিটাইল কোলিন তৈরি করতে পারি। এই অ্যাসিটাইল কোয়ের সোর্স এন্ড ফেট, আর আমার গ্লুকোজ 6-phosphate এর সোর্স এন্ড ফেট, আর গতকাল একটা জিনিস দেখিয়েছিলাম পাইরুভেটের সোর্স এন্ড ফেট। ফর গডস সেক এই 3টা জিনিস একবার মুখস্থ করে ফেলবা। জীবনে বহুত কিছু মুখস্থ করছো, এই 3টা জিনিস আজকে মুখস্থ করে ফেলবা। এই 3টা জিনিস থেকে তুমি ফ্রিকোয়েন্টলি প্রশ্ন পেয়ে যাবা। সোর্স এন্ড ফেট অফ পাইরুভেট, সোর্স এন্ড ফেট অফ গ্লুকোজ 6-phosphate, সোর্স এন্ড ফেট অফ দি অ্যাসিটাইল কোয়ে। Okay, now alcohol oxidation, sorry, glucose oxidation in sorbitol bath, এটা তোমাদের জন্য অতটা ইম্পর্টেন্ট না, ফরগেট দিস। তোমাকে আমি জাস্ট 5 মিনিটস ব্রেক দিলাম, তুমি অ্যাটাচ থাকো। আমি স্লাইডটা চেঞ্জ করতেছি, জাস্ট 5 মিনিটস ব্রেক। আমরা প্রোটিন মেটাবলিজমে আসতেছি, জাস্ট 5 মিনিটস ব্রেক, দূরে যাব না, অ্যাটাচ থাকো। নেক্সট ইয়ে করো।
protein metabolism factors. ফোকাস করে দাও। আসো তাহলে আমরা শুরু করি। প্রোটিন মেটাবলিজম, এটা খুব মানে জটিলও না, প্লাস বেশি লেংদিও না। অল্প কিছু কথা, অল্প কয়েকটা জিনিস তোমার মনে রাখলেই চলবে, বেশি দরকার নেই। আসো, প্রোটিন টার্নওভার বলতে আমরা কি বুঝি? প্রোটিন টার্নওভার মানে আমার বডিতে যতটা প্রোটিন আছে তার একটা পার্সেন্টেজ, কতটুকু, 1 থেকে 2% every day catabolized, and again same amount of body protein is synthesized. এটার নাম হলো প্রোটিন টার্নওভার। একটা 70 কেজি অ্যাডাল্ট ইন্ডিভিজুয়ালের গায়ে 12 থেকে 14 কেজি প্রোটিন আছে আমাদের। এই 12 থেকে 14 কেজির 1 থেকে 2% প্রতিদিন ব্রেকডাউন হয়ে যাবে। তুমি ঘুমিয়ে থাকলেও হবে, কোনো কিছু করছো না তাও হবে, এটা ন্যাচারাল। তাহলে এই 1 to 2% ডিগ্রেডেড, এই যে বডি প্রোটিন ডিগ্রেড হয়ে অ্যামাইনো অ্যাসিড হয়ে যাবে। আবার ওইটুকু অ্যামাইনো অ্যাসিডের 80% উইল বি রিইউটিলাইজড টু মেক দ্য বডি প্রোটিন অ্যাগেইন। 20% উইল বি ক্যাটাবলাইজড। তাহলে আমার যেটুকু বডি প্রোটিন প্রতিদিন ডিগ্রেড হলো, হয়ে অ্যামাইনো অ্যাসিড তৈরি করলো, মনে করো আমার কিছুটা বডি প্রোটিন ক্যাটাবলাইজড হয়ে আমার কিছু অ্যামাইনো অ্যাসিড তৈরি হয়ে গেল। ধরে নাও সেই অ্যামাইনো অ্যাসিডের পরিমাণ 100 গ্রাম। সেই 100 গ্রাম থেকে 80 গ্রাম আবার রিইউটিলাইজড হবে।
আর 20 গ্রাম ক্যাটাবলাইজড হয়ে যাবে। তাহলে আমি যেটুকু বডি প্রোটিন থেকে আমি 100 গ্রাম অ্যামাইনো অ্যাসিড পেয়েছিলাম, সেইটুকু বডি প্রোটিন আবার তৈরি করার জন্য আমি কিন্তু 80 গ্রাম অ্যামাইনো অ্যাসিড আমার রিইউজ করলাম। তাহলে বাকি 20 গ্রাম অ্যামাইনো অ্যাসিড আমি কোত্থেকে পাবো টু মেক দ্য সেম অ্যামাউন্ট অফ বডি প্রোটিন এগেইন? আর সেইটুকু আমরা পাবো ফ্রম আওয়ার ডায়েটারি প্রোটিন। আমরা যে প্রোটিন প্রতিদিন খাই, ইভেন একটা গরিব মানুষের প্রতিদিন কিছু না কিছু প্রোটিন খায়। সেই প্রোটিনটা হলো ডাল, পালসেস। বলে না একটা ডাল ভাত খেয়ে যান, একটা গরিব মানুষও কিন্তু ডাল খায় প্রতিদিন, কিছু সবজি খায়, কিছু প্রোটিন খায়। তো সেখান থেকে আমরা এই 20% অ্যামাইনো অ্যাসিড পেয়ে যাব। এটা একটা প্রোটিন টার্ন ওভার বলে এটাকে আর কি। ওকে, সুতরাং তুমি যদি প্রোটিন না খাও, তুমি কিন্তু মাইনাস ব্যালেন্সে চলে যাবা। প্রতিদিন তোমার বডি প্রোটিন কিন্তু ক্যাটাবলাইজড হবে, আর সেখান থেকে 80% রিইউটিলাইজড হবে। কিন্তু এই বাকি 20% আমি যে ডায়েটারি মানে সোর্স থেকে আমি সাপ্লাই না দেই, তাহলে কিন্তু এইটুকু বডি প্রোটিন যেটা ডিগ্রেডেড হলো, এইটা আর কিন্তু তৈরি হবে না। তৈরি না হলে দেয়ার উইল বি নেগেটিভ ব্যালেন্স। অ্যামাইনো অ্যাসিডের বেসিক স্ট্রাকচারটা কি তুমি একটু দেখো, যেটা গতকাল বলেছিলাম। এটা লং হাইড্রোকার্বন চেইন থাকবে, CH3 CH2 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 ফাইনালি CH NH2 COOH। এই তো, তার মানে এখানে একটা অ্যামাইনো গ্রুপ আছে, যার জন্য সে অ্যামাইনো অ্যাসিড। এবার যদি তুমি এই অ্যামাইনো গ্রুপটাকে সরিয়ে দিতে পারো, রিমুভ করতে পারো, তাহলে যেটুকু জিনিস থেকে যাবে, মানে লেফট আউট পার্ট অফ অ্যান অ্যামাইনো অ্যাসিড আফটার রিমুভাল অফ দি অ্যামাইনো গ্রুপ, সেই লেফট আউট পার্টটার নাম দিয়েছে কার্বন স্কেলিটন অফ দি অ্যামাইনো অ্যাসিড, অথবা বলে কিটো অ্যাসিড। তাহলে কথাটা কি দাঁড়াইলো? প্রত্যেকটা অ্যামাইনো অ্যাসিডের গায়ে একটা করে অ্যামাইনো গ্রুপ আছে। সেই অ্যামাইনো গ্রুপটাকে তুমি রিমুভ করতে পারো, তাহলে যে পার্টটা রয়ে গেল, সেই পার্টটার নাম হলো কার্বন স্কেলিটন অফ দি অ্যামাইনো অ্যাসিড। তাকে আরেকটা সহজ নামে বলে কিটো অ্যাসিড। সো এভরি অ্যামাইনো অ্যাসিড হ্যাজ গট ইটস করসপন্ডিং কার্বন স্কেলিটন অর করসপন্ডিং কিটো অ্যাসিড। এইবার এই পার্টিকুলার কিটো অ্যাসিড থেকে, কার্বন স্কেলিটন থেকে আমি চাইলে আবারও সেম অ্যামাইনো অ্যাসিডটা বানাতে পারবো। শুধু একটা কাজ করতে হবে, কি? আমার ওই কার্বন স্কেলিটনের সাথে আবার একটা অ্যামাইনো গ্রুপকে অ্যাডিশন করতে হবে। অ্যাডিশন অফ অ্যামাইনো গ্রুপ, এটার নাম হলো অ্যামাইনেশন। আর রিমুভাল অফ অ্যামাইনো গ্রুপ, এটার নাম হলো ডিঅ্যামাইনেশন। তাহলে কথাটা ফাইনাল কথা হলো এই, from every amino acid, if you remove the amino group by deamination, then the remaining part of amino acid will come out as carbon skeleton or keto acid. Now, if a keto acid or carbon skeleton could be aminated, মানে if you can add amino group with the carbon skeleton or keto acid, you can again form the same amino acid. So every amino acid has got its corresponding carbon skeleton or keto acid. So by deamination, you can move from amino acid to keto acid. By amination, you can move from keto acid to corresponding amino acid. Amino acids could be glucogenic, amino acid could be ketogenic amino acid. গ্লুকোজেনিক অ্যামাইনো অ্যাসিড মানে হলো যাদের কার্বন স্কেলিটন থেকে আমি গ্লুকোজ তৈরি করতে পারবো, সেটি গ্লুকোজেনিক অ্যামাইনো অ্যাসিড। আমার বডিতে 20টা অ্যামাইনো অ্যাসিড আছে, তার মধ্যে অল এক্সেপ্ট লিউসিন এন্ড লাইসিন, যেটা একটু আগে বলেছি, কিটোজেনিক অ্যামাইনো অ্যাসিড। আর যে সমস্ত অ্যামাইনো অ্যাসিডের কার্বন স্কেলিটন থেকে আমি অ্যাসিটাইল কোয়ে পাবো এবং সেখান থেকে কিটন বডি তৈরি করতে পারবো, এগুলোকে বলা হয় কিটোজেনিক অ্যামাইনো অ্যাসিড। সোজা সহজ কথা মনে রাখবা, গ্লুকোজেনিক অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে আমরা গ্লুকোজ তৈরি করতে পারি। তার মানে কি, গ্লুকোজেনিক অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে গ্লুকোনিওজেনিক সাবস্ট্রেট তৈরি হবে। গ্লুকোনিওজেনিক সাবস্ট্রেট গুলো কি, আইদার পাইরুভেট অথবা ইন্টারমিডিয়েটস অফ টিসিএ সাইকেল। আমরা একটু পরে দেখব যে সেই ইন্টারমিডিয়েটস গুলো কি। পাইরুভেট একটা, 2 নম্বর আলফা কেটোগ্লুটারেট, সাকসিনাল কোয়ে, ফিউমারেট,
অক্সালোএসিটিক অ্যাসিড, এই পাঁচটা তোমার গ্লুকোনিওজেনিক সাবস্ট্রেট, আর এই পাঁচটাই তৈরি হয় ফ্রম গ্লুকোজেনিক অ্যামাইনো অ্যাসিড। কি করতে হবে, তোমার অ্যামাইনো অ্যাসিডের গায়ের থেকে প্রথমে অ্যামাইনো গ্রুপটা সরাই দিতে হবে, দিয়ে তুমি কি তৈরি করবা, কার্বন স্কেলিটন। এবার তুমি এই কার্বন স্কেলিটন অফ অ্যামাইনো অ্যাসিডকে সিরিজ অফ অক্সিডেটিভ পাথের মধ্য দিয়ে পুশ করো। পুশ করলে আলটিমেটলি সমস্ত গ্লুকোজেনিক অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে তৈরি হবে আইদার পাইরুভেট অর আলফা কেটোগ্লুটারেট অর সাকসিনাল কোয়ে অর ফিমরেট অর অক্সালোএসিটিক অ্যাসিড, এবং এই পাঁচটাই গ্লুকোনিওজেনিক পাথওয়ে দিয়ে আলটিমেটলি গ্লুকোজ তৈরি করে ফেলতে পারবে। কিছু কিছু মানে কি বলে কিটোজেনিক অ্যামাইনো অ্যাসিড আছে, তার মধ্যে অ্যাবসলিউট কিটোজেনিক অ্যামাইনো অ্যাসিড হলো তোমার লিউসিন এন্ড লাইসিন, অ্যাবসলিউট কিটোজেনিক, এটা গ্লুকোজেনিক কখনো না। মনে রাখবা অ্যামাইনো অ্যাসিড তিন ধরনের, অ্যাবসলিউট গ্লুকোজেনিক অ্যামাইনো অ্যাসিড, অ্যাবসলিউট কিটোজেনিক অ্যামাইনো অ্যাসিড, আর কিছু আছে মিক্সড, মানে বাই ডিগ্রেডেশন, বাই অক্সিডেটিভ কনভার্সন, এই সমস্ত অ্যামাইনো অ্যাসিডের কার্বন স্কেলেটন থেকে পাইরুভেট তৈরি হতে, আবার অ্যাসিড তৈরি হতে পারে, মানে বাইফেজিক পটেনশিয়াল আছে, মানে তাদের থেকে গ্লুকোজও তৈরি করা যায়, আবার অ্যাসিটাইল কোয়েও তৈরি করা সম্ভব। তো অ্যাবসলিউট কিটোজেনিক হলো আমার লিউসিন এন্ড লাইসিন, ঠিক আছে। নাও এই যে দেখো, তাহলে প্রত্যেকটা অ্যামাইনো অ্যাসিডের তার করসপন্ডিং কিটো অ্যাসিড আছে। আমি তিনটা অ্যামাইনো অ্যাসিডের নাম বললাম এবং তার করসপন্ডিং কিটো অ্যাসিডের নাম বললাম। দেখো, অ্যালানিন অ্যামাইনো অ্যাসিড, তার করসপন্ডিং কার্বন স্কেলিটন বা কিটো অ্যাসিডের নামটা হলো পাইরুভেট। তাহলে আমি যদি পাইরুভেট বানাতে চাই অ্যালানিন থেকে, কি করব, আমি ডিঅ্যামাইনেশন করব। আমি যদি পাইরুভেট থেকে আবার অ্যালানিন বানাইতে চাই, কি করব, অ্যামাইনেশন করব। গ্লুটামেট একটা অ্যামাইনো অ্যাসিড, তার কিটো অ্যাসিড বা কার্বন স্কেলেটন হলো আলফা কিটো গ্লুটারেট। সো গ্লুটামেট থেকে ডিঅ্যামাইনেশন করে তুমি আলফা কিটো গ্লুটারেটে চলে আসতে পারো, আবার আলফা কিটো গ্লুটারেট থেকে অ্যামাইনেশন করে তুমি গ্লুটামেটে চলে যেতে পারো। সিমিলারলি অ্যাসপার্টেট একটা অ্যামাইনো অ্যাসিড, তার করসপন্ডিং কিটো অ্যাসিড হলো অক্সালোএসিটিক অ্যাসিড। সো এই যে আলফা কিটো গ্লুটারেট আর এই যে অক্সালোএসিটিক অ্যাসিড, এগুলো কিন্তু ইন্টারমিডিয়েটস অফ টিসিএ সাইকেল। সো অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে কিটো অ্যাসিড, হাউ, বাই ডিঅ্যামাইনেশন। কিটো অ্যাসিড থেকে অ্যামাইনো অ্যাসিড, হাউ, বাই অ্যামাইনেশন, attachment of the amino group. So this is called deamination versus amination. Amino acid pool, like glucose pool, the amino acid content of ECF, এবং এখানে 50% থাকে গ্লুটামেট, গ্লুটামিন নাম of the amino acid. Major part of the অ্যামাইনো অ্যাসিড পুল এটা পাই আমরা। আর দেখে ভুলে যাও, অ্যামাইনো অ্যাসিড আর কোথা থেকে, বডি প্রোটিন থেকে বাই প্রোটিওলাইসিস, আর কোথা থেকে, এন্ডোজেনাস সিনথেসিস অফ অ্যামাইনো অ্যাসিড। এবার অ্যামাইনো অ্যাসিড পুল থেকে অ্যামাইনো অ্যাসিড কি কি কাজে লাগবে? এক, সিনথেসিস অফ নন প্রোটিন নাইট্রোজেনাস সাবস্টেন্সেস। নাইট্রোজেনাস সাবস্টেন্স মানে কি, যে সাবস্টেন্সের মধ্যে নাইট্রোজেন আছে। কোন সাবস্টেন্সে? অ্যামাইনো অ্যাসিডে। তুমি যদি অ্যামাইনো অ্যাসিড দিয়ে কোনো জিনিস তৈরি করো, তাহলে বুঝতে হবে যে এই জিনিসটা নাইট্রোজেনাস, এবং সেটা হতে পারে প্রোটিন, হতে পারে আদার দেন প্রোটিন, যেমন গ্লুটাথিয়ন, যেমন ক্রিয়াটিন, যেমন তোমার কি বলে পিউরিন, পাইরিমিডিন, এগুলো কিন্তু অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে তৈরি হয়। আর অ্যামাইনো অ্যাসিডের মধ্যে অ্যামাইনো গ্রুপ আছে, অ্যামাইনো গ্রুপ মানে নাইট্রোজেন আছে, তার মানে এগুলো নাইট্রোজেনাস সাবস্টেন্স, কিন্তু প্রোটিন না। এই জন্য নাম দিয়েছে নন প্রোটিন নাইট্রোজেনাস সাবস্টেন্স। মানে দে আর প্রডিউসড ফ্রম অ্যামাইনো অ্যাসিড, দে কন্টেইন নাইট্রোজেন, বাট দে আর নট প্রোটিন। আর কি হতে পারে? ট্রান্সঅ্যামাইনেশন, ডিঅ্যামাইনেশন হয়ে কার্বন স্কেলিটন হতে পারে, এবং অ্যামাইনো গ্রুপটা সরে যেতে পারে। অ্যামাইনো গ্রুপটা যেটা রিমুভড হলো অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে, সেটা চলে যাবে ইউরিয়া সাইকেলে, গিয়ে ইউরিয়া হবে। আর যে কার্বন স্কেলিটনটা হলো, সেখান থেকে তোমার পাইরুভেট হতে পারে, অ্যাসিটাইল কোয়ে হতে পারে, ইন্টারমিডিয়েটস অফ টিসিএ সাইকেল হতে পারে। কখন অ্যাসিটাইল কোয়ে হবে? যদি এটা কিটোজেনিক অ্যামাইনো অ্যাসিডের কার্বন স্কেলিটন হয়ে থাকে।
কখন পাইরুভেট হবে, কখন ইন্টারমিডিয়েটস অফ টিসিএ সাইকেল হবে, যদি এই কার্বন স্কেলেটন গুলো গ্লুকোজেনিক অ্যামাইনো অ্যাসিডের কার্বন স্কেলেটন হয়ে থাকে। সেখান থেকে আমি কি করতে পারি, আমরা গ্লুকোজ তৈরি করতে পারি, গ্লাইকোজেন তৈরি করতে পারি, অক্সিডেশন হতে পারে ইন টিসিএ সাইকেল টু গিভ দ্য এনার্জি, অথবা অ্যাসিটাইল কোয়ে থেকে আমরা কিটোন বডি করতে পারি, ফ্যাটি অ্যাসিড করতে পারি, ফ্যাট করতে পারি, স্টেরয়েড করতে পারি, এইগুলা সব জাস্ট ইউ সি এন্ড দেন ফরগেট। সো আমার অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে আমি এই সব জিনিস তৈরি করতে পারি, অ্যানাবলিক ফ্যাট প্রোটিন তৈরি করতে পারি, এনপিএন তৈরি করতে, নন প্রোটিন নাইট্রোজেনাস সাবস্টেন্স, ফ্যাটি অ্যাসিড বানাতে পারি, টিজি বানাইতে পারি, কিটোন বডি করতে পারি, স্টেরয়েড করতে পারি, গ্লুকোজ করতে পারি, গ্লাইকোজেন করতে পারি ফ্রম অ্যামাইনো অ্যাসিড। ক্যাটাবলিক ফ্যাট কি হতে পারে, অক্সিডাইজড হয়ে যেতে পারে, পাইরুভেট অথবা টিসিএ সাইকেল ইন্টারমিডিয়েট হতে পারে, অ্যাসিটাইল কোয়ে হতে পারে, তারপরে তোমার কার্বন ডাইঅক্সাইড ওয়াটার হতে পারে, এগুলো কিছু না। নন প্রোটিন নাইট্রোজেনাস সাবস্টেন্স ইম্পর্টেন্ট কি কি আছে দেখো, পিউরিন, পাইরিমিডিন, পরফাইরিন, ক্রিয়াটিনিন, নিউরোট্রান্সমিটার যেমন গেবা ইট ইজ প্রডিউসড ফ্রম অ্যামাইনো অ্যাসিড, এটা একটা নাইট্রোজেনাস সাবস্টেন্স, তবে প্রোটিন নয়। গ্লুটাথিয়ন, হিস্টামিন, সেরোটোনিন, দিস আর দ্য কমন নন প্রোটিন নাইট্রোজেনাস সাবস্টেন্স, মনে রাখবা। নাইট্রোজেন ব্যালেন্স বলে একটা কথা আছে, নাইট্রোজেন ইনটেক মাইনাস নাইট্রোজেন লস, এটা হলো নাইট্রোজেন ব্যালেন্স। আমি কতটা নাইট্রোজেন খাচ্ছি, কতটা নাইট্রোজেন লস করতেছি। আমরা কিন্তু নাইট্রোজেন খাই কি ফর্মে, ইন দি ফর্ম অফ প্রোটিন। জীবনে তুমি কাউকে শুনেছো হাতে ধরে ডাইনিং টেবিলে বসে নাইট্রোজেন খাইতে? তুমি কাউকে খাওয়াইছো দাওয়াত দিয়ে যে আজকে আপনাকে নাইট্রোজেন দিয়ে কি বলে আপ্যায়ন করবো, করেছো কখনো? নো। কিন্তু তুমি কিন্তু প্রতিদিন নাইট্রোজেন খাচ্ছ, কি ফর্মে? প্রোটিন ফর্মে। হাতে ধরে নাইট্রোজেন খাচ্ছি না, দেখে খাচ্ছি না, বাট প্রোটিন খাচ্ছি, আর সেই প্রোটিনটাই তোমার নাইট্রোজেন। প্রোটিনের মধ্যে অ্যামাইনো অ্যাসিড, অ্যামাইনো অ্যাসিডের মধ্যে অ্যামাইনো গ্রুপ, আর সেই অ্যামাইনো গ্রুপটাই নাইট্রোজেন। সো আমার একটা প্রোটিনের মধ্যে নাইট্রোজেন কন্টেন্ট কতটা? 16%. সো উই টেক নাইট্রোজেন ইন দি ফর্ম অফ প্রোটিন। তুমি যদি 100 গ্রাম প্রোটিন খাও, তার মানে তুমি 16 গ্রাম খেয়েছো। তুমি যদি 200 গ্রাম প্রোটিন খাও, তার মানে তুমি 32 গ্রাম নাইট্রোজেন খেয়েছো। এইবার আমার এই নাইট্রোজেনটা বডি থেকে লস হইতে হবে। দেখো মজার বিষয়টা কি, আমরা নাইট্রোজেন ইনটেক করি ইন দি ফর্ম অফ প্রোটিন, কিন্তু নাইট্রোজেন এক্সক্রিশনের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ইন দি ফর্ম অফ প্রোটিন করি না। শুনেছো কখনো কোন রোগীর ইউরিন দিয়ে প্রোটিন যাচ্ছে, মানে বড় বড় প্রোটিন যাচ্ছে? যে ডিমটা খেয়েছে ডিমটা ইউরিনের প্রোটিন দিয়ে চলে যাচ্ছে, মানে ইউরিন দিয়ে চলে যাচ্ছে? নো। তুমি একটা মাটনের টুকরা খেয়েছো, এটা কি ইউরিন দিয়ে যাবে? নো। ফিকাল রুট দিয়ে যাবে? নো। তাহলে আমার বডিতে নাইট্রোজেন এক্সক্রিশন কিভাবে হবে? একবারে ইন দি ফর্ম অফ নাইট্রোজেন, এন্ড মোস্টলি ইউরিন দিয়ে এক্সক্রিট হয় নাইট্রোজেন। আর যে সমস্ত জিনিসগুলো নাইট্রোজেনাস সাবস্টেন্স ইউরিন দিয়ে এক্সক্রিশন হয়, এটা আমরা নাইট্রোজেনাস সাবস্টেন্স বলি, ইউরিনারি নাইট্রোজেন বলি। সো ইম্পর্টেন্ট ইউরিনারি নাইট্রোজেন কি কি? ইউরিয়া মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, অ্যামোনিয়া, অ্যামোনিয়াম আয়ন, ক্রিয়াটিনিন, ইউরিক অ্যাসিড, এই 4টা জিনিস ইউরিন দিয়ে আমরা এক্সক্রিট করি, এগুলো নাইট্রোজেনাস সাবস্টেন্স। এবং মনে রাখবা, অ্যাজ বিকজ ইউরিন ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট রুট ফর নাইট্রোজেন এক্সক্রিশন, তো আমরা যতটা নাইট্রোজেন খাবো ইন দি ফর্ম অফ প্রোটিন, এক্স্যাক্টলি ততটা নাইট্রোজেন আমার ইউরিন দিয়ে চলে যাবে অ্যাজ ইউরিনারি substance. So আমরা নাইট্রোজেন খাবো in the form of urea, in the form of ammonia, in the form of ammonium ion, in the form of creatinine, in the form of uric acid. তাহলে এইখান থেকে আমার নাইট্রোজেন ব্যালেন্স কত প্রকার দেখো। পজিটিভ নাইট্রোজেন ব্যালেন্স মানে কি? নাইট্রোজেন ইনটেক উইল বি মোর দ্যান দ্য নাইট্রোজেন লস। কখন দেখতে পাবো? ডিউরিং গ্রোথ পিরিয়ড এন্ড ডিউরিং প্রেগন্যান্সি। নেগেটিভ নাইট্রোজেন ব্যালেন্স কখন? নাইট্রোজেন ইনটেক লেস দেন লস, মানে প্রোটিন ইনটেক লেস দেন লস। কখন দেখতে পাই? ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ডায়াবেটিস মেলাইটাস, এনি কাইন্ড অফ ম্যালিগনেন্সি, স্টারভেশন, টিউবারকুলোসিস, মেজর সার্জারি, নেগেটিভ নাইট্রোজেন ব্যালেন্স। আর যদি নাইট্রোজেন ইনটেক ইজ ইকুয়াল টু নাইট্রোজেন লস,
এটা বলে নাইট্রোজেন ইকুইলিব্রিয়াম। নর্মাল অ্যাডাল্ট ইন্ডিভিজুয়াল আমরা ইন নাইট্রোজেন ইকুইলিব্রিয়াম। আমরা সকালবেলায় মানে জীবনের সকালবেলায় আমি ছিলাম পজিটিভ নাইট্রোজেন ব্যালেন্সে। এরকম যৌবনকালে আমি নাইট্রোজেন ইকুইলিব্রিয়াম, আর কিছুদিন পরে আমি চলে যাব নেগেটিভ নাইট্রোজেন ব্যালেন্স। দিস ইজ দ্য মানে কি বলতে ফ্যাক্ট অফ লাইফ সাইকেল। শুরু করবা পজিটিভ নাইট্রোজেন ব্যালেন্স দিয়ে, মাঝে তুমি নাইট্রোজেন ইকুইলিব্রিয়াম, আবার মৃত্যুর আগে তুমি নেগেটিভ নাইট্রোজেন ব্যালেন্স, একবারে ছোট হয়ে যাবে। কাম টু দ্য ট্রান্সামাইনেশন, মানে কি ট্রান্সফার অফ অ্যামাইনো গ্রুপ ফ্রম এন অ্যামাইনো অ্যাসিড টু এ কিটো অ্যাসিড। কিটো অ্যাসিড কি আমি বলেছি, ওকে। সুতরাং একটা পার্টিকুলার অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে একটা অ্যামাইনো গ্রুপকে কোন একটা কিটো অ্যাসিডের কাছে দিয়ে দিলাম, যে অ্যামাইনো অ্যাসিড অ্যামাইনো গ্রুপটা দিয়ে দিল সে হয়ে যাবে তার করসপন্ডিং কিটো অ্যাসিড, আর যে কিটো অ্যাসিড অ্যামাইনো গ্রুপটা নিয়ে নিল সে হবে তার করসপন্ডিং অ্যামাইনো অ্যাসিড। এটি হলো ট্রান্সফরমেশন, আদান প্রদান। এবং মোস্টলি তিনটা কিটো অ্যাসিড এখানে পার্টিসিপেট করে, পাইরুভেট, অক্সালোএসিটেট, আলফা কিটোগ্লুটারেট। বলো তোমার পাইরুভেট কোন অ্যামাইনো অ্যাসিডের কিটো অ্যাসিড? অ্যালানিন। অক্সালোএসিটিক অ্যাসিড কোন অ্যামাইনো অ্যাসিডের কিটো অ্যাসিড? অ্যাসপার্টেট। আলফা কিটোগ্লুটারেট কোন অ্যামাইনো অ্যাসিডের কিটো অ্যাসিড? গ্লুটামেট। এখন এই পাইরুভেট যদি অ্যামাইনো গ্রুপটাকে নিয়ে নেয় তাহলে সে হয়ে যাবে অ্যালানিন। এই অক্সালোঅ্যাসিটিক অ্যাসিড যদি অ্যামাইনো গ্রুপটাকে নিয়ে নেয় সে হয়ে যাবে অ্যাসপার্টেট। আলফা কিটোগ্লুটারেট যদি অ্যামাইনো অ্যাসিড নিয়ে নেয় সে হয়ে যাবে গ্লুটামেট। এই কনসেপ্টটা তুমি তাকাও, দেখো এই যে অ্যাসপার্টেট অ্যামাইনো গ্রুপ ছেড়ে দিল কার কাছে? আলফা কিটোগ্লুটারেটের কাছে। অ্যাসপার্টেট হয়ে গেল অক্সালোঅ্যাসিটেট, আলফা কিটোগ্লুটারেট হয়ে গেল গ্লুটামেট। কে এই জিনিসটাকে ক্যাটালাইজ করবে? কোন এনজাইম? এই যে অ্যামাইনো অ্যাসপার্টেড অ্যামাইনো ট্রান্সফারেজ, যাকে এএসটি বলে। এসজিওটি ছিল আগের পুরাতন নাম, তোমরা লিভার ফাংশন টেস্ট করতে গিয়ে এগুলো করতা, এসজিওটি অথবা অ্যাসপার্টেড। নিচেরটাই দেখো অ্যালানিন অ্যামাইনো অ্যাসিড, এটা অ্যামাইনো গ্রুপ ছেড়ে দিল কার কাছে? আলফা কিটোগ্লুটারেটের কাছে। অ্যালানিন ছেড়ে দিয়ে হইল কি? পাইরুভেট। আলফা কিটোগ্লুটারেট অ্যামাইনো গ্রুপটা নিয়ে হইল কি? গ্লুটামেট। কে এই রিঅ্যাকশনটাকে ক্যাটালাইজ করবে? অ্যামাইনো ট্রান্সফারেজ, নাম হলো অ্যালানিন অ্যামাইনো ট্রান্সফারেজ, এএলটি, যার পুরাতন নাম ছিল এইচজিপিটি। এএলটির পুরাতন নাম এইচজিপিটি, এএসটির পুরাতন নাম এইচজিওটি। এগুলো আমরা লিভার ফাংশন টেস্ট, তারপরে কার্ডিয়াক ফাংশন দেখার জন্য এনজাইমগুলো করে থাকি। ফিচার্স কি ট্রান্সামাইনেশনের? দেখো সাবস্ট্রেট একটা অ্যামাইনো অ্যাসিড একটা কিটো অ্যাসিড, প্রোডাক্ট কি? একটা কিটো অ্যাসিড একটা অ্যামাইনো অ্যাসিড। কোথায় হয়? লিভার, কিডনি, হার্ট, স্কেলেটাল মাসল, ব্রেন। একটা কথা তোমাকে আমি বলি, মেটাবলিজমের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে মনে রাখবা সেন্ট্রাল অর্গান হলো লিভার, আর পেরিফেরাল টিস্যু হলো এক্সট্রা হেপাটিক টিস্যু। বাট if you stand over the platform of cardiovascular system and its কি বলে ডিসকাশন, মনে রাখবা সেন্ট্রাল অর্গান হবে হার্ট, পেরিফেরাল টিস্যু এক্সট্রা কি বলে কার্ডিয়াক টিস্যু, অর্গান লিভার, আর টিস্যু মানে এক্সট্রা টিস্যু। যদি কেউ কখনো তোমাকে প্রশ্ন করে যে আচ্ছা বলো তো এরকম একটা এই মেটাবলিক পাথওয়ে ব্ল্যাঙ্ক, তুমি এক নাম বলে দিবা, কারোর বডিতে নাই পাথওয়েটা হয় ইম্পর্টেন্ট। সেন্ট্রাল অর্গান অফ মেটাবলিজম। তুমি যে
this carbon skeleton now could be oxidized through TCA cycle. So this is a catabolic flavor. This is the catabolic flavor. আবার আমি যদি মনে করি এই অক্সালো অ্যাসিটেট থেকে আমি একটা অ্যাসপার্টেট তৈরি করব, সম্ভব। তুমি কি করবা, এই অক্সালো অ্যাসিটেটের গায়ে একটা অ্যামাইনো গ্রুপ লাগিয়ে দাও, লাগিয়ে দিলে অ্যাসপার্টেট হয়ে গেল। এই যে একটা অ্যামাইনো অ্যাসিড তৈরি করলাম, দ্যাটস ক্যারি দ্য সেন্স অফ অ্যানাবলিজম। তাহলে অ্যাসপার্টেট থেকে অক্সালো অ্যাসিটেট, ইট ক্যারি দ্য সেন্স অফ ক্যাটাবলিজম, but oxaloacetate to aspartate, it carry the sense of anabolism. That's why transamination is called the amphibolic pathway. শুধু দুইটা পাথের নাম বডিতে মনে রাখবা, amphibolic, এক TCA সাইকেল, দুই এই যে তোমার ট্রান্সামাইনেশন। ইম্পর্টেন্স কি? funneling of amino group finally to alpha ketoglutarate. তাকাও আবার সিনথেসিস অফ নন এসেনশিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিড, যেটা অলরেডি বলেছি, ফরমেশন অফ দি কার্বন স্কেলেটন অফ অ্যামাইনো অ্যাসিড ফর ডিগ্রেডেশন ফর ক্যাটাবলিজম। এই যে কথাটা বললাম, ফানেলিং অফ অ্যামাইনো গ্রুপ ফাইনালি টু আলফা কিটোগ্লুটারেট। আলফা কিটোগ্লুটারেট ইজ দ্য কিটো অ্যাসিড অফ গ্লুটামেট। এই আলফা কিটোগ্লুটারেট কি করবে? কোন একটা অ্যামাইনো অ্যাসিডের কাছে যাবে, গিয়ে তাকে টোকায়া বলবে যে তোমার গায়ে যে অ্যামাইনো গ্রুপটা আছে আমাকে দিয়ে দাও। সেই অ্যামাইনো অ্যাসিড কোনো কিছুর বিনিময়ে তার অ্যামাইনো গ্রুপটা আলফা কিটোগ্লুটারেটের কাছে দিয়ে দিল। আলফা কিটোগ্লুটারেট এই অ্যামাইনো গ্রুপটাকে নিয়ে এসে হয়ে গেল কি? গ্লুটামেট। এইবার এই গ্লুটামেট করবে কি? দৌড় দিয়ে চলে আসবে মাইটোকন্ড্রিয়ার ভিতরে, এসে সে তার অ্যামাইনো গ্রুপটাকে ছেড়ে দিবে। কোথায় ছেড়ে দিবে একটু পরে তুমি বুঝতে পারবে। ছেড়ে দিয়ে সে আবার হয়ে যাবে আলফা কিটোগ্লুটারেট। এইবার সে করবে কি? আরেকটা অ্যামাইনো অ্যাসিডের কাছে যাবে, গিয়ে বলবে দিয়ে দিবে। দেওয়ার পর আলফা কিটোগ্লুটারেট আবার হয়ে যাবে গ্লুটামেট, হয়ে আবার সে চলে আসবে মাইটোকন্ড্রিয়াতে, এসে অ্যামাইনো গ্রুপটাকে ছেড়ে দিবে। কোথায় ছেড়ে দেয়? ইউরিয়া সাইকেলের কাছে ছেড়ে দেয়। এইভাবে বাই দি প্রসেস অফ ট্রান্সামাইনেশন, দিস আলফা কিটোগ্লুটারেট ক্যান collect amino group from all different types of amino acid. Finally, these amino acids will be collected, amino group will be collected from different amino acids. So these are collected amino group, different amino acids by the alpha ketoglutarate from different amino acid. They will come to the mitochondria to deliver the amino group. এটাই বলছে যে ফানেলিং অফ অ্যামাইনো গ্রুপ ফ্রম ডিফারেন্ট অ্যামাইনো অ্যাসিডস ফাইনালি টু আলফা কিটোগ্লুটারেট। এইবার বলো, এই যে গ্লুটামেট তৈরি করলো আলফা কিটোগ্লুটারেট, বিভিন্ন অ্যামাইনো অ্যাসিডের কাছে গিয়ে অ্যামাইনো গ্রুপটাকে নিয়ে সে যে গ্লুটামেট হয়ে গেল, এইবার সে চলে আসবে মাইটোকন্ড্রিয়াতে, এসে সে অ্যামাইনো গ্রুপটাকে ছেড়ে দিবে। আর এই ছেড়ে দেওয়ার প্রসেসটার নাম হলো ডিঅ্যামাইনেশন, removal of amino group from an amino acid in the form of ammonia. So here free ammonia is liberated. তাহলে glutamate is unique in this particular process of deamination. এই জন্যই আলফা কিটোগ্লুটারেটকে বডি এই দায়িত্বটা দিয়ে দিয়েছে, আলফা কিটোগ্লুটারেটকে বডি বলে দিয়েছে, মেটাবলিক মেশিনারি আলফা কিটোগ্লুটারেটকে ইনস্ট্রাকশন দিয়েছে যে তোমার কাজ হলো বিভিন্ন অ্যামাইনো অ্যাসিডের কাছে যাওয়া এবং তাদের কাছ থেকে অ্যামাইনো গ্রুপটাকে টেক আপ করে তোমার মাইটোকন্ড্রিয়াতে চলে আসা। তুমি যখন অ্যামাইনো গ্রুপটাকে টেক আপ করলা, তখন তোমার নাম পরিবর্তন হয়ে যাবে। ছিলা তুমি আলফা কিটোগ্লুটারেট এবং একটা অ্যামাইনো অ্যাসিডের কাছ থেকে তুমি অ্যামাইনো গ্রুপ নিয়েছো, নিয়ে এইবার তুমি হয়ে গেলা গ্লুটামেট। এবার তুমি চলে আসো মাইটোকন্ড্রিয়াতে, এসে তুমি এই অ্যামাইনো গ্রুপটাকে ছেড়ে দাও। এই যে দেখো, গ্লুটামেট অ্যামাইনো গ্রুপটাকে ছেড়ে দিল অ্যাজ অ্যামোনিয়া, দিয়ে সে কি হয়ে গেল? আবার আলফা কিটোগ্লুটারেট। কাজটা কোথায় হইলো? মাইটোকন্ড্রিয়াতে। এবার এই অ্যামোনিয়া মাইটোকন্ড্রিয়ার ভিতরে আছে ইউরিয়া সাইকেল এই অ্যামোনিয়াটাকে টেক আপ করে এটাকে ইউরিয়া বানিয়ে ফেলবে, বানিয়ে ইউরিন দিয়ে পাঠিয়ে দিবে। দ্যাটস দ্য থিং, ভেরি সিম্পল। তাহলে
আলফা কিটোগ্লুটারেটের কাজটা কি? বিভিন্ন অ্যামাইনো অ্যাসিডের কাছ থেকে অ্যামাইনো গ্রুপ কেড়ে ধরে, জোরে হোক, বলে হোক, ভালোবাসা দিয়ে হোক, কথা দিয়ে হোক, বিভিন্ন অ্যামাইনো অ্যাসিডের কাছ থেকে অ্যামাইনো গ্রুপটাকে ধরে নিয়ে আসা। বিকজ অ্যামাইনো গ্রুপ ইজ এ হট স্পট ফর এ পার্টিকুলার অ্যামাইনো অ্যাসিড। অ্যামাইনো গ্রুপ ইজ দ্য বিউটি স্পট ফর এ পার্টিকুলার অ্যামাইনো অ্যাসিড। আর আলফা কিটোগ্লুটারেটের ধান্দাটাই থাকে ওই বিউটি স্পটটাকে ধরে তার কাছ থেকে নিয়ে আসা, এবং তাই নিয়ে আসে ইন দি ফর্ম অফ গ্লুটামেট। নিয়ে এসে কোথায় ছেড়ে দেয়? মাইটোকন্ড্রিয়াতে। কার কাছে? ইউরিয়া সাইকেলের কাছে ছেড়ে দেয়। তাহলে হয়ে গেল। এবার ফিচার্স অফ ডিএমাইনেশন কি দেখো। সাবস্ট্রেট কি? গ্লুটামেট। প্রোডাক্ট কি? অ্যামোনিয়া এন্ড আলফা কিটোগ্লুটারেট। সাইট কি? লিভার, কিডনি, স্কেলেটাল মাসল, হার্ট। কম্পার্টমেন্ট কি? মাইটোকন্ড্রিয়া। নেচার ক্যাটাবলিক। কি এনজাইম লাগে? গ্লুটামেট ডিহাইড্রোজিনেজ এনজাইম লাগে। এই কয়েকটা জিনিস মনে রাখো। ইম্পর্টেন্স কি? এই দেখো, ইট কালেক্ট অ্যামাইনো গ্রুপ অ্যাজ অ্যামোনিয়া। It collect amino group as ammonia to feed the urea cycle, and it generate the carbon skeleton of amino acid. কারণ যার কাছ থেকে সে অ্যামাইনো গ্রুপটা জোরে হোক, বলে হোক, ধরে নিয়ে আইলো, সেই অ্যামাইনো অ্যাসিডের মানে চেহারাটা কি হয়ে গেল? সেই অ্যামাইনো অ্যাসিড তার অ্যামাইনো গ্রুপ হারাইয়া সে কিন্তু কার্বন স্কেলেটন হয়ে গেল, কিটো অ্যাসিড হয়ে গেল। এবার সে ক্যাটাবলিক পথে চলে যাবে। কারণ একটা পার্টিকুলার অ্যামাইনো অ্যাসিডের কিন্তু মানে যৌবনটা থাকে ততক্ষণ। মনে রাখবা, আমি কিন্তু সুস্পষ্ট ভাষায় বলছি, কোন একটা পার্টিকুলার অ্যামাইনো অ্যাসিডের যৌবন ততক্ষণ থাকে যতক্ষণ তার মাথায় ওই বিউটি স্পটটা থাকে। আর সেই বিউটি স্পটটা হলো অ্যামাইনো গ্রুপ। যেই না তার বিউটি স্পট হারাইলো, কার কাছে হারাইলো? আলফা কিটোগ্লুটারেটের কাছে হারাইলো। হারাইয়া সে মানে ডিজেনারেট হয়ে গেল, ওল্ড হ্যাগার হয়ে গেল, মানে কার্বন স্কেলিটন হয়ে গেল। আর সেটা ক্যাটাবলিক চলে যাবে। তার কোনো লাবণ্য নাই, তার কোনো যৌবন নাই। অ্যামাইনো অ্যাসিডের যৌবনের বিউটি স্পট হলো অ্যামাইনো গ্রুপ। আর আমার আলফা কিটোগ্লুটারেট করে কি? এই বিউটি স্পটটাকে কালেক্ট করে 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 এনে ইউরিয়া সাইকেলে ছেড়ে দেয়। ছেড়ে দিলে ইউরিয়া হয়ে যায়। অ্যামাইনো গ্রুপটা, অ্যামোনিয়াটা ইউরিয়া হয়ে যায়। অ্যামাইনো গ্রুপ মানে অ্যামোনিয়া হয়ে ইউরিন দিয়ে বেরিয়ে চলে যায়। আর যখন ইউরিন দিয়ে বেরিয়ে চলে যায়, তখন তোমার এই গ্লুটামেট বা আলফা কিটোগ্লুটারেট তাকায় তাকায় হাসে যে এই যে বিউটি স্পট, এত কিছু তুমি করলা অ্যামাইনো অ্যাসিডের ঘাড়ে বসে, এবার তুমি যাও দুনিয়াতে, যাও দুনিয়াতে চলে যাও, একদম দুনিয়াতে জমি। সুতরাং এই বিউটি স্পট ততক্ষণ বিউটি স্পট যতক্ষণ সে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট জায়গায় আছে। যেই না সেই জায়গা থেকে সরিয়ে দেওয়া হলো, সে কিন্তু আর বিউটি স্পট নাই, সে এবার হয়ে গেল একটা ওয়েস্ট প্রোডাক্ট। সো বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট ইউর বিউটি। থাকবে না, চলে যাবে একদিন, গর্ব করার কিচ্ছু নাই। ইউরিয়া সাইকেল, সিনথেসিস অফ ইউরিয়া ফ্রম অ্যামোনিয়া। মনে রাখবা, একটা ইউরিয়া তৈরি করার জন্য দুইটা অ্যামোনিয়া লাগে। ফর ওয়ান ইউরিয়া দুইটা অ্যামোনিয়া। আমি খুব সিম্পল ওইতে তোমাকে বলে দিচ্ছি। এই যে দেখো, দেখো, অ্যামোনিয়া তার সাথে কম্বাইন করবে কার্বন ডাইঅক্সাইড করে কার্বামাইল ফসফেট। ঘটনাটা হবে কিন্তু মাইটোকন্ড্রিয়াতে। মনে রাখবা, ইউরিয়া সাইকেল স্টার্টস উইদিন দ্য মাইটোকন্ড্রিয়া। এই অ্যামোনিয়াটা মাইটোকন্ড্রিয়াতে কে দিবে? দিবে কিন্তু গ্লুটামেট। মাইটোকন্ড্রিয়াতে এসে বাই ডিঅ্যামাইনেশন সে অ্যামোনিয়াটা ছেড়ে দিবে টু ইউরিয়া সাইকেল। আর আমার গ্লুটামেট এই অ্যামোনিয়াটা কোত্থেকে আনছে? বিভিন্ন অ্যামাইনো অ্যাসিডের কাছ থেকে নিয়ে আসছে। কি প্রসেসে? বাই দি প্রসেস অফ ট্রান্সঅ্যামাইনেশন। হয়ে গেল কার্বামাইল ফসফেট। সেখান থেকে অরনিথিনের সাথে কম্বাইন করে হলো সাইট্রোলিন। এই পর্যন্ত হবে মাইটোকন্ড্রিয়াতে। সাইট্রোলিন বের হয়ে সাইটোপ্লাজমে চলে আসলো। এবার সাইট্রোলিনকে আরেকটা অ্যামাইনো গ্রুপ সাপ্লাই দিবে। কে? অ্যাসপার্টিক অ্যাসিড। অ্যাসপার্টিক অ্যাসিড অ্যামাইনো অ্যাসিড, তার গায়ে কিন্তু একটা অ্যামাইনো গ্রুপ আছে। সেই অ্যামাইনো গ্রুপটাকে সে ডোনেট করবে কার কাছে? সাইট্রোলিনের কাছে। তাহলে হয়ে যাবে আর্জিনোসাকসিনেট। আর অ্যাসপার্টিক অ্যাসিড তোমার অ্যামাইনো গ্রুপটাকে ছেড়ে দিয়ে সে হয়ে যাবে ফিউমারেট হয়ে বেরিয়ে চলে যাবে। এবার আর্জিনোসাকসিনেট হয়ে গেল আর্জিনিন। আর্জিনিন থেকে অরনিথিন, মাঝখান থেকে হয়ে গেল ইউরিয়া। দিস ইজ দ্য ইউরিয়া সাইকেল। কিচ্ছু না, সিম্পল। এখন আর তার ফিচার দেখো, ইউরিয়া সাইকেলের ফিচার। সাবস্ট্রেট কি? অ্যামোনিয়া। প্রোডাক্ট কি? ইউরিয়া। এই যে হলো ইউরিয়ার কি বলে স্ট্রাকচার।
তার মানে এখানে দুইটা অ্যামোনিয়া গ্রুপ না, তার মানে দুইটা অ্যামোনিয়া মিলে আমার ইউরিয়াটা তৈরি করলো না। কোথায় হয়? লিভার। লিভার মনে রাখবা, মানে কোন একটা পার্টিকুলার মেটাবলিক পাথওয়ে আছে যেটা লিভার ছাড়া আর কোথাও হয় না, এন্ড সেটা হলো তোমার ইউরিয়া সাইকেল। অনেকে উত্তর দিত আগে যে গ্লুকোনিওজেনেসিস। নো, গ্লুকোনিওজেনেসিস তো আমার কিডনিতেও হয়, এবং আরো একটা মেটাবলিক পাথওয়ে আছে যেটা লিভার ছাড়া কোথাও হয় না। এটা সামনে আমরা একটু পরে দেখতে পাবা। এটা হলো কিটোন বডি সিনথেসিস, কিটোজেনেসিস বা কিটোন বডি সিনথেসিস। বলা হয় লিভার ইজ দ্য অনলি অর্গান, সোল অর্গান ফর কিটোজেনেসিস অর কিটোন বডি সিনথেসিস। কোথায় হয়? মাইটোকন্ড্রিয়া প্লাস সাইটোপ্লাজম। নেচার কি? অ্যানাবলিক। কি এনজাইমটা কি? কার্বামাইল ফসফেট সিনথেস। কার্বামাইল ফসফেট সিনথেস কোন এনজাইমটা? ওই যে 1 নম্বর এনজাইমটা, কার্বামাইল ফসফেট সিনথেস। এটা হলো রেট লিমিটিং এনজাইম আর কি। অ্যামোনিয়া ইনটক্সিকেশন আর হেপাটিক এনকেফালোপ্যাথি, ভেরি সিম্পল কনসেপ্ট। কি তোমার লিভারে কি হয়? ইউরিয়া সাইকেল কি করে? অ্যামোনিয়াটাকে ডিটক্সিফাই করে, রাইট, ইউরিয়া করে, এবং ইউরিয়া হিসেবে এক্সক্রিট হয়ে যায়। যদি তোমার হেপাটিক ডিসফাংশন থাকে, সিরোসিস লিভার থাকে, তাহলে কি হবে? আমার অ্যামোনিয়া ইউরিয়াতে কনভার্ট হবে না, আর তাতে কি হবে? আমার অ্যামোনিয়া কনসেন্ট্রেশন বেড়ে যাবে। ইন কেস অফ লিভার ফেইলিউর, লিভার সিরোসিস, অথবা ভেরি রেয়ারলি কনজেনিটাল ডেফিসিয়েন্সি অফ দি এনজাইমস অফ দি ইউরিয়া সাইকেল যদি থাকে, তাহলে কিন্তু তোমার অ্যামোনিয়া বেড়ে গেল, এন্ড দিস ইজ কল্ড অ্যামোনিয়া ইনটক্সিকেশন। আরেক নাম হলো হেপাটিক এনকেফালোপ্যাথি, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। আর সেই হেপাটিক এনকেফালোপ্যাথির সাইন সিম্পটম গুলো কি? ট্রেমার, স্লারিং অফ স্পিচ, ব্লারিং অফ ভিশন, ড্রাউজিনেস, কমা, এগুলো হয়ে যাবে। এইটা তোমার ডিটেলস প্রয়োজন নাই, তুমি শুধু একটা জিনিস এখান থেকে, একটা মেসেজ তুমি নিবা, একটা মেসেজ এখান থেকে, সেটা হলো টাইরোসিন থেকে আমরা কি কি জিনিস পাই। নাম্বার 1 থাইরক্সিন হরমোন, নাম্বার 2 মেলানিন, নাম্বার 3 ক্যাটাকোলেমাইন, নরএপিনেফ্রিন, ইপিনেফ্রিন, ওকে, অথবা ইট কুড বি অক্সিডাইজড ইন টিসিএ সাইকেল। তুমি এই মেসেজটা এখান থেকে পিক করো, আর কিচ্ছু দরকার নাই, এটা মনে রাখার দরকার নাই, শুধু একটা মেসেজ তৈরি হয়। টাইরোসিন থেকে আমার তৈরি হয় ক্যাটাকোলেমাইন। থাইরয়েড হরমোন, মেলানিন, ক্যাটাকোলেমাইন, এই 3টা জিনিস হয় আমার টাইরোসিন থেকে। টাইরোসিন কোত্থেকে আসে? ফ্রম ফিনাইল অ্যালানিন। শুধু এইটুকু মনে রাখো, আর কিচ্ছু না। এখান থেকে তুমি প্রশ্ন পেয়ে যেতে পারো যে টাইরোসিন ইজ ইউজড ফর সিনথেসিস অফ দিস দিস এন্ড দিস। সো থাইরক্সিন, থাইরয়েড হরমোন, মেলানিন, ক্যাটাকোলেমাইন, 3টা কথা শুধু মনে রাখো। আচ্ছা, আর এইখানে শুধু একটা কথা মনে রাখবা, আর কিচ্ছু না। পরফাইরিন এন্ড হিম সিনথেসিস। আমরা জানি পরফাইরিন এর সাথে আয়রনটা যোগ হলে হিম হয়ে যায়। পরফাইরিনের সাথে আয়রনটা যোগ করলে হিম, আর হিম থেকে হিমোগ্লোবিন। সেই পরফাইরিন তৈরি করার জন্য আমার কি লাগে? সাবস্ট্রেট কি? এই যে সাকসিনাল কোয়ে এবং গ্লাইসিন। গ্লাইসিন ইজ অ্যান অ্যামাইনো অ্যাসিড। কোত্থেকে পাবো? ফ্রম ডায়েটারি প্রোটিন। সাকসিনাল কোয়ে কিন্তু খাবার থেকে তুমি পাবা না। কোত্থেকে পাবা? ফ্রম টিসিএ সাইকেল। টিসিএ সাইকেল থেকে আমি সাকসিনাল কোয়ে পাবো। এন্ড দিস ইজ এ বার্নিং এক্সাম্পল অফ অ্যানাবলিক স্ট্যাটাস অফ দি টিসিএ সাইকেল। টিসিএ সাইকেল আমাকে এমন একটা জিনিস দিল, কি? সাকসিনাল কোয়ে। সেটাতে আমি কি করলাম? আমি পরফাইরিন তৈরি করলাম, আমি হিম তৈরি করলাম। So this is a clear example of the anabolic flavor of the TCA cycle. তাহলে প্রোডাক্টটা কি? পরফাইরিন অর হিম। কোথায় হয়? লিভারে, ইরাথ্রোপয়েটিক প্রিকারসার সেল, যেখানে হিমোগ্লোবিন তৈরি হবে। কম্পার্টমেন্ট কি? মাইটোকন্ড্রিয়া এন্ড সাইটোপ্লাজম। তাহলে এই পর্যন্ত তুমি কয়েকটা মেটাবলিক পাথে শিখে গেছো, যে সমস্ত মেটাবলিক পাথে সাইটোপ্লাজমেও হয়, আবার মাইটোকন্ড্রিয়াতে হয়। তার মধ্যে একটা হলো এই যে পরফাইরিন অর হিম সিনথেসিস, একটা হলো তোমার ইউরিয়া সাইকেল, আর একটা হলো তোমার গ্লুকোনিওজেনেসিস। গ্লুকোনিওজেনেসিস, ইউরিয়া সাইকেল, পরফাইরিন অর হিম সিনথেসিস, এইগুলা
both in mitochondria as well as in cytoplasm. Nature-টা কি? Anabolic. So everything about this protein metabolism. Again, just 5 minutes break. Just 5 minutes. Stay with me. আমরা লিপিড মেটাবলিজম স্টার্ট করি, করে আমরা আজকে চেষ্টা করব লিপিড মেটাবলিজম হাফ ওয়েতে যেতে। ফোকাস করো তো একটু, আমাকে একটু কফি দিতে বলো তো। চার নাম্বারটা, তার নাম্বারটা যদি মোটামুটি হাফ যেতে পারি তাহলে আমরা আগামীকাল শেষ করে দিতে পারবো। হ্যাঁ, তো পারবো। আসো তাহলে আমরা শুরু করি। ওকে, লিপিড মেটাবলিজম। লিপিড আমরা কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজম শেষ করলাম, প্রোটিন মেটাবলিজম শেষ করলাম, এবার আসো লিপিড মেটাবলিজম। শুরুতে একটা কথা বলে রাখি, তোমাদের এই পোস্ট গ্রাজুয়েট পরীক্ষায় পার্টিকুলারলি
মেটাবলিজমের বেশিরভাগ প্রশ্ন তুমি পাবা 60% কোশ্চেন চলে আসবে লিপিড থেকে। সুতরাং এই লিপিড মেটাবলিজমটা একটু মনোযোগ দিয়ে ভালো করে বুঝার চেষ্টা করো। ইফ ইউ ক্যান মানে হোল্ড দ্য স্টিয়ারিং ওভার দ্য লিপিড মেটাবলিজম, আই এম শিওর মেটাবলিজম থেকে যে 4টা 5টা 6টা যাই প্রশ্ন আসবে তার 80% প্রশ্ন তুমি পারবা। আমি সেই লক্ষ্যটা সামনে নিয়ে একটু আগাই, শুধু ইম্পর্টেন্ট জিনিসগুলো আগে আমি টাচ করবো আর কি, যদিও এটা অনেক বড়। ফ্যাটি অ্যাসিডের একটা বেসিক স্ট্রাকচারটা কি তোমাকে একটু বলে দিচ্ছি। এই যে দেখো ফ্যাটি অ্যাসিড, এটা কার্বন স্কেলিটন, লং হাইড্রোকার্বন চেইন, CH3 CH2 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 ultimately COOH, right? মানে কার্বক্সিলিক গ্রুপ containing organic acid, লং হাইড্রোকার্বন চেইন, লং, এবং সেই চেইনের মাথায় থাকবে একটা অ্যাসিডিক গ্রুপ COOH। এইটা হতে পারে স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড। এই যে তোমার লম্বা একটা হাইড্রোকার্বন চেইন, তার মধ্যে কোনো ডাবল বন্ড যদি না থাকে, আমি বলবো এটা স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড। যেমন পামাটিক অ্যাসিড, স্টিয়ারিক অ্যাসিড, এগুলা হতে পারে আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড। এই যে লম্বা একটা হাইড্রোকার্বন চেইন COOH এর আগে সেখানে কোনো একটা ডাবল বন্ড থাকতে পারে। যদি একটা ডাবল বন্ড থাকে আমি বলবো মনো আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড। যদি একাধিক ডাবল বন্ড থাকে আমরা বলি পলি আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড। যেমন এসেনশিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিড গুলা, এসেনশিয়াল ফ্যাটি অ্যাসিড গুলো পলি আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড। শর্ট চেইন ফ্যাটি অ্যাসিড হতে পারে লেস দেন 10 কার্বন, লং চেইন ফ্যাটি অ্যাসিড হতে পারে মোর দেন 10 কার্বন। নন এসেনশিয়াল ফ্যাটি অ্যাসিড হতে পারে, এসেনশিয়াল ফ্যাটি অ্যাসিড হতে পারে। যেমন এসেনশিয়াল ফ্যাটি অ্যাসিড 3টা, লাইনোলিক অ্যাসিড, লাইনোলেনিক অ্যাসিড, অ্যারাকিডনিক অ্যাসিড। ওকে, সোর্স অফ এসেনশিয়াল ফ্যাটি অ্যাসিড যেগুলো আমার বডিতে তৈরি হয় না, তাহলে আমাকে খাইতে হবে ডায়েটারি সোর্সে। কোত্থেকে পাই? ভেজিটেবল অয়েল, ফিশ অ্যান্ড ফিশ অয়েল, এগ, কড লিভার অয়েল। আমরা ভেজিটেবল অয়েল খাই ইন দি ফর্ম অফ কি বলে সয়াবিন তেল, যেগুলা নানান রকমের নামে পাওয়া যায়। নানান রকমের নামে পাওয়া যায়, পোস্টম্যান নামে পাওয়া যায়, ফুলকপি নামে পাওয়া যায়, আরো কি কি নাম যেন আছে, দেখি বাজার থেকে এগুলো কিনে নিয়ে আসে। তুমি পোস্টম্যান বলো, ফুলকপি বলো, হ্যান বলো, তেন বলো, এগুলো সব কিন্তু ভেজিটেবল অয়েল, রিচ ইন এসেনশিয়াল ফ্যাটি অ্যাসিড। ফিশ অ্যান্ড ফিশ অয়েল, আমি কিন্তু ফিশ অয়েল কখনো খাই নাই। হ্যাঁ, তুমি খেতে পারো। আমরা বড় বড় মাছের, তোমরা কি বলো এটাকে, তেল বলে, মাছের তেল, তেলটা আমরা খাই। ওই যে মাছের তেল মানে সোজা বাংলা ইন্টেস্টাইন, এটাও বাংলা না, মাছের ইন্টেস্টাইন, সেটি হলো তোমার অয়েল, এটাকে ফিশ অয়েল বলে আর কি। ঠিক আছে, ওর দরকার নাই তুমি ফিশ খাও, অটোমেটিক্যালি ফিশ অয়েল খাওয়া হয়ে যাবে। ফিশ অয়েল খোঁজার দরকার নাই বাজারে গিয়ে, মাছ খাও তাতেই ফিশ অয়েল। তারপরে এগ, কড লিভার অয়েল, ডিমের মধ্যে কিন্তু এসেনশিয়াল ফ্যাটি অ্যাসিড আছে, যার জন্য আজকাল বলে ডিম খাও। ওকে, একটা সময় ছিল ডিম বলতে না খেও না, আর আজকাল কি বলে ডেইলি একটা ডিম খাও, বিকজ অফ এসেনশিয়াল ফ্যাটি অ্যাসিড। ইম্পর্টেন্স অফ এসেনশিয়াল ফ্যাটি অ্যাসিড কি? ইকুসানয়েড সিনথেসিস। ঠিক আছে, আমরা ইকুসানয়েড কি পরে বলতেছি। বায়োলজিক্যাল মেমব্রেন তৈরিতে আমার এসেনশিয়াল ফ্যাটি অ্যাসিড লাগে। কোলেস্টেরল এক্সক্রিশন ফ্রম দি বডি, এসেনশিয়াল ফ্যাটি অ্যাসিড লাগে। anti-atherogenicity, essential fatty acid, because it excretes the cholesterol. Gonadal function, appropriate and proper gonadal function এর জন্য you need to have essential fatty acid. অনেক ইম্পর্টেন্ট essential fatty acid এর ইম্পর্টেন্স এগুলা: ইকুসানয়েড সিনথেসিস, বায়োলজিক্যাল মেমব্রেন সিনথেসিস, কোলেস্টেরল এক্সক্রিশন and anti-atherogenic activity supports the gonadal function. স্যাচুরেটেড ফ্যাট আমরা কোত্থেকে পাই? অ্যানিম্যাল ফ্যাট, মিট, মিল্ক, মিল্ক প্রোডাক্ট, বাটার, ডালডা, ঘি, এগুলা স্যাচুরেটেড।
আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট, প্ল্যান্ট ফ্যাট বলে ডেকে, ভেজিটেবল অয়েল, অলিভ অয়েল, নাটস, বাদামের মধ্যে প্রচুর আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট আছে যেগুলো হেল্পফুল, গুড ফর হেলথ। ফিশ অ্যান্ড ফিশ অয়েল অ্যান্ড এগ, এগুলো থেকে আমরা আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড পেয়ে যাই। ট্রান্স ফ্যাটি অ্যাসিড অ্যান্ড ট্রান্স ফ্যাট খুবই ডেঞ্জারাস একটা জিনিস আমরা খাইতেছি প্রতিদিন, হাইলি অ্যাথ্রোজেনিক। কিভাবে তৈরি হয়? বাই পার্শিয়াল ডিহাইড্রোজিনেশন অফ ভেজিটেবল অয়েল। তোমার ভেজিটেবল অয়েলে কি আছে? পলি আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড আছে। এই সমস্ত পলি আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড গুলোকে যদি হাইড্রোজিনেশন করা হয় পার্শিয়ালি, ফুললি না, পার্শিয়াল হাইড্রোজিনেশন, তাহলে আমরা তৈরি হয় ট্রান্স ফ্যাটি অ্যাসিড, ট্রান্স ফ্যাট। যেমন মার্জারিন, কেকস, কুকিজ, এই যে বেক, আমরা কি বলে বেকিং প্রোডাক্ট যেগুলো আছে তোমরা খাও, কেক বানায় খাও, তাই না? এগুলো কিন্তু সব ট্রান্স ফ্যাট, ডেঞ্জারাস। ট্রান্স ফ্যাট শুড বি অ্যাভয়েডেড, মাস্ট বি অ্যাভয়েডেড। ব্লাড লিপিড কি কি আছে? ব্লাডের মধ্যে কি কি লিপিড? জাস্ট নামগুলা। টোটাল কোলেস্টেরল, কুড বি ফ্রি কোলেস্টেরল অর কুড বি কোলেস্টেরল স্টার। কোলেস্টেরলের সাথে একটা ফ্যাটি অ্যাসিড লেগে গেলে কোলেস্টেরল স্টার। কোলেস্টেরলের মধ্যে একটা অ্যালকোহল গ্রুপ আছে, হাইড্রক্সিল গ্রুপ, এবং তার সাথে একটা ফ্যাটি অ্যাসিড অ্যাটাচড হয়ে গেলে হয়ে যাবে এটা কোলেস্টেরল স্টার। যেমন গ্লিসারলের সাথে ফ্যাটি অ্যাসিড লেগে গেলে হয়ে যায় ফ্যাট, ট্রাইএসাইল গ্লিসারল। একইভাবে কোলেস্টেরলের সাথে একটা ফ্যাটি অ্যাসিড লাগলে কোলেস্টেরল স্টার, আর যদি না লাগে ফ্রি থাকে তাহলে ফ্রি কোলেস্টেরল। ট্রাইএসাইল গ্লিসারল, টিএজি, ফসফোলিপিড, ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড। এটাকে আগে বলা হয়তো নেফা, নন এস্টারিফাইড ফ্যাটি অ্যাসিড। মনে রাখবা একটা কথা, টিএজি ট্রাইএসাইল গ্লিসারল, টিজি ট্রাইগ্লিসারাইড এন্ড ফ্যাট, অল আর সিনোনিমাস, একই জিনিস। আগে যখন প্রশ্ন করতাম ছাত্রদেরকে টিজি কি জিনিস, বলে যে ট্রাইগ্লিসারাইড। কি আছে এখানে? বলে যে গ্লিসারল আছে আর ফ্যাটি অ্যাসিড আছে। কয়টা গ্লিসারল, কয়টা ফ্যাটি অ্যাসিড? একদম ছটফট উত্তর, 3টা গ্লিসারল, 1টা ফ্যাটি অ্যাসিড। দিস ওয়াজ দ্য কমন আনসার অফ মাই স্টুডেন্টস। কেন? নামটা তাকে মিসগাইড করেছে। কি নামটা? ট্রাইগ্লিসারাইড। নামে জন্য মনে হচ্ছে কেন 3টা গ্লিসারল আছে, আসলে দিস ইজ নট ট্রু। এখানে আছে একটা গ্লিসারল আর 3টা ফ্যাটি অ্যাসিড। এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য নামটা পরিবর্তন করে ফেলেছে। কি দিছে? ট্রাই অ্যাসাইল গ্লিসারল, টিএজি অ্যাসিড, ট্রাইটা ফ্যাটি অ্যাসিড। কোথায়? এজ লাইপোপ্রোটিন। এজ লাইপোপ্রোটিন কারা কারা ট্রান্সপোর্ট হয়? কোলেস্টেরল, ফসফোলিপিড, টিএজি ইন দি ফর্ম অফ লাইপোপ্রোটিন তারা ট্রান্সপোর্টেড হবে। ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড কিভাবে ট্রান্সপোর্ট হবে? বাউন্ড উইথ অ্যালবুমিন। ওকে, এবং 30% ইজ ফ্রি ফ্রি ফ্রি। হতে পারে, অক্সিডেশন হয়ে যেতে পারে। ওকে, অক্সিডেশন, অথবা it could be esterified with glycerol to make fat and to be stored into the adipose tissue, or we can make eicosanoid from fatty acid. এগুলো লাইপোজেনেসিস কথার অর্থ কি? সিনথেসিস অফ ফ্যাটি অ্যাসিড ফ্রম অ্যাসিটাইল কোয়ে। মনে রাখবা, আমরা বডিতে যে সমস্ত ফ্যাটি অ্যাসিড তৈরি করি, আমার বডি যেসব ফ্যাটি অ্যাসিড তৈরি করে, এগুলো হলো নন এসেনশিয়াল ফ্যাটি অ্যাসিড, এবং তার র ম্যাটেরিয়াল হলো অ্যাসিটাইল কোয়ে। অ্যাসিটাইল কোয়ে থেকে আমার বডি ফ্যাটি অ্যাসিড তৈরি করে। ওকে, তাহলে এখন এইটুকু মনে রাখলেই চলবে, তোমার কিচ্ছু লাগবে না। লাইপোজেনেসিসের সাবস্ট্রেট কি? অ্যাসিটাইল কোয়ে, টু কার্বন কম্পাউন্ড। প্রোডাক্ট কি? ফ্যাটি অ্যাসিড। কোথায় হয়?
liver, adipose, kidney, brain, lactating breast, compartment, cytoplasm, nature, anabolic. কি এনজাইম লেট লিমিটিং এনজাইম হলো অ্যাসিটাইল কোয়ে কার্বক্সিলেজ। মনে রাখতে পারলে রাখো, না পারলে নাই। স্টিমুলেটেড বাই ইনসুলিন, ইনহিবিটেড বাই গ্লুকাগন ক্যাটাকোলামাইন, এটা মনে রাখতে হবে। এই যে দেখো অনেকগুলো অ্যাসিটাইল কোয়ে মিলে একটা ফ্যাটি অ্যাসিড হয়ে গেল। সেখানে কি লাগবে? NADP2S। বলো তো আমার NADP2S কোথা থেকে আসবে? from HMP শান্ট। সুতরাং যেখানে যেখানে এই ফ্যাটি অ্যাসিড তৈরি হবে সেখানে সেখানে আমার HMP শান্ট থাকতেই হবে, থাকতেই হবে। এবং এখানে এনজাইম কি লাগছে? অ্যাসিটাইল কোয়ে কার্বক্সিলেজ এন্ড ফ্যাটি অ্যাসিড সিনথেস, দুইটা এনজাইম। and it is accelerated after meal and depressed in carbohydrate restriction. তুমি দেখো তো আমার সাইট কোথায়? এই যে লিভার। তো লিভারের মধ্যে কি আমার HMP শান্ট নাই? আছে। অ্যাডিপোজ টিস্যু, HMP শান্ট আছে না নাই? আছে। কিডনি, ল্যাকটেটিং ব্রেস্ট, ঠিক আছে? ওকে। TAG or TG or fat esters of fatty acid with glycerol, একটা গ্লিসারল, তিনটা ফ্যাটি অ্যাসিড, ভুল করবো না। এই যে গ্লিসারল, 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 3 কার্বন, CH2OH, CHOH, CH2OH। এবার এখান থেকে গ্লিসারল 3 ফসফেট, মানে 3 নম্বর কার্বনে একটা ফসফেট লেগে গেল। সেখান থেকে ট্রাইএসাইল গ্লিসারল। দেখো এই যে এখানে একটা ফ্যাটি অ্যাসিড, এখানে একটা ফ্যাটি অ্যাসিড, এখানে আরেকটা ফ্যাটি অ্যাসিড, তাহলে ট্রাইএসাইল গ্লিসারল। কি সুন্দর একটা স্ট্রাকচার, দেখতেই ভাল লাগে কত। এরকম স্ট্রাকচার মাঝে মাঝে তুমি দেখবা, ভয় পাওয়ার কি আছে? ফোবিয়া কেন? ওয়াই? এরকম সুন্দর স্ট্রাকচার দেখতে ভালো লাগে না? দেখো না, দেখে পরে চোখ বন্ধ করে ফেলো, নো প্রবলেম। অন্তত এইটুকু তো মনে থাকবে যে টিজিটা দেখতে কি বলে তাল গাছের পাতার মতো বা মানে কলা গাছের পাতার মতো, এটুকু তো আইডিয়া থাকবে। এবং টিজির মধ্যে একটা গ্লিসারল আছে, 3টা ফ্যাটি অ্যাসিড আছে, এইটুকু তো আইডিয়া থাকবে। এইটুকুর জন্য তুমি ফিগারটা দেখো একবার, দেখলে একটা ইমপ্রেশন হয়ে যাবে তোমার। সিনথেসিস অফ টিজি, সাবস্ট্রেট কি? ফ্যাটি অ্যাসিড এন্ড গ্লিসারল। প্রোডাক্ট কি? টিজি। কোথায় হয়? লিভার, অ্যাডিপোজ টিস্যু, এন্টারোসাইট, ইন্টেস্টিনাল এপিথেলিয়াল সেল এন্ড ল্যাকটেটিং ব্রেস্ট। মনে রাখবা এন্টারোসাইট is a site for TG synthesis. It is also a site for cholesterol synthesis, পরবর্তীতে তোমাকে দেখাবো। তারপরে স্কিন, স্কিন is a site for cholesterol synthesis. যেহেতু তোমার এন্টারোসাইট রিচ ইন টিজি, এই জন্য তো তুমি এই যে কি বলে গরু, খাসির নারী বুড়ি খাও না? এই নারী বুড়ি এত টেস্টি কেন? ওয়াই? বিকজ অফ দি ফ্যাট, ফ্যাট, ফ্যাট। তোমার এই নারী বুড়ি এন্টারোসাইটে, ইন্টেস্টাইনাল সেলের মধ্যে প্রচুর ফ্যাট তৈরি হয়, এই জন্য এগুলো এত টেস্টি, আমরা খাচ্ছি। তারপরে তুমি স্কিন খাও না? স্কিন, স্কিন কার স্কিন খাও? মানে কি বলে মুরগি, মুরগির স্কিন খাও তুমি, দেখো খুবই টেস্টি। ওয়াই? বিকজ এই স্কিনের মধ্যে কোলেস্টেরল আছে। যেখানে কোলেস্টেরল, যেখানে ফ্যাট, যেখানে লিপিড, সেখানেই টেস্ট। যার গায়ে ফ্যাট বেশি তুমি কিন্তু টেস্টি ম্যাটেরিয়াল, মনে রাখবো একটা কথা। চাপা ভাঙ্গা তুমি কিন্তু টেস্টি ম্যাটেরিয়াল না। আচ্ছা, কম্পার্টমেন্ট কোথায় হয়? ইন সাইটোপ্লাজম। নেচারটা কি? অ্যানাবলিক। অ্যানাবলিক কি এনজাইম? গ্লিসারল 3 ফসফেট অ্যাসাইল ট্রান্সফারেজ। নাম মনে রাখতে পারলে পারো, না পারলে নাই। স্টিমুলেটেড বাই ইনসুলিন, ফ্যাট সিনথেসিস, ইনহিবিটেড বাই গ্লুকাগন ক্যাটাকোলামাইন। এই যে বারবার আমি হরমোনের নাম বলতেছি, ঘুরে ফিরে দুই একটা হরমোন, ইনসুলিন, গ্লুকাগন, ক্যাটাকোলামাইন, কর্টিসল, গ্রোথ হরমোন। এই কয়েকটা হরমোনই হলো তোমার কি হরমোন, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হরমোন টু রেগুলেট the whole metabolic scenario in your body. Storage of fat, it could be stored as white fat, মানে white adipose tissue,
or it could be stored as brown fat, এটাকে বলে ব্রাউন অ্যাডিপোজ টিস্যু। আমাদের বডিতে হোয়াইট অ্যাডিপোজ টিস্যুটা বেশি, ব্রাউন অ্যাডিপোজ টিস্যুটা কম। কিন্তু তোমার এই ব্রাউন অ্যাডিপোজ টিস্যুর একটা পিকুলিয়ারিটি আছে, সেটা হলো এই ব্রাউন অ্যাডিপোজ টিস্যুতে হাই কন্টেন্ট অফ মাইটোকন্ড্রিয়া, বেশি বেশি মাইটোকন্ড্রিয়া থাকে। আর আমি জানি মাইটোকন্ড্রিয়ার ভিতরে একটা মেটাবলিক পাথওয়ে আছে, সেটা হলো রেসপিরেটরি চেইন। রেসপিরেটরি চেইনের কাজ হলো রিডিউসড কোএনজাইমটাকে অক্সিডাইজ করা আর এটিপি তৈরি করা। ম্যাক্সিমাম বডির এটিপি তৈরি হয় মাইটোকন্ড্রিয়াতে, ঠিক আছে? কিন্তু ব্রাউন অ্যাডিপোজ টিস্যুর মাইটোকন্ড্রিয়ার এটিপি সিনথেজ এনজাইম, যে এনজাইম দ্বারা এটিপিটা তৈরি হয়, সেই এনজাইমের অ্যাক্টিভিটিটা খুবই লো লো লো। তাতে সুবিধা কি হলো? সুবিধা হলো তোমার ফুয়েল অক্সিডাইজড হবে, রিচ কোএনজাইম অক্সিডাইজড হয়ে যাবে, NADH অক্সিডাইজড হয়ে যাবে, হয়ে NAD হয়ে যাবে, FADH অক্সিডাইজড হয়ে যাবে, হয়ে FAD হয়ে যাবে, কিন্তু এটিপি তৈরি হবে না। তাতে করে কি হলো? তোমার সেলের ভিতরে এটিপি কনসেন্ট্রেশন অলওয়েজ লো লো লো। আর আমি গতকাল বলেছিলাম, সেলের ভিতরে এটিপি কনসেন্ট্রেশন যদি লো থাকে, তাহলে দিস উইল অলওয়েজ স্টিমুলেট দ্য ক্যাটাবলিক প্রসেস, স্টিমুলেট দ্য কি বলে ডিগ্রেডেটিভ প্রসেস। এটিপি কনসেন্ট্রেশন সেলের ভিতরে লো মানে সে স্টিমুলেট করবে গ্লুকোজকে টু বি অক্সিডাইজড, সে স্টিমুলেট করবে ফ্যাটকে টু বি অক্সিডাইজড, সে স্টিমুলেট করবে অ্যামাইনো অ্যাসিডকে টু বি অক্সিডাইজড, এবং অক্সিডেশন হবে, রিডিউস কোএনজাইম হবে। রিডিউস কোএনজাইম রেসপিরেটরি চেইনে যাবে, ব্রাউন অ্যাডিপোজ টিস্যুর রেসপিরেটরি চেইনে যাবে, গিয়ে রিডিউস কোএনজাইম আবার NAD হয়ে যাবে, FAD হয়ে যাবে, হয়ে আবার ATP concentration within the cell will have the catabolism. তাতে করে কি হবে? You will burn your stored fuel, you will burn your body fat continuously without storing. সুতরাং যার বডিতে ব্রাউন অ্যাডিপোজ টিস্যু বেশি আছে, সে কিন্তু দেখবা অনেক খায় কিন্তু মোটা হয় না, কারণ তার সব বার্ন আউট হয়ে যাচ্ছে। বার্ন, তার ক্যাটাবলিক প্রসেস অলওয়েজ গিয়ার্ড আপ, অ্যাক্সিলারেটেড। কিন্তু যার বডিতে ব্রাউন অ্যাডিপোজ টিস্যু কম বা নাই, তার ক্ষেত্রে হোয়াইট অ্যাডিপোজ টিস্যু আপার হ্যান্ড নিয়ে নেবে, মানে তার বডিতে প্রচুর এটিপি তৈরি হবে। আর অলওয়েজ অলওয়েজ ইন্ট্রাসেলুলার এটিপি কনসেন্ট্রেশন হাই। আর হাই থাকলে কি হবে? ক্যাটাবলিক প্রসেস অলওয়েজ সাপ্রেসড, অ্যানাবলিক প্রসেস অলওয়েজ গিয়ার্ড আপ। তুমি যাহাই খাবা সেটি স্টোর হয়ে যাবে, ক্যাটাবলাইজ হবে না, বার্ন হবে না। সেজন্য যার বডিতে ব্রাউন অ্যাডিপোজ টিস্যু কম, সে কিন্তু দেখবা বাতাস খেয়ে মোটা হয়ে যায়। তোমাকে অনেক লোকে বলবে, আমি তো সারাদিনে 1 কাপ ভাত খাই, তাহলে এত মোটা কেন হই? উত্তর হলো, আপনার বডিতে ব্রাউন অ্যাডিপোজ টিস্যু কম। আবার কিছু লোক দেখবা যার ব্রাউন অ্যাডিপোজ টিস্যু হাই, সে প্রচুর খায় কিন্তু মোটা হয় না, কারণ তার বডিতে ব্রাউন অ্যাডিপোজ টিস্যু বেশি। সো ইফ ইউ হ্যাভ more brown adipose tissue, that's a blessing. কি ব্লেসিং? তুমি খাইবা বেশি, জগতে যত খাওয়ার খাও, কিন্তু তুমি মোটা হবে না। মনে রাখবা, ইটিং, খাওয়া is one of the best pleasure of human life. যার বডিতে ব্রাউন অ্যাডিপোজ টিস্যু বেশি আছে, সে এই প্লেজারটা এনজয় করবে। আর যার ব্রাউন অ্যাডিপোজ টিস্যু কম, সে এই সারাদিনে একটা সিঙ্গারা খাইলে দেখবা বডি 2 সিঙ্গারার মতো ফুলে যাবে, বিকজ তার বডিতে ব্রাউন অ্যাডিপোজ টিস্যু কম। এখন আমার বডিতে ব্রাউন অ্যাডিপোজ টিস্যু কম থাকবে না বেশি থাকবে, দ্যাট ইজ ডিটারমাইন্ড জেনেটিক্যালি। আমার কোনো হাত এখানে নাই। তবে ইউ ক্যান কন্ডিশন দ্য প্রবলেম সিচুয়েশন কিভাবে? বাই এক্সারসাইজ। রেগুলার এক্সারসাইজ করলে বলা হয় যে ব্রাউন অ্যাডিপোজ টিস্যু কন্টেন্টটা একটু একটু বাড়ে। সুতরাং গো ফর এক্সারসাইজ, গো ফর রেগুলার এক্সারসাইজ। এই জন্য অনেকে বলে যে এই যে দেখো, ব্রাউন অ্যাডিপোজ টিস্যু ইজ আ ব্লেসিং।
যার শরীরে ব্রাউন অ্যাডিপোজ টিস্যু হাই, সে প্রচুর খাবে বাট মোটা হবে না। যার বডিতে ব্রাউন অ্যাডিপোজ টিস্যু কম, সে একটু কিছু খাবে, পানি খাবে, বাতাস খাবে, আর মোটা হয়ে যাবে। কাজে এইটা করতে হবে। আরেকটা হলো যে সিনথেসিস অফ টিজি ফ্রম গ্লুকোজ। আমরা গতকাল বলেছিলাম 30 to 40% of the ingested carbohydrate every day is quickly converted to fat. আমরা সারাদিন যতটুকু ভাত খাই তার 30% একদম মুহূর্তের মধ্যে ফ্যাট হয়ে যাবে, বডিতে ফ্যাট হয়ে জমা হয়ে যাবে। কি করে সম্ভব দেখো, এই যে গ্লুকোজ, তাকাও, গ্লুকোজ থেকে এইচএমপি শান দিয়ে তৈরি হবে এনএডিপিএস। ওকে, গ্লুকোজ থেকে গ্লাইকোলাইটিক পাথে গ্লিসারলডিহাইড 3 ফসফেট থেকে তৈরি হবে পাইরুভেট। পাইরুভেট থেকে অ্যাসিটাইল-কোয়ে, অ্যাসিটাইল-কোয়ে থেকে ফ্যাটি অ্যাসিড। আমি একটু আগে বলেছি ফর ফ্যাটি অ্যাসিড সিনথেসিস র ম্যাটেরিয়াল অ্যাসিটাইল-কোয়ে। সো তাকাও, গ্লুকোজ থেকে এইচএমপি শান এনএডিপিএস, গ্লুকোজ থেকে থ্রো গ্লাইকোলাইটিক পাথে পাইরুভেট অ্যাসিটাইল-কোয়ে, সেখান থেকে ফ্যাটি অ্যাসিড। গ্লুকোজ থেকে গ্লাইকোলাইটিক পাথে গ্লিসারলডিহাইড 3 ফসফেট, সেখান থেকে কিন্তু গ্লিসারল 3 ফসফেট তৈরি করা সম্ভব। সম্ভব। এবার এই যে অ্যাসিটাইল-কোয়ে তৈরি করলাম, সেখান থেকে উইথ দি হেল্প অফ এনএডিপিএস ইউ ক্যান প্রডিউস ফ্যাটি অ্যাসিড, আর সেই ফ্যাটি অ্যাসিড এই গ্লিসারল মিলে এই যে টিএজি। তাহলে দেখো দেখো মেটাবলিজম তোমাকে বুঝিয়ে দিল যে একটা গ্লুকোজ থেকে কিভাবে চট করে ফ্যাট তৈরি হয়ে যায় কারোর সাহায্য ছাড়া, কোনো হেল্প লাগে না। এক গ্লুকোজ ইজ এনাফ, এনাফ। And insulin stimulate all these steps. ইনসুলিন, সুতরাং বেশি বেশি ভাত খাও, বেশি বেশি গ্লুকোজ হবে, ইনসুলিন তৈরি হবে, আর ইনসুলিন এই পথটাকে স্টিমুলেট করবে। তোমার এটা মনে রাখার দরকার নাই, তুমি শুধু একটা কথা মনে রাখো, গ্লুকোজ খাইলে পরে, ভাত খাইলে পরে গ্লুকোজ হবে, গ্লুকোজ থেকে চট করে গ্লিসারল হয়, গ্লুকোজ থেকে চট করে ফ্যাটি অ্যাসিড হয়ে যায়, আর এই গ্লিসারল এই ফ্যাটি অ্যাসিড চট করে মিলে যায়, মিলে গিয়ে চট করে ফ্যাট, আর সেই ফ্যাটটা কোথায় স্টোর হবে? তোমার অ্যাডিপোজ টিস্যুতে। সো বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট দি কার্বোহাইড্রেট। People get fat not by eating fat. It's a sentence, মনে রাখার মতো সেন্টেন্স, বাক্য, বেদ বাক্য। মানুষ মোটা হয় not by eating fat but by eating carbohydrate. সুতরাং আমার একটা অ্যাডভাইস, মানে কি বলে, মেসেজ, যে তুমি কি মোটা হইতে চাও? তোমার কিচ্ছু করতে হবে না, তুমি শুধু খাইবা ভাত, 3 বেলা 4 প্লেট করে ভাত খাইবা, কাঁচা মরিচ আর পেঁয়াজ দিয়ে, আর কিচ্ছু লাগবে না। ইউ উইল গেট ফ্যাট। যত পারো তত ভাত, আর ভাত, আর কিচ্ছু না, নাথিং। ঠিক আছে? আমার ইতিহাসে নাই পৃথিবীতে কোনো মানুষ ফ্যাটি হয়েছে ফ্যাটি ডায়েট খেয়ে, ইতিহাসে নাই। তুমি অনেক মানুষকে তুমি দেখবা তোমার বাস্তব জীবনে, বাড়িতে, আশেপাশে, তুমি তাকে একটু ফ্যাটি ফুড দাও, একটু মাংসের টুকরা দাও, সাথে একটা ফ্যাট দাও, গরুর চর্বি বা খাসির চর্বি, তোমার স্কেয়ার্ড, চোখ মুখ উল্টাই দিবে তোমার সামনে, সর্বনাশ, এটা খাওয়া যাবে না। কি হবে? মোটা হয়ে যাবা। খাইলো না, ফ্যাটটা তুলে ফেলে দিল, কিন্তু খেয়াল করে দেখবা সে কিন্তু 4 প্লেট ভাত খেয়ে ফেলছে, কোনো লাভ হইল না। তার চেয়ে বরং তুমি 1 কাপ ভাত খাও, আর সেই ফ্যাটটা মজা করে খাও। ওই ফ্যাটে তোমাকে ফ্যাটি বানাবে না, কিন্তু ভাত তোমাকে ফ্যাটি বানাবে। সো আমার এই মেটাবলিজম শিক্ষা দিল যে মানুষ মোটা হয় কি বলে ফ্যাট খেয়ে না, মানুষ মোটা হয় ভাত খেয়ে। সো যদি তুমি এমন প্রজেক্ট হাতে নাও যে আমি মোটা হইতে চাই, তোমার জন্য আমার অ্যাডভাইস রইল, শুধু ভাত আর ভাত খাও, আর কিচ্ছু খেতে হবে না। ওকে? লাইপোলাইসিস মানে কি? হাইড্রোলাইসিস অফ দি টিএজি মানে ফ্যাট ইনটু ফ্যাটি অ্যাসিড এন্ড গ্লিসারল। এই যে তোমার অ্যাডিপোজ টিস্যুতে ফ্যাট জমা করছো, এটা ভাঙতে হবে, লাইপোলাইসিস। ভেঙে কি বানাবা? ফ্যাটি অ্যাসিড বানাবা, গ্লিসারল বানাবা। এবং এখানে একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এনজাইম কাজ করে, মনে রাখবা, হরমোন সেনসিটিভ লাইপেজ। কেন নামটা এমন হইল? কারণ নরমালি ইনসুলিন ইনহিবিট দিস লাইপেজ, মানে দিস লাইপেজ ইজ ভেরি সেনসিটিভ টু ইনসুলিন। যতক্ষণ ইনসুলিন শরীরে আছে ততক্ষণ এই হরমোন চুপচাপ ভদ্রলোকের মতো বসে থাকবে, কোনো কাজ করবে না, ফ্যাটি মানে ফ্যাটটাকে ভাঙবে না। যেই না ইনসুলিন চলে গেল, নাই ময়দানে ইনসুলিন নাই, ইনসুলিন ডেফিসিয়েন্সি, দিস হরমোন উইল গেট দ্য আপার হ্যান্ড, হয়ে সমানে
অ্যাডিপোজ টিস্যু থেকে টিজি ভাঙতে থাকবে আর ফ্যাটি অ্যাসিড গ্লিসারল বেরিয়ে চলে আসবে। এই জন্য নাম দিয়েছে হরমোন সেন্সিটিভ লাইপেজ। ওকে, লাইপোলাইসিসের সেকেন্ড ফিচার কি? সাবস্ট্রেট হলো টিজি, টিএজি, প্রোডাক্ট ফ্যাটি অ্যাসিড এন্ড গ্লিসারল, সাইট লিভার অ্যাডিপোজ টিস্যু, কম্পার্টমেন্ট সাইটোপ্লাজম, নেচার ক্যাটাবলিক। কি এনজাইম? হরমোন সেন্সিটিভ লাইপেজ, স্টিমুলেটেড বাই গ্লুকাগন, ক্যাটাকোলামাইন, কর্টিসল, গ্রোথ হরমোন, থাইরয়েড হরমোন। ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, ভুল যেন না হয় যে কোন কোন হরমোন হরমোন সেন্সিটিভ লাইপেজকে স্টিমুলেট করে। ইনহিবিটেড বাই ইনসুলিন। এই জন্য ইনসুলিন থাকলে কি হবে? তোমার ফ্যাট সিনথেসিস হবে, জমা হবে। আর ইনসুলিন নাই মানে সমানে ফ্যাট ভাঙতে থাকবে। অতিশয় মোটা একটা লোক, তার বডিতে প্রচুর ফ্যাট, প্রচুর এডিপোজ টিস্যু, হঠাৎ করে তুমি দেখলা সে একদম লিনেন থিন হয়ে গেছে। তোমার প্রথম ডায়াগনোসিস হবে নিশ্চয়ই বেটার ডায়াবেটিস হয়েছে, নিশ্চয়ই তার ইনসুলিন নাই। আর এই না থাকার কারণে তোমার ফ্যাটি অ্যাসিড মানে অ্যাডিপোজ টিস্যুর ফ্যাট সমানে ভাঙতেছে, ভেঙে ভেঙে তার এই স্লিম হয়ে গেছে। এটা কিন্তু আসলে স্লিম না, এখানে বডির কোনো আর্কিটেকচার থাকে না, বডি সব মানে তেরা বেঁকা হয়ে যায় আর কি। বিটা অক্সিডেশন মানে কি? অক্সিডেশন অফ ফ্যাটি অ্যাসিড টু অ্যাসিটাইল কোয়ে। ফ্যাটি অ্যাসিডটা অক্সিডাইজ হয়ে অ্যাসিটাইল কোয়ে হবে, নাম হলো বিটা অক্সিডেশন। ইট গিভস এনার্জি টু দ্য হার্ট। আমার হার্টের 80% এনার্জি আসে ফ্রম ফ্যাটি অ্যাসিড বাই বিটা অক্সিডেশন। ইট গিভস এনার্জি টু দ্য গ্লুকোনিওজেনেটিক প্রসেস। তুমি গ্লুকোনিওজেনেসিস করবা, গ্লুকোজ তৈরি করবা, নতুন নতুন গ্লুকোজ ফ্রম অ্যামাইনো অ্যাসিড, you need to have মানে energy, and that energy will be provided by fatty acid oxidation. Fatty acid oxidation মানে বিটা অক্সিডেশন, মনে রাখবা। It is absent in RBC and neuron. RBC এবং নিউরনে বিটা অক্সিডেশন নাই। মনে রাখবা RBC তে মাত্র 2টা মেটাবলিক পাথওয়ে আছে, মাত্র 2টা RBC তে। এক অ্যানারোবিক গ্লাইকোলাইসিস, আর এটা হলো HMP শান্ট। অ্যানারোবিক গ্লাইকোলাইসিসের উদ্দেশ্য হলো টু প্রোভাইড 2 ATP টু দ্য আরবিসি, আর সেই এটিপি দিয়ে আরবিসি কি করবে? তার নরমাল ফ্লেক্সিবল বাইকনকেভ শেপ মেনটেন করবে, সো দ্যাট ইট ক্যান স্কুইজ থ্রু দি ক্যাপিলারি। আর এইচএমপি শান্ট দিয়ে আরবিসি কি করবে? সে এনএডিপি তৈরি করবে, এনএডিপিএইচ তৈরি করবে, আর সেই এনএডিপিএইচ দিয়ে সে আরবিসির অ্যান্টি অক্সিডেন্ট অ্যাক্টিভিটি মেনটেন করবে। আরবিসির ভিতরে যে সুপার অক্সাইড ফ্রি রেডিক্যাল তৈরি হয় এগুলো নিউট্রালাইজ করবে, আরবিসিটাকে সেভ করবে, হেমোলাইসিস প্রিভেন্ট করবে। এই দুইটা কথা মনে রাখবে। সেলেন্ট ফিচার কি বিটা অক্সিডেশনের? সাবস্ট্রেট ফ্যাটি অ্যাসিড প্রোডাক্ট অ্যাসিটাইল কোয়ে। মনে রাখবা সব সময় বিটা অক্সিডেশন অফ ফ্যাটি অ্যাসিড থেকে আমরা পাই হয় লিভার, অ্যাডিপোজ টিস্যু, হার্ট, skeletal muscle, kidney, lungs, compartment, mitochondria. নেচারটা কি? ক্যাটাবলিক। কি এনজাইম কি? কার্নিটিন অ্যাসাইল ট্রান্সফারেজ। মনে রাখতে পারলে না পারলে নাই। গ্যাস ইনহিবিট করে, ইনসুলিন তাকে ইনহিবিট করে। ইনসুলিন ফ্যাটি অ্যাসিড অক্সিডেশনকে ইনহিবিট করে, কারণ ইনসুলিনকে তো ফ্যাট বানাইতে হবে। তোমার ফ্যাটি অ্যাসিড যদি অক্সিডাইজ হয় তাহলে ফ্যাট বানাবা তুমি কি দিয়ে? এই জন্য ইনসুলিন করে কি এই জায়গাটাকে ইনহিবিট করে। এই যে দেখো একদম সিম্পল কনসেপ্ট অফ দি ফ্যাটি অ্যাসিড অক্সিডেশন। এই দেখো ফ্যাটি অ্যাসিড অ্যাক্টিভেটেড হয়ে ফ্যাটি অ্যাসাইল কোয়ে সাইটোপ্লাজমে ঘটনাটা ঘটবে। এবার সাইটোপ্লাজম থেকে এটা মাইটোকন্ড্রিয়ার ভিতরে ঢুকবে একটা কার্নিটিন প্রোটিনের মাধ্যমে। কার্নিটিন ট্রান্সপোর্টার বলে এটাকে। কার্নিটিনের হেল্প নিয়ে এটা একটা খেয়া নৌকা দিয়ে আমরা যেরকম নদী পার হই, এই পার থেকে ওই পার যাই, আমার ফ্যাটি অ্যাসাইল কোয়ে কি করবে? সাইটোপ্লাজম থেকে মাইটোকন্ড্রিয়াতে ঢুকবে। ঢুকার জন্য সে একটা খেয়া নৌকার উপরে চড়ে, আর সেই খেয়া নৌকাটা হলো কার্নিটিন। সে কার্নিটিনের উপরে চাইপা বসে। এবার কার্নিটিন তাকে ক্যারি করে মাইটোকন্ড্রিয়ার ভিতরে নিয়ে ছেড়ে দেয়। ছেড়ে দিয়ে কার্নিটিন আবার ফিরে সাইটোপ্লাজমে চলে আসে, এসে আরেকটা ফ্যাটি অ্যাসিডকে ক্যারি করে, সর্ট অফ ফেরি, খেয়া নৌকা আর কি। আর এখানে এনজাইমটা লাগে কার্নিটিন অ্যাসাইল ট্রান্সফারে, যেটা আমার রেট লিমিটিং এনজাইম। এবার ভিতরে গেল, মাইটোকন্ড্রিয়াতে ঢুকলো, অ্যাক্টিভেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড।
এবার ফ্যাটি অ্যাসিড অক্সিডেজ নামে একটা এনজাইম আছে, এর মধ্যে আবার অনেক কম্পোনেন্ট আছে, কালেকটিভলি বলে ফ্যাটি অ্যাসিড অক্সিডেজ। সেটা দিয়ে ফ্যাটি অ্যাসিড অ্যাসাইল কোয়ে ভেঙে ভেঙে অ্যাসিটাইল কোয়ে হবে। একটা ফ্যাটি অ্যাসিডের মধ্যে 18টা কার্বন থাকতে পারে, 20টা কার্বন থাকতে পারে, 14টা কার্বন থাকতে পারে, ঠিক আছে? তো যখন বিটা অক্সিডেশন হয়, তো এই যে 20টা কার্বনের ফ্যাটি অ্যাসিড, তার যে লাস্ট প্রান্তে, যেই লাস্ট প্রান্তে COOH মানে অ্যাসিডিক গ্রুপটা আছে, সেই লাস্ট প্রান্ত থেকে 2টা কার্বনকে স্প্লিট করে করে একটা অ্যাসিটাইল কোয়ে হয়ে যায়। আর তোমার ফ্যাটি অ্যাসিডটা যখন যদি 20 কার্বনের হয়ে থাকে, তাহলে একটা সাইকেল বিটা অক্সিডেশন ক্রস করলে 2টা কার্বন স্প্লিট হয়ে চলে গেল অ্যাজ অ্যাসিটাইল কোয়ে, আর আমার রয়ে গেল 18টা কার্বন। এই 18 কার্বনের ফ্যাটি অ্যাসিডটা আবার বিটা অক্সিডেশনে ঢুকবে, ঢুকার পর বিটা অক্সিডেশনের স্টেপগুলো শেষ করবে, শেষ করে আবার তার টার্মিনাল পার্ট থেকে 2টা কার্বন চলে যাবে অ্যাজ অ্যাসিটাইল কোয়ে। এবার হলো তোমার 16 কার্বন। এই 16 কার্বন ফ্যাটি অ্যাসিডটা আবার বিটা অক্সিডেশনে ঢুকবে, আবার একটা অ্যাসিটাইল কোয়ে, 2টা কার্বন স্প্লিট হয়ে চলে গেল, তার থাকবে 14 কার্বন। এইভাবে ঘুরতে থাকে, ঘুরতে 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 all carbon ultimately will form the acetyl CoA. বুঝা গেল? বিটা অক্সিডেশন সিম্পল, খুবই সিম্পল, তোমার ডিটেল স্ট্রাকচার কোনোই প্রয়োজন নাই। এটা হলো ডিটেল স্ট্রাকচার। এটা তুমি যদি দেখো, একবার দেখো, ভুলে যাও। এই যে দেখো, ফ্যাটি অ্যাসিড ফ্যাটি অ্যাসিড কোয়ে ঢুকলো কার্নিটিন দ্বারা, তারপরে এই যে ঘুরতেছে, ঘুরতে ঘুরতে এখানে আসলো, আসার পর 2টা কার্বন চলে গেল অ্যাসিটাইল কোয়ে। এবার আবার সেই ফ্যাটি অ্যাসিড হলো, তবে 2 কার্বন শর্ট, এটা আবার ঢুকলো, এই যে ঢুকতেছে, ঢুকতে ঢুকতে অল কার্বন থেকে আলটিমেটলি অ্যাসিটাইল কোয়ে। এখন তোমার 16 কার্বনের একটা ফ্যাটি অ্যাসিড যদি বিটা অক্সিডেশন করে, তাহলে সেখান থেকে 8টা অ্যাসিটাইল কোয়ে হবে। একটা 20 কার্বনের ফ্যাটি অ্যাসিড যদি বিটা অক্সিডেশনে ঢুকে, তাহলে সেখান থেকে 10টা অ্যাসিটাইল কোয়ে হবে, কারণ অ্যাসিটাইল কোয়ের কার্বন নাম্বার 2। তাহলে 2টা করে চলে গেল, 2টা করে প্রতি সাইকেল বিটা অক্সিডেশনে 2টা কার্বন চলে গেল অ্যাজ অ্যাসিটাইল কোয়ে। এই হলো তোমার বিটা অক্সিডেশন। এখানে আর তোমার সময় নষ্ট করার দরকার নাই। বিটা অক্সিডেশন এন্ড সিডস, সিডস কথার অর্থ হলো সাডেন ইনফ্যান্ট ডেথ সিনড্রোম। আমরা শিখেছি কি, গ্লুকোনিওজেনেসিস করতে হলে তোমার লাগবে এটিপি, আর সেই এটিপি কোত্থেকে আসে? বিটা অক্সিডেশন অফ ফ্যাটি অ্যাসিড থেকে আসে, ঠিক আছে? তো যদি কোনো কারণে বিটা অক্সিডেশন সাপ্রেসড হয়ে যায়, তাহলে তোমার বিটা অক্সিডেশন এটিপি দিতে পারবে না। এটিপি দিতে না পারলে গ্লুকোনিওজেনেসিস সাপ্রেসড হয়ে যাবে, হলে তোমার হাইপোগ্লাইসেমিয়া হওয়ার সম্ভাবনা। একটা নিউবর্ন বেবি যদি এমন হয় যে কনজেনিটাল ডেফিসিয়েন্সি অফ দি গ্লুকোনিওজেনিক এনজাইম, আমি বলেছিলাম যে 4টা ইউনিক এনজাইম আছে ফর গ্লুকোনিওজেনেসিস: পাইরুভেট কার্বক্সিলেজ, ফসফোইনল পাইরুভেট কার্বক্সিকাইনেজ, ফ্রুক্টোজ 1,6-বাইফসফেটেজ, গ্লুকোজ 6-ফসফেটেজ। 4টা ইউনিক এনজাইম অফ গ্লুকোনিওজেনেসিস। এর কোনো একটা পার্টিকুলার এনজাইম যদি ডেফিসিয়েন্ট থাকে কনজেনিটালি, তাহলে আমার এই নিউবর্ন বেবি কিন্তু কি বলে গ্লুকোজ তৈরি করতে পারবে না। অন দি আদার হ্যান্ড, তুমি ধরে নাও তার গ্লুকোনিওজেনিক এনজাইমের কোনো সমস্যা নাই, কিন্তু ফ্যাটি অ্যাসিড অক্সিডেশন, বিটা অক্সিডেশনের জন্য যে এনজাইম দরকার, সেই এনজাইমের ডেফিসিয়েন্সি আছে, তাহলে আমার এই নিউবর্ন কিন্তু তোমার বিটা অক্সিডেশন করতে পারবে না ফ্রম ফ্যাটি অ্যাসিড। সুতরাং আমার এই নিউবর্ন বেবি কিন্তু গ্লুকোনিওজেনেসিস করতে পারবে না, বিকজ তার গ্লুকোনিওজেনেসিসের এনার্জি নাই, এটিপি নাই, বিটা অক্সিডেশন হচ্ছে না। তাহলে এই নিউবর্ন বেবির কি হবে? হঠাৎ করে হাইপোগ্লাইসেমিয়া হয়ে যাবে, আর এই হঠাৎ হাইপোগ্লাইসেমিয়া হঠাৎ করে মরে যেতে পারে। এটাকে বলে সাডেন ইনফ্যান্ট ডেথ সিনড্রোম। কিচ্ছু বোঝা গেল না, কেন মরলো? আল্লাহর মাল, আল্লাহ নিল, আমরা এরকম একটা সান্ত্বনা দিব, কিন্তু আসলে তার হতে এই ধরনের কোন একটা কনজেনিটাল সমস্যা হয়েছে উইথ বিটা অক্সিডেশন। ফ্যাট বার্নস অন দি ফ্লেম অফ কার্বোহাইড্রেট, খুব চমৎকার একটা মানে কি বলে কথা ইন মেটাবলিজম। ফ্যাট বার্ন অন দি ফ্লেম অফ কার্বোহাইড্রেট মানেটা কি? একটু খেয়াল করো, তুমি ফ্যাট থেকে কি বানাবা? তোমার ফ্যাটের মধ্যে আছে কি?
ফ্যাটি অ্যাসিড, আর কি আছে? গ্লিসারল। ওকে, তোমার ফ্যাটি অ্যাসিডকে অক্সিডাইজ করবা থ্রু বিটা অক্সিডেশন, কি বানাবা? অ্যাসিটাইল কোয়ে। গ্লিসারল ঢুকে যাবে গ্লাইকোলাইটিক পাথওয়েতে, ঢুকে একদম বানিয়ে ফেলবে পাইরোভেট। পাইরোভেট থেকে কি হবে? অ্যাসিটাইল কোয়ে। এখন তোমার ফ্যাটের যে দুইটা কম্পোনেন্ট, এক গ্লিসারল, দুই ফ্যাটি অ্যাসিড, দুইটা থেকে কিন্তু আলটিমেটলি তুমি বানাইলা অ্যাসিটাইল কোয়ে, তবে পাথওয়ে ভিন্ন। ফ্যাটি অ্যাসিড থেকে বাই বিটা অক্সিডেশন ইউ আর কামিং টু অ্যাসিটাইল কোয়ে, গ্লিসারল থেকে থ্রো গ্লাইকোলাইসিস ইউ আর কামিং টু অ্যাসিটাইল কোয়ে। এইবার তুমি কোথায় যাবা? ইউ হ্যাভ টু গো টু দ্য টিসিএ সাইকেল। তোমার কি মনে আছে আমার টিসিএ সাইকেলের ক্যাটালিস্টটাকে? ক্যাটালিস্ট হলো আমার অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিড। কে সাপ্লাই দিবে? কোত্থেকে আসবে? ফ্রম কার্বোহাইড্রেট। এই জন্য গতকাল বলেছিলাম, টু কিপ দ্য টিসিএ সাইকেল রানিং ইনটু দ্য সেল ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ মিনিমাম বেসিক সাপ্লাই অফ গ্লুকোজ টু ইচ এন্ড এভরি সেল। সুতরাং কার্বোহাইড্রেট থেকে আসবে অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিড, আর সেই অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিড তোমার টিসিএ সাইকেল থেকে তুমি যে চুলা ধরো, চুলা যে চুলাতে আমরা রান্না বান্না করি, চুলা, টিসিএ সাইকেলের অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিডটা হলো চুলা। চুলা দিয়ে আমি টিসিএ সাইকেলটাকে রানিং করে রাখলাম, জ্বালিয়ে রাখলাম, আর সেই টিসিএ সাইকেলের উপরে এসে অ্যাসিটাইল কোয়ে বার্ন আউট হইলো। অ্যাসিটাইল কোয়ে কোত্থেকে আসলো? ফ্যাট থেকে। আর আমার চুলা যে সচল কার দ্বারা? অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিড দ্বারা। কোত্থেকে আসলো? ফ্রম কার্বোহাইড্রেট। তাহলে কার্বোহাইড্রেট দ্বারা আমি একটা চুলা তৈরি করলাম, আর সেই চুলার উপরে ফ্যাট এসে বার্ন হলো। এই জন্য নামটা দিছে ফ্যাট ইজ বার্ন অন দি ফ্লেম অফ কার্বোহাইড্রেট। এই স্টেটমেন্টের মোরাল কি, শিক্ষা কি? শিক্ষা হলো সিভিয়ার কার্বোহাইড্রেট রেস্ট্রিকশন টু লুজ দ্য বডি ওয়েট। অনেকে কিন্তু এগুলো করে, আকাম 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 আকাম, একেবারে সারাদিনে একটু কার্বোহাইড্রেট খাবে না। সিভিয়ার কার্বোহাইড্রেট রেস্ট্রিকশন টু লুজ দ্য বডি ওয়েট, এরকম প্রজেক্ট যদি তোমরা কেউ হাতে নাও, দ্যাট প্রজেক্ট হোপলেসলি উইল ফেল। কেন ফেল করবে? তুমি কার্বোহাইড্রেটের এমনই রেস্ট্রিকশন করছো যে তোমার যে ফ্লেম টিসিএ সাইকেল চুলাই বন্ধ হয়ে গেছে। আর চুলা যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে তোমার বডি ফ্যাটটা বার্ন করবে কোথায়? সুতরাং এটা করা যাবে না। তুমি কার্বোহাইড্রেট রেস্ট্রিক্ট করবে, কিন্তু সিভিয়ার রেস্ট্রিকশন করা যাবে না। কিটো ডায়েট, কিটো ডায়েট, কিটো ডায়েট ভালো করো, বাট ডোন্ট গো ফর অ্যাগ্রেসিভ অ্যান্ড সিভিয়ার রেস্ট্রিকশন অফ কার্বোহাইড্রেট। যদি করো কিটো ডায়েট ফেল, একদম টোটাল ফেল। কিটন বডি, এটা বলে আমরা শেষ করবো আজকে। কিটন বডি কি কি আছে? অ্যাসিটোঅ্যাসিটিক অ্যাসিড, বিটা হাইড্রক্সি বিউটারিক অ্যাসিড এন্ড অ্যাসিটন। কিটোজেনেসিস মানে হলো সিনথেসিস অফ কিটন বডি ফ্রম অ্যাসিটাইল কোয়ে। অ্যাসিটাইল কোয়ে, একটা কথা সরাসরি বলে দেই, অ্যাসিটাইল কোয়ে ইউ ক্যান গেট ইট ফ্রম ফ্যাট, ইউ ক্যান গেট ইট ফ্রম কার্বোহাইড্রেট, ইউ ক্যান গেট ইট ফ্রম অ্যামাইনো অ্যাসিড, নো প্রবলেম। কিন্তু এই অ্যাসিটাইল কোয়ের ইউজুয়াল গন্তব্যস্থল কোথায়? ইউজুয়াল গন্তব্যস্থল হলো টিসিএ সাইকেল। টিসিএ সাইকেল উইল অক্সিডাইজ দ্য অ্যাসিটাইল কোয়ে। তবে মনে রাখবা, আমার টিসিএ সাইকেলের কিন্তু অ্যাসিটাইল কোয়েটাকে অক্সিডাইজ করার একটা ক্ষমতা আছে, ক্ষমতা, একটা রেট আছে। ধরো তুমি সারাদিনে আমার টিসিএ সাইকেল 500টা অ্যাসিটাইল কোয়ে অক্সিডাইজ করতে পারে, কিন্তু কোনো কারণে যদি বেশি বেশি অ্যাসিটাইল কোয়ে তৈরি হয়, more than the rate of acetyl CoA to be oxidized in TCA cycle, মানে TCA সাইকেল যতটা অ্যাসিটাইল কোয়ে অক্সিডাইজ করার ক্ষমতা রাখে, তার চেয়ে বেশি বেশি অ্যাসিটাইল কোয়ে যদি কখনো তৈরি হয়, তাহলে কিন্তু এই অ্যাসিটাইল কোয়ে ব্লাডে আস্তে আস্তে জমা হয়ে যাবে। ইট উইল নট বি অক্সিডাইজড, ঘুরে বেড়াবে, অনর্থক ঘুরে বেড়াবে। আর বিনা কারণে যদি কেউ ঘুরে বেড়ায়, তখন তার মাথার মধ্যে শয়তানি চিন্তা আসে, অপকর্মের চিন্তা আসে। যখন অ্যাসিটাইল কোয়ে টিসিএ সাইকেলে ঢুকতে পারে না, ঘুরে বেড়াচ্ছে ব্লাডে, তখনই এই অপকর্মটা হয়। কি অপকর্ম? এই কিটন বডি তৈরি শুরু হয়ে যায়। কেমন করে হয়? ইউ লুক, সাবস্ট্রেট কি? অ্যাসিটাইল কোয়ে, প্রোডাক্ট কি? কিটন বডি, সাইট কি? লিভার, অনলি লিভার, অনলি লিভার, কিটন বডি।
আরেকটা কি বলেছিলাম, ইউরিয়া সাইকেল ওয়ানলি। ওকে, কম্পার্টমেন্ট মাইটোকন্ড্রিয়া, নেচারটা কি অ্যানাবলিক, কি এনজাইম কি, HMG কোয়ে সিনথেজ, হরমোনাল কন্ট্রোল, ইনসুলিন ইনহিবিট, গ্লুকাগন স্টিমুলেট। এই যে দেখো দুইটা অ্যাসিটাইল কোয়ে, জাস্ট দেখো 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 দেখো, দেন ফরগেট, দুইটা অ্যাসিটাইল কোয়ে মিলে অ্যাসিটো অ্যাসিটাইল কোয়ে, আরেকটা অ্যাসিটাইল কোয়ে মিলে HMG কোয়ে। HMG কোয়ে মনে রাখলেই চলবে। তার মানে কি তিনটা অ্যাসিটাইল কোয়ে মিলে HMG কোয়ে। এবার HMG কোয়ে থেকে বাই দি এনজাইম HMG কোয়ে লাইয়েজ একটা অ্যাসিটাইল কোয়ে চলে যাবে আর হয়ে যাবে অ্যাসিটো অ্যাসিটিক অ্যাসিড। প্রাইমারি কিটন বডি কিন্তু এটা, আউট অফ 3 কিটন বডি এটাকে বলা হয় প্রাইমারি কিটন বডি। কেন কেন কেন? কারণ এটা সর্বপ্রথম জন্ম নেয়, প্রথম জন্ম নেওয়া কিটন বডি হইল অ্যাসিটো অ্যাসিটিক অ্যাসিড। মানে কিটোজেনেসিসের প্রথম সন্তান হলো অ্যাসিটো অ্যাসিটিক অ্যাসিড। সেখান থেকে হবে বিটা হাইড্রোক্সি বিউটারিক অ্যাসিড, সেখান থেকে হবে অ্যাসিটন। যেহেতু কিটোজেনেসিসের প্রথম সন্তান অ্যাসিটো অ্যাসিটিক অ্যাসিড, এই জন্য এটাকে বলে প্রাইমারি কিটন বডি। ইউটিলাইজেশন অফ দি কিটন বডি কিভাবে, তুমি একটু খেয়াল করে দেখো, তোমার এই যে অ্যাসিটো অ্যাসিটিক অ্যাসিড থেকে বিটা হাইড্রোক্সি বিউটারিক অ্যাসিড হয়, সেখান থেকে আবার হইতে পারে অ্যাসিটিক অ্যাসিটিক অ্যাসিড। তার মানে এই দুইটা রিভার্সেবল। কিন্তু অ্যাসিটো অ্যাসিটেট থেকে একবার অ্যাসিটন যদি হয়, এটা আবার ব্যাক করতে পারবে না। আর আমার এই কিটন বডিগুলো বডি থেকে এক্সক্রিট হয় দুইটা পথে, এক থ্রু দি এক্সপায়ার্ড এয়ার আর থ্রু দি ইউরিন। মনে রাখবা ইউরিন দিয়ে কোন কোন কিটন বডি এক্সক্রিট হয়, অ্যাসিটো অ্যাসিটেট, বিটা হাইড্রোক্সি বিউটাইরেট। আর এক্সপায়ার্ড এয়ার দিয়ে কোনটা, এই যে অ্যাসিটন। ওকে, এই জন্য আমরা অ্যাসিটন ব্রেথ পাই ইন আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিস, যেখানে কিটন বডি এক্সেস প্রোডাকশন হয়। অ্যাসিটন ব্রেথ নাম তো নিশ্চয়ই শুনেছো। এখন দেখো এই কিটন বডি যদি ইউটিলাইজ হইতে হয়, তাহলে এই যে বিটা হাইড্রোক্সি বিউটারেট অ্যাসিটেট রিভার্সিবল, বিটা হাইড্রোক্সি বিউটারিক অ্যাসিড হয়ে যাবে আবার অ্যাসিটো অ্যাসিটেট। সেখান থেকে একটা বিশেষ এনজাইম দ্বারা, এনজাইমের নাম হলো থায়োফরেজ, এটা হয়ে যাবে অ্যাসিটো অ্যাসিটাইল কোয়ে, সেখান থেকে অ্যাসিটাইল কোয়ে, আর এইবার ঢুকে যাবে টিসিএ সাইকেলে। তুমি শুধু একটা কথা মনে রাখো যে বিটা হাইড্রোক্সি বিউটারেট কনভার্ট হয়ে হবে অ্যাসিটো অ্যাসিটেট, সেখান থেকে থায়োফরেজ এনজাইম দ্বারা হবে অ্যাসিটাইল কোয়ে ঢুকে যাবে টিসিএ সাইকেলে টু বি ইউজড অ্যাজ ফুয়েল। তাহলে সেই টিস্যু তোমার কিটন বডিকে মেটাবলিক ফুয়েল হিসাবে ইউটিলাইজ করতে পারবে যে টিস্যুর মধ্যে এই থায়োফরেজ এনজাইমটা আছে। আনফরচুনেটলি তোমার লিভারের মধ্যে এই থায়োফরেজ এনজাইমটা নাই। এই জন্য বলা হয় লিভার ইজ এ কিটোজেনিক অর্গান, কিন্তু লিভার কিটন বডিকে কখনো ইউটিলাইজ করতে পারে না অ্যাজ মেটাবলিক ফুয়েল। কারা পারে? স্কেলেটাল মাসল, কার্ডিয়াক মাসল, ব্রেন। কেন পারে? স্কেলেটাল মাসলে, কার্ডিয়াক মাসলে এবং ব্রেনের মধ্যে এই থায়োফরেজ এনজাইমটা আছে, যে এনজাইমটা আমার লিভারের মধ্যে নাই। সো লিভার প্রডিউস কিটন বডি ফর আদার পিপল, নট ফর হিমসেলফ। এজন্য লিভার প্রডিউস গ্লুকোজ ফর আদার পিপল, নট ফর হিমসেলফ। এজন্য বলা হয় লিভারকে ইট ইজ দ্য আমি যদি মেটাবলিক পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে লিভারকে অ্যাসেস করি, আমি মেটাবলিজম পড়ে মেটাবলিক পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে লিভারকে যদি অ্যাসেস করি, তাহলে আমার স্টেটমেন্ট হলো বডিতে মোস্ট নন সেলফিশ অর্গান যদি একটা থেকে থাকে, আবার বলছি সেলফিশ না, নন সেলফিশ অর্গান বডিতে যদি একটা থেকে থাকে, সেটা হলো লিভার। কারণ লিভার অসংখ্য জিনিস তৈরি করে ফর আদার পিপল, নট ফর হিমসেলফ। সো লিভার ইজ দ্য মোস্ট নন selfish organ of the body. So let us try to be like liver. Let us try to be like liver. Let us be non-selfish. Let us make something for other people. Let us do something for other people. Look into the liver. সে কিভাবে প্রতিনিয়ত কাজ করতেছে, not for himself but for other people, other organs of the body. So liver is the most non-selfish organ,
and we shall try to be like liver. এটা বলে শেষ করি কিছু tips of the ketone body. Liver, only ketogenic organ, produce but don't use ketone body. Don't use. Why? Because in liver there is no thiophorase enzyme. Ketogenesis মানে ketogenesis accelerated, কখন বেশি বেশি ketogenesis হবে? এই কয়েকটা কজ মনে রাখবা। Uncontrolled diabetes, prolonged starvation, persistent vomiting, chronic alcoholism, hyperemesis gravidarum. কিভাবে হয় একটু পরে দেখাচ্ছি তোমাকে। মেটাবলিক ফুয়েল হিসেবে কাজ করবে কে? অ্যাসিটোএসিটেট বিটা হাইড্রোক্সি বিটারেট, নট অ্যাসিটন। কিটো অ্যাসিডোসিস কে করবে? অ্যাসিটোএসিটিক অ্যাসিড বিটা হাইড্রোক্সি বিটারিক অ্যাসিড, নট অ্যাসিটন। ফ্যাটি অ্যাসিড cannot cross the blood brain barrier but ketone body can cross. এই জন্য নিউরন can utilize ketone body. Ketone body disposal, এই যে থ্রো ইউরিন কে? অ্যাসিটোএসিটেট বিটা হাইড্রোক্সি বিটারেট। থ্রো এক্সপায়ার্ড এয়ার কে? অ্যাসিটন। তাতে কি পায়? অ্যাসিটন ব্রেথ। কিটোনেমিয়া মানে কি? এক্সেস কিটোন বডি ইন ব্লাড। কিটোনিউরিয়া মানে কি? এক্সক্রিশন অফ কিটোন বডি থ্রু ইউরিন। কিটোসিস মানে কি? কিটোনেমিয়া প্লাস কিটোনিউরিয়া। যার কিটোনেমিয়া আছে তার কিটোনিউরিয়া নাও থাকতে পারে, কারণ কিটোন বডি কনসেন্ট্রেশন হাই। কিটোনেমিয়া হাই হলি ইউরিন দিয়ে কিটোন বডি যায় না, সেই কিটোন বডি কনসেন্ট্রেশনটা সার্টেন লেভেল ক্রস করতে হয়, তারপরে ইউরিনে পাওয়া যায়। যখন ইউরিনেও আসে মানে কিটোনিউরিয়া আছে আবার কিটোনেমিয়া আছে, তখন নাম কিটোসিস। কিটোসিস হলেই তোমার কিটোএসিডোসিস হবে না, বিকজ দেয়ার ইজ এ বাফার। একটা সময় আসবে কিটোসিস এত বেশি হবে, এত সিভিয়ার, বাফার ফেল, তখন অ্যাসিডোসিস হবে, সেটার নাম কিটো অ্যাসিডোসিস। এই চারটা টার্ম সম্পর্কে সাবধান থাকবা। হ্যাঁ, আর এই যে কিটোসিস আর কিটো অ্যাসিডোসিস আমরা কি বলেছি? ডায়াবেটিসে হয়, স্টারভেশনে হয়, ভমিটিং এ হয়, অ্যালকোহলিজমে হয়। মেকানিজমটা কি চট করে 1 মিনিটে দেখো, দেখে আজকের মতো শেষ করি। তাকাও, আমার ডায়াবেটিস কি হয়েছে? লো ইনসুলিন, স্টারভেশন, ভমিটিং, নো কার্বোহাইড্রেট ইনটেক, হাইপোগ্লাইসেমিয়া, ক্রনিক অ্যালকোহলিজম, গ্লুকোনিওজেনেসিস সাপ্রেসড। কেমন করে গ্লুকোনিওজেনেসিস সাপ্রেসড আমরা পরে আলোচনা করব। মনে রাখবা এইটুকু যে ক্রনিক অ্যালকোহলিজমে গ্লুকোনিওজেনেসিস সাপ্রেসড হয়ে গেল, তাহলে কি হলো? হাইপোগ্লাইসেমিয়া। ওকে, হাইপোগ্লাইসেমিয়া কি করবে? ইনসুলিন ডেফিসিয়েন্সি। তাহলে আলটিমেটলি একটা জায়গায় ফোকাসড হইল কি? ইনসুলিন ডেফিসিয়েন্সি। সেটা ডায়াবেটিস হোক, স্টারভেশন হোক, ভমিটিং হোক, তারপরে অ্যালকোহলিজম হোক, আলটিমেটলি হাইপোগ্লাইসেমিয়া, ইনসুলিন ডেফিসিয়েন্সি। যেই না ইনসুলিন ডেফিসিয়েন্সি হবে, কি হবে বলো? স্টিমুলেশন অফ দি হরমোন সেন্সিটিভ লাইপেজ ইন লাইপোলাইসিস, মানে অ্যাডিপোজ টিস্যু। কি হবে? হেকটিক লাইপোলাইসিস, প্রচুর ফ্যাটি অ্যাসিড বেরিয়ে চলে আসবে। এক্সেসিভ বিটা অক্সিডেশন, এক্সেসিভ অ্যাসিটাইল কোয়ে ফরমেশন। ওকে, আর এদিকে ডিউ টু ল্যাক অফ ইনসুলিন আমার সেলের ভিতরে গ্লুকোজ এন্ট্রি কম হবে, অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিড তৈরি কম হবে, আর অক্সালো অ্যাসিটিক অ্যাসিড ইজ দ্যাট catalyst of the TCA cycle, so TCA cycle will be suppressed. এবার তুমি বলো, the TCA cycle capacity to oxidize acetyl CoA has been decreased due to lack of oxaloacetic acid. আবার উল্টা দিক দিয়া প্রচুর অ্যাসিটাইল CoA তৈরি হচ্ছে। একদিকে TCA সাইকেল সাপ্রেসড হয়ে গেছে, আরেকদিকে প্রচুর অ্যাসিটাইল CoA আসতেছে। সুতরাং এই যে এক্সেসিভ অ্যাসিটাইল CoA আসছে, এইটা কিন্তু TCA সাইকেলের পক্ষে অক্সিডাইজ করা সম্ভব নয়। সো অটোমেটিক্যালি ব্লাডে অ্যাসিটাইল CoA জমা হবে, আর জমা হইলে এই অ্যাসিটাইল CoA আলটিমেটলি ইট উইল মুভ টুয়ার্ডস দ্য কিটোজেনেসিস, এবং কিটোন বডি হবে, কিটোজেনেসিস হবে, কিটোসিস হবে, কিটোনেমিয়া হবে, এন্ড ফাইনালি কিটো অ্যাসিডোসিস হবে। ওকে, তাহলে আমরা আপাতত মানে এই পর্যন্ত শেষ করলাম। হ্যাঁ, একটা কথা বলে যে কার্বোহাইড্রেট খেলে অ্যান্টি কিটোজেনিক, কেন? আনসার ভেরি সিম্পল। তুমি কার্বোহাইড্রেট খাও, ব্লাড গ্লুকোজ বাড়বে, ইনসুলিন সিক্রেশন বাড়বে, হরমোন সেন্সিটিভ লাইপেজ সাপ্রেসড হবে, লাইপোলাইসিস হবে না, ফ্যাটি অ্যাসিড হবে না, বিটা অক্সিডেশন হবে না, অ্যাসিটাইল CoA হবে না,
এবং আমার এই গ্লুকোজ বেশি বেশি খাইলে কি হবে, অক্সালোএসিটিক অ্যাসিড বেশি তৈরি হবে। টিসিএ সাইকেল খুবই অ্যাক্টিভ, একদিকে টিসিএ সাইকেল খুবই অ্যাক্টিভ, আরেকদিকে অ্যাসিটাইল কোয়ে কম, তাহলে কি হবে, এই যে স্মল অ্যামাউন্ট অফ অ্যাসিটাইল কোয়ে with hyperactive TCA cycle, all acetyl CoA will be oxidized. No acetyl CoA will get the chance to make ketone body, and that's why it is called carbohydrate is an anti-ketogenic. ওকে, তাহলে আজকে আমরা এখানে শেষ করলাম, কালকে আমরা কার্বোহাইড্রেট কোলেস্টেরল থেকে স্টার্ট করব। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, ভালো থাকো, আগামীকাল আবার 3টার সময় দেখা হবে। ওকে।